In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Father, we thank you. Holy Spirit, we welcome you in our midst. Holy Spirit, you take complete control of this session. You think through our mind, you speak through our mouth, making this teaching extremely simple, easy, practical for us. Lord, we thank you for opening our eyes. Thank you, Lord, for anointing our hearts. Just like how when Peter was preaching, Holy Spirit fell on each of them. Holy Spirit, you are the same even today. As your word is proclaimed, it is you who's convicting our hearts. It is you who's opening our eyes to see the unseen, to see the truth. And it is you who's confirming every word that is preached with signs accompanying. Holy Spirit, not what we want to preach, but what you want to teach us. You take complete control of my mind, my vocal cord. You know exactly what we are going through, Lord. You know exactly the solution. Every problem is a wisdom problem. And your word has the solution, the answer for every situation, every circumstance, every trial that we go through. Lord, help us to realize that you are real, you are living, you care for us, you love us, and you have promised us to give everything. Promised us, and you have given us everything for godly life. Thank you, Holy Spirit, for confirming your word with signs accompanying. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Let's go to Mark chapter 5. Mark 5. Verse number 21. Mark 5:21. ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ದೋಣಿಯನ್ನೇರಿ ಸರೋವರದ ಈಚೆ ದಡಕ್ಕೆ ಮರಳಿದರು. ತೀರವನ್ನು ಸೇರಿದೊಡನೆ ಜನರು ದೊಡ್ಡ ಗುಂಪಾಗಿ ಅವರ ಸುತ್ತಲೂ ನೆರೆದರು. Yes. ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಮಂದಿರದ ಅಧಿಕಾರಿಯೊಬ್ಬನು So was there a big crowd around Jesus? ಗುಂಪುಗಳಿತ್ತ ಜನರದು. ಅವನು ಯೇಸುವನ್ನು ನೋಡಿದೊಡನೆ ಅವರ ಪಾದಕ್ಕೆರಗಿ, ನನ್ನ ಪುಟ್ಟ ಮಗಳು ಮರಣಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾಳೆ, ತಾವು ಬಂದು ತಮ್ಮ ಹಸ್ತವನ್ನು ಅವಳ ಮೇಲಿಟ್ಟು ಅವಳು ಗುಣ ಹೊಂದಿ ಬದುಕುವಂತೆ ಅನುಗ್ರಹಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಬಹಳವಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿದನು. And behold, there comes one of the rulers of the synagogue, Jairus by name, and when he saw him, he fell at his feet and besought him greatly, saying, My little daughter lieth at the point of death. I pray thee, come and lay hands on her, that she may be healed, and she shall live. And Jesus, I'm reading 24th, and Jesus went with him, and much people followed him and thronged him. 25th verse. And a certain woman which had an issue of blood 12 years. How many years this woman had the issue of blood? ಎಷ್ಟು ವರ್ಷದಿಂದ ಇತ್ತು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕನ್ನಡದಲ್ಲೂ ಉತ್ತರ ಹೇಳಬೇಕು. ಮೇಡಮ್ ಅವಾಗ ಸಮಾಧಾನ ಆಗ್ತದೆ ಸಿಸ್ಟರ್ಗೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಕನ್ನಡದಲ್ಲೂ ಉತ್ತರ ಹೇಳಿ. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. How many years this woman had issue of blood? ಎಷ್ಟು ವರ್ಷದಿಂದ ಈ ರಕ್ತಸ್ರಾವದ ತೊಂದರೆ ಇತ್ತು? 12 days. 12 years. 12 weeks. 12 years. 12 months. 12 years. Okay, my question is, if somebody has bleeding for 12 days, is it normal? ಈಗ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿ 12 ದಿನ ರಕ್ತಸ್ರಾವ ರೋಗದಿಂದ ಬಳಲ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅದು ಒಂದು ಸಾಧಾರಣ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 12 days.
No. What about 12 weeks? ಏನಾಗ್ಬೋದು 12 ವಾರ ಆದರೆ ಅದೇ ರಕ್ತಸ್ರಾವ? What about 12 months? ಏನಾಗ್ಬೋದು ಅದೇ ರಕ್ತಸ್ರಾವ 12 ತಿಂಗಳಾದರೆ? Will the person be okay? ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿ ಓಕೆ ಆಗಿರ್ತಾನ 12 ತಿಂಗಳ ಕಾಲ ರಕ್ತಸ್ರಾವ ರೋಗದಿಂದ ಬಳಲ್ತಾ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ? And this woman has issue of blood, ಈ ಮಹಿಳೆಗೆ ರಕ್ತಸ್ರಾವ bleeding ತೊಂದರೆ problem for almost 12 years. 12 ವರ್ಷದ ತನಕ ಈ ಮಹಿಳೆಗೆ ಆ ಸಮಸ್ಯೆ ಇತ್ತು. Can you imagine her condition? ಅವರ ಕಂಡೀಷನ್, ಅವರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿಮಗೆ ಊಹಿಸ್ಕೊಳಕ್ಕಾಗ್ತದ? Whenever you study the Bible, ಯಾವಾಗ ನೀವು ಬೈಬಲನ್ನು ಓದ್ತೀರಾ, you should use your imagination. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಊಹೆ ನೀವು ಕೂಡ ಊಹಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. Your imagination. ನೀವು ಊಹಿಸ್ಕೊಂಡಾಗ, Okay, now, only if you imagine, you begin to understand what happened exactly. ನೀವು ಯಾವಾಗ ನೀವು ಊಹಿಸ್ಕೊಳ್ತೀರೋ ಆವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ ಏನಾಗ್ತಾ ಉಂಟು ಅಂತೇಳಿ. Because the Bible is not a story book. The Bible is the real truth. ಬೈಬಲ್ ಒಂದು ಕಥೆ ಪುಸ್ತಕ ಅಲ್ಲ, ಅದು ನಿಜವಾದ ಸತ್ಯದ ಪುಸ್ತಕ. The Bible is the word of God recorded the real incidents. ಬೈಬಲಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ನಿಜವಾದ ಸ್ಥಿತಿಗಳನ್ನೇ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿದೆ. Yesterday's meeting we had principal, we had doctor with us. ನಿನ್ನೆಯ ಮೀಟಿಂಗಲ್ಲಿ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಲು, ಡಾಕ್ಟರ್ ಎಲ್ಲರೂ ಇದ್ದರು. Correct? Some of them who came. Now, did we see there was one person who had a broken collar? ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬೆನ್ನು ಮೂಳೆ ಮುರಿದಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇದ್ರು, ಅವ್ರನ್ನ ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಾ? And doctor himself was translating for me at that time. ಡಾಕ್ಟರೇ ಭಾಷಾಂತರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ನಿನ್ನೆ. Actually, he told me it's called collarbone. ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು ಕಾಲರ್ ಬೋನ್ ಅಂತೇಳಿ ನೆನ್ನೆ ಅವ್ರು ನನಗೆ ಹೇಳಿದ್ದು. And with his own eyes, he saw instantly the bone got healed. ಅವರು ತಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಪರಿಹಾರ ಆಗೋದನ್ನ ಸ್ವಂತ ಡಾಕ್ಟರೇ ಒಂದು He himself saw with his eyes the bone getting ಸ್ವಂತ ಕಣ್ಣಿನಿಂದ ಒಂದು ಡಾಕ್ಟರೇ ಕೂಡ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಗುಣ ಹೊಂದುವುದನ್ನ ಸಾಕ್ಷಿಯಾದರು. Hallelujah. Hallelujah. I don't know whether he's come. No, he's not there. Okay. Now, and we saw with our eyes a lady who came with a walker who couldn't walk. She started to jump and walk, and in fact she was actually literally running without the walker. Correct? Yes. ನಿನ್ನೆ ಆಗಿರೋ ಅದ್ಭುತನ ಅವರು ಒಂದೊಂದಾಗಿ ವಿವರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮೊದಲನೇದು ಒಂದು ಗಂಡಸಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಐ ಆಮ್ ಆಲ್ಸೋ ಐ ವಿಟ್ನೆಸ್. ಒಂದು ಗಂಡಸಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಬೋನ್ ಮುರಿದೋಗಿತ್ತು. ಅವ್ರು ಹೇಳ್ಕೊಂಡಿರಲಿಲ್ಲ ಏನು ನೋವು ಕೂಡ. ಈ ಯಾವಾಗ ಸಿಸ್ಟರ್ ಕರೆದ್ರು ಅವಾಗ ಲಾಸ್ಟ್ ಮೂಮೆಂಟಿಗೆ ಅವರೆಲ್ಲ ಬಂದದ್ದು. ಆವಾಗಲೇ ನಮಗೂ ಗೊತ್ತಾಗಿದ್ದು ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬೋನ್ ಮುರಿದೋಗಿ ನೋವು ಉಂಟು ಅಂತೇಳಿ. ಅವರು ಬಂದು ಇದು ಮಾಡಿದಾಗ ಡಾಕ್ಟರೇ ಒಂದು ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಆಗಿದ್ರು, ಡಾಕ್ಟರ್ ಮುಂದೆನೇ ಅವ್ರನ್ನ ಗುಣಪಡಿಸಲಾಯಿತು. ಅದೇ ರೀತಿ ಒಂದು ಪ್ರಾಯವುಳ್ಳ ಹೆಂಗಸು, ಅವರು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಿನ್ನೆ ಬರಬೇಕು ಅಂತಲೇ ಅವ್ರ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಅವ್ರನ್ನ ಫೋರ್ಸ್ ಆಗಿ ವಿಕ್ಟರ್ ಬ್ರದರು ಬರ್ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನನ್ನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗೆ, ನೀವು ಬರಲೇಬೇಕು, ನಿನ್ನ ತಾಯಿ ಕರ್ಕೊಂಡೇ ಬರಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಮಗಳಿಗೆ ಫೋರ್ಸ್ ಮಾಡೋದಾಗಿತ್ತು. ಅವ್ರು ಬಂದಾಗ ವಾಕರಲ್ಲಿ ಬಂದದ್ದು, ಪ್ರೇಯರಿಗೆ ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ವಾಕರಲ್ಲಿ ಬಂದದ್ದು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸಾಕ್ಷಿ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸಾಕ್ಷಿ. ಇವತ್ತೇನು ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದೀನೋ ನಾನು ಒಂದು ಸಾಕ್ಷಿ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ವಾಕರಲ್ಲಿ ಬಂದರು. ಆಮೇಲೆ ಹೀಲಿಂಗ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಅವರು ಸಿಸ್ಟರ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಪ್ರೇಯರ್ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ ದೇವರನ್ನು ಇದು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪವಿತ್ರತೆ ನೆರೆದ ಮೇಲೆ ನಾವು ಆ ಅದ್ಭುತನ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣಲ್ಲೇ ನೋಡಿದ್ವಿ. ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು, ಆ ನಂತರ ಅದ್ಭುತ ಆದ ನಂತರ ಅವ್ರು ಆರಾಮಾಗಿ ನಮ್ಮ ಎದುರುಗಡೆನೆ, ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣೆದುರುಗಡೆನೆ ಓಡಾಡಿ ತೋರಿಸಿದ್ರು, ಸ್ವಂತ ಓಡಾಡಿ ತೋರಿಸಿದ್ರು. ಪ್ರೈಸ್ ದ ಲಾರ್ಡ್. Praise the Lord. Okay, but before this healing happened, almost 3 hours we were teaching the word. Correct? ಈ ಗುಣ ಹೊಂದೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ 3 ಗಂಟೆ ತನಕ, ಸಾಮಾನ್ಯ 5:30ಗೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾದದ್ದು. ನೆನ್ನೆ ಎಂಡಪ್ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಹೀಲಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದ ಮುಂಚೆ 9:30 9:20 ಆಗಿತ್ತು. ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ಕೂಡ ನಾವು ಅದರಲ್ಲೇ ಇದ್ದೇವೆ, ವರ್ಡ್ಸಲ್ಲೇ ಇದ್ವಿ, ದೇವರ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲೇ ಇದ್ವಿ. Why do you think we did not start praying over the sick people? And why do you think we were teaching the word first before the healing started? ನಾವು ಯಾಕೆ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ? ನಾವು ಫಸ್ಟೇ ರೋಗಿಗಳಿದ್ದಾರೆ, ರೋಗಿಗಳ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ನಾವು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಿಲ್ಲ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ. ನಾವು ದೇವರ ವಾಕ್ಯದಿಂದಲೇ ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ನಾವು ಚರ್ಚಿಸ್ತಾ ಮುಂದೆ ಓದುವೆ ಹೊರತು ರೋಗಿಗಳಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಯಾವತ್ತೂ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲೇ ಇಲ್ಲ ನೆನ್ನೆ. Because the Bible says, my people are destroyed for lack of knowledge. ಬೈಬಲ್ ಹೇಳ್ತದೆ, ನನ್ನ ಜನ ಜ್ಞಾನ ಇಲ್ಲದೆ ಜ್ಞಾನದ ಕೊರತೆಯಿಂದಾಗಿ ಅಜ್ಞಾನಿಗಳಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತೇಳಿ.
Hosea chapter 4 verse number 6 says, my people are destroyed of lack of knowledge. ಹೊಸಾಯದಲ್ಲಿ ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಉಂಟು, ನನ್ನ ಜನರು ಅಜ್ಞಾನದಿಂದ ಕೂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತೇಳಿ. Now the scripture doesn't say my people are destroyed for lack of prayer, but the scripture says my people are destroyed for lack of knowledge. ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೈಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ, ನನ್ನ ಜನ ದೇವರಿಂದ ಅಥವಾ ಇದರಿಂದ ಅಲ್ಲ, ಅದು ಪ್ರೇಯರಿಂದ ಹಿಂದುಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿರಲ್ಲ, ಅಜ್ಞಾನಿಗಳಾಗಿದ್ದಾರೆ, ಜ್ಞಾನ ಇಲ್ಲದೆ ಅಜ್ಞಾನಿಗಳಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ವಚನ. Hallelujah. Hallelujah. That means if prayer is the reason why people are destroyed, then we people are champions in praying. ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಿಂದ ನಾವೇನಾದರೂ ನಮಗೆ ಅನಾಹುತ ಆಗ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಅದು ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಯಾವುದೋ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಹೋಗಿ ತಲುಪಿಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಜೀವನದಲ್ಲಿ. Correct? No problem, no prayer. ನಾವು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇರ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ಪ್ರಾರ್ಥನೆನೂ ನಾವು ಮಾಡ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. I'm not saying praying is wrong. ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋದು ತಪ್ಪು ಅಂತೇಳಿ. But I'm saying praying without having the right knowledge is wrong. ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋದು ತಪ್ಪು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿರಲಿಲ್ಲ, ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋದು ಜ್ಞಾನ ಇಲ್ಲದೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋದು ತಪ್ಪು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. Now when we see how Jesus healed the sick, how he prayed or how he healed the sick, ನಾವು ಈಗ ನೋಡಿದ್ದೇವೆ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಈ ರೋಗಿಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಗುಣಪಡಿಸಿದ್ರು ಅಂತೇಳಿ. his prayers, the words he spoke was very simple. ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಉಚ್ಚಾರ ಮಾಡಿದ ಪದಗಳೆಲ್ಲ ಬಹಳ ಸರಳವಾಗಿತ್ತು. Deaf spirit come out, ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರು ಇದು ದೆವ್ವಗಳು ಹೊರಗಡೆ ಬಂತು, receive sight. ಕಣ್ಣಿಲ್ಲವರಿಗೆ ಕಣ್ಣು ಕಾಣಿಸ್ತು. No, I'm not saying they receive. He said receive sight. ಓಕೆ, ಕಣ್ಣು ಕಾಣಿಸ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. He said receive sight. ಕಣ್ಣು ಕಾಣಿಸ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. Only 2 words he spoke and the person received sight. ಎರಡೇ ಪದ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಹೇಳಿದ್ದು, ಆದರೆ ಕುರುಡನಿಗೆ ಕಣ್ಣು ಬಂತು. He said deaf spirit come out. ಏನಾದ್ರು ಪಿಶಾಚಿಯೇ ಹೊರಗಡೆ ಬಾ, ಕಿವಿಡ ಪಿಶಾಚಿಯೇ ಹೊರಗಡೆ ಬಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. Correct? Yes. Did he make 1 or 2 hours prayer to open the deaf ears? ಏನಾದ್ರು 2-3 ಗಂಟೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಅವಾಗ? There was a woman who came with a bent back, 18 years crippled. He said, woman, thou art be loose. ಒಂದು ಹೆಣ್ಣು 18 ವರ್ಷದಿಂದ, she had infirmity for 18 years. Sickness. ಕಾಯಿಲೆ ಇತ್ತು 18 ವರ್ಷದಿಂದ. For 18 years she had sickness. 18 ವರ್ಷದಿಂದ ಕಾಯಿಲೆ ಇತ್ತು. She had a bent back. ಗೂನು ಬೆನ್ನಿತ್ತು. And Jesus said, ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಹೇಳಿದ್ರು, woman, you be loosed. ಹೆಣ್ಣೆ, ನೀನು ಮುಕ್ತ ಹೊಂದಿದೆ. That's all he said, and immediately she got set free. ಅಷ್ಟೇ ಹೇಳಿದ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ, ಅವ್ರಿಗೇನಾಯ್ತು, ಗೂನು ಬೆನ್ನು ಮಾಯ ಆಯ್ತು. Are you understanding? Why is that Jesus spoke very few words and he saw such impact and such demonstration of God's power? ಯಾಕೆ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಕೆಲವೊಂದು ಪದಗಳಿಂದ ಮಾತ್ರ ಅದ್ಭುತಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು, ದೇವರ ಶಕ್ತಿ ಅವರಲ್ಲಿ ಇತ್ತು? ಯಾಕೆ, ಕಾರಣ ಏನು? Because Jesus had the right knowledge of the word of God. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಗೆ ದೇವರ ಜ್ಞಾನ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು. The written word was in his heart. ಏನು ಬರೆದ ಬೈಬಲ್ನಲ್ಲಿ ಬರೆದ ವಾಚನ ಅವರ ಹೃದಯದಲ್ಲಿತ್ತು. But the problem with us is we pray but we don't have God's word in our heart. ನಮ್ಮಲ್ಲಿರುವ ಕೊರತೆ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಆದರೆ ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ನಮ್ಮ ಹೃದಯದಲ್ಲಿಲ್ಲ. Now many people say, I don't know what is God's will. ನಾವು ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಈ ದೇವರ ಚಿತ್ತ ಏನುಂಟು ಅಂತ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ. Correct? Many times we pray and we say, I don't know whether this is God's will. ನಾವು ಕೆಲವೊಂದ್ಸಲ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಏನಾದರೂ ಇದು ದೇವರ ಚಿತ್ತ ಆಗುಂಟಾ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತೀವಿ ನಾವು. The written word of God is the will of God. ದೇವರ ವಾಕ್ಯವೇ ಒಂದು ದೇವರ ಚಿತ್ತವಾಗಿದೆ. If you are working in a company, ಈಗ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, even in college or schools, what you speak by words have value or what is written document has more value. ನೀವೇ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನೀವು ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡೋದಕ್ಕೆ ಮಾತಿಗೆ ಬೆಲೆ ಇರ್ತದ ಅಥವಾ ಬರೆದು ಕೊಡುವ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಆಫೀಸಲ್ಲಾಗಲಿ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಾಗಲಿ ಎದರಲ್ಲಾಗಲಿ ಬೆಲೆ ಇರ್ತದ? ಯಾವುದರಲ್ಲಿ? When it is written, that means you are sure of it, correct? ಬರೆದಿದ್ದಾದ್ರೆ ನೀವು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಅಶ್ಯೂರ್ಡ್ ಉಂಟು ನಿಮಗೆ, ಅದು ಬರೆದಿದ್ದು ಇದೆ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಅಂತೇಳಿ. Now when a person before his death he would write a will, correct? ಈಗ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿ ವಿಲ್ ಬರೀತಾರೆ ಸಾಯಕ್ಕಿನ ಮುಂಚೆ. The will shows the will of that person. The what is that person's will is written in that. ಆ ವಿಲ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಕೊನೆ ಆಸೆ ಆಗಿರ್ತದೆ. Correct? In the same way, how do I know God's will?
ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ದೇವರ ಇಚ್ಛೆ ಏನುಂಟಂತ ನಾವು ಹೇಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ? The written word of God is the will of God. ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ? ದೇವರ ಇಚ್ಛೆ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ? ದೇವರ ವಾಕ್ಯವೇ ದೇವರ ಚಿತ್ತವಾಗಿರುತ್ತೆ. Yes. The written word of God is the will of God. ದೇವರ ವಾಕ್ಯವೇ ದೇವರ ಚಿತ್ತವಾಗಿರ್ತದೆ. Exactly. So how will I discover the will of God? ಹಾಗಾದ್ರೆ ದೇವರ ಚಿತ್ತವನ್ನು ಹೇಗೆ ಕಂಡುಹಿಡಿಬಹುದು ನಾವು? When I go and ponder, and when I go and research and search and study the written word of God, that's when I begin to discover the will of God. ಯಾವಾಗ ನಾವು ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವೋ ಅದರ ನಿಗೂಢತೆಯನ್ನು ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೇವೆ. Now the more I begin to study, not just read, study the word. Now you are a teacher, a principal, right? Do you want your students only to read, or do you want them to study? ಬೇಡ, ಓದಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಡ, ಅವ್ರು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ಓದಿದ್ದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. They should understand. Correct? Okay. So sometimes when they come to class, the teacher is teaching, okay? Maybe they heard and understood. If they don't go and study, will they recall? It's highly difficult. Yeah, can you translate that part? Okay. ಒಂದು ಟೀಚರ್ ಪಾಠ ಮಾಡಿದ್ದನ್ನ ಮಗು ಹೋಗಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಓದಲೇ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರ್ಬೋದು? ಯಾವ ರೀತಿ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ? ನಿಮ್ಮಿಂದ ಉತ್ತರ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರು, ಹೇಳಿ. ನಿಮ್ಮ ಮಗು ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಕೇಳುತ್ತೆ, ಮನೆಗೆ ಬಂದು ಏನೂ ಓದಲ್ಲ, ಮತ್ತು ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಏನಾಗಿರ್ಬೋದು? 0. Praise God. Now, my question is, ನನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ, any teachers here? I know ಹಳೆ ಟೀಚರ್ ಬೇಡ, ಹೊಸ ಟೀಚರ್. I know many teachers. I don't know. Sagar is all many teachers. ಟೀಚರ್ಸ್ ಕೈ ಎತ್ತಬೇಕಂತೆ. ಯಾರು ಟೀಚರ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಕೈ ಎತ್ತಿ. Okay, now my question is, ನನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ, you know very well your student has, if he is only reading, he or she is only reading or only hearing, is it enough to pass the exam? ನಿಮಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಬರೀ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಬರೀ ಓದಿದ್ರೆ ಸಾಕು ಒಳ್ಳೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನಾ? But how do you expect to pass the exams in your life when you only read and hear the word? ಅದೇ ರೀತಿ ನೀವು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಸಫಲತೆನೇ ಪಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ? ಬರೀ ಓದಿದ್ರೆ, ಅದನ್ನ ಅರ್ಥನೇ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ. Now, are you only reading Bible once? ದೇವರ ವಾಕ್ಯನ ಒಂದು ಸಲ ಮಾತ್ರ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಸತ್ಯ ಸುಳ್ಳು ಬೇಡ, ಸತ್ಯ. Tell the truth. Are we just reading once? Some are saying we're reading only in mass hearing, or somebody preaching hearing. That's all, finish. ಪ್ರಚಾರಕರು ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಥವಾ ಚರ್ಚಲ್ಲಿ ಫಾದರ್ ಓದ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಕೆಲವರು ಬೈಬಲ್ ಕೇಳೋದು, ಇದು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಆದರೆ ನೀವು ಸ್ವಂತ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಿಸ್ಟರ್. How is that? You expect to hear the word only once or read the word only once and you expect to get result. ನೀವು ಕೇಳೋದು ಒಂದೇ ಸಲ ಆಗಿ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನನೇ ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ ಅಂದಮೇಲೆ ಹೇಗೆ ನಿಮಗೆ ಫಲಿತಾಂಶ ಸಿಗಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ? ದೇವರ ವಿಚಾರವೇ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸದ ವಿಚಾರಣವೇ ಆಗಿರ್ಬೋದು. Will you expect your student only to hear or read once and expect the student to remember everything in the exam? ಒಂದೇ ಸಲ ಕೇಳಿ ಮಗು ಎಲ್ಲದನ್ನೂ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಬರಿಬೇಕಂತ ನೀವು ಬಯಸ್ತೀರಾ? We teach the children you should study, go and revise. ನಾವು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಹೋಗಿ ರಿವೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. Okay, let me tell you what is study. ಈಗ ಓದು ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇನೆ. How nice it is to teach the teachers what to study. What is study? ಭಾಳ ಸಂತೋಷ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ ನನಗೆ ಟೀಚರ್ಗಳಿಗೆ ಹೇಗೆ ಓದಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ. You know what is studying? When a person studies, he is able to recall. ಯಾವಾಗ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿ ಓದ್ತಾನೆ, ಮನಸ್ಸಿಟ್ಟು ಓದ್ತಾನೆ, ಅವಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಅದು ಪುನರಾವರ್ತನೆ ಆಗ್ತದೆ. Correct? So the student hears once, cannot recall, or the student reads once, cannot recall. But when the students begin to study it, read it again and again and again, write it again and again, hear it again and again, and by heart it again and again, and understand it, now the students begin to understand so much that the student is able to recall. If the student, when you ask a question, okay, and the student cannot answer you, what you will say? Go and study and come. Correct? That means what? You have not studied. When you are not able to recall, you have not studied.
ಈಗ ಪುನರಾವರ್ತನೆ ಒಂದು ಸಲ ಕೇಳಿದ ಮಗು ಪುನರಾವರ್ತನೆ ಮಾಡಲೇ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಆಗ್ತದೆ? ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಪದೇ ಪದೇ ಓದಿ, ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲೇ ನೋಡ್ಬೋದು ಬೆಳಿತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನೀವು ಪದೇ ಪದೇ ಓದಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಆ ಮಗುಗೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಜ್ಞಾನ ಆಗ್ತದೆ. ಆ ಮಗು ಪದೇ ಓದಲೇ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಹೇಗೆ ಪರಿಜ್ಞಾನ ಆಗ್ತದೆ? ಅದೇ ವಿಚಾರ ದೇವರ ವಿಚಾರದಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ. ಚರ್ಚಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದೆ ವಾಕ್ಯ ಅಂತೇಳಿ ಅದು ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬರಲೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಅದ್ರದ್ದು ಪ್ರಯೋಜನ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸಿಸ್ಟರು. Indirect, no, directly I'm saying. Praise God. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Now, when the devil came to tempt Jesus, did Jesus have the word in his heart? ಯಾವಾಗ ಪಿಶಾಚಿ ಓಡಿಸ್ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅವಾಗ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಬಾಯಿಯಲ್ಲಿ ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಬಂತ? It was already in his heart, or did he go and search? Let me search the Bible. ಅವಾಗ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಯಾವ ಬೈಬಲ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹುಡುಕ್ಲಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಅವರ ಬಾಯಿಯಲ್ಲಿತ್ತು, ನಾಲಿಗೆಯಲ್ಲಿತ್ತು ಆ ವಾಕ್ಯಗಳು. So is it enough for me to just read and hear, or am I supposed to study the word of God? ಬರೀ ನಾನು ಓದ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದ್ಸಲ ಸುಮ್ಮನೆ ಓದೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಓದ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರೆ ಸಾಕ? ಅದು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಓದಿದ್ರೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಉಂಟಾ? Yes or no? Why do you think the teacher wants the student to study? ಯಾಕೆ ಟೀಚರು ಮನನ ಮಾಡಬೇಕು, ಬರೀ ಓದುದಲ್ಲ ಮನನ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಶಿಕ್ಷಕರೆಲ್ಲ? The teacher wants the student to study because the teacher wants the student to get the knowledge. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಟೀಚರ್ದು ಬೇರೆ ಏನೋ ಉದ್ದೇಶ ಇರಲ್ಲ, ಮಗುಗೆ ಜ್ಞಾನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗಲಿ ಅನ್ನೋದು ಮಾತ್ರ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಮನನ ಅವಶ್ಯಕತೆ. In the same way, why am I supposed to study? To gain knowledge of the truth. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸತ್ಯದ ಜ್ಞಾನ ಪಡಿಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವುಗಳು ಕೂಡ ಅದೇ ರೀತಿ ಮನನ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. Now, when I get the right knowledge, the Bible says my people are destroyed not for lack of prayer, but my people are destroyed for lack of knowledge. ನನ್ನ ಬೈಬಲಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತದೆ, ನನ್ನ ಜನರು ಬುದ್ಧಿಯ ಅವಿಜ್ಞಾನದಿಂದ, ಜ್ಞಾನ ಇಲ್ಲದೆ ಹಾಳಾಗ್ತಿದ್ದಾರೆ ಹೊತ್ತು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಿಂದಲ್ಲ. Ignorance of the truth is dangerous. ಅಜ್ಞಾನ ಅದು ತುಂಬಾ Ignorance of the truth is dangerous. ಸತ್ಯದ ಅಜ್ಞಾನ ತುಂಬಾ ಹಾನಿಕರ ಆಗಿರ್ತದೆ. Ignorance of the truth is very dangerous. ಸತ್ಯದ ಅಜ್ಞಾನ ತುಂಬಾ ಹಾನಿಕರ ಆಗಿರ್ತದೆ. Now yesterday we saw the person with the collar bone getting healed. We saw the person who came with the walker walking without the walker. Now somebody might think, okay, this preacher is so powerful, this preacher prayed and this healing happened. ಎಲ್ಲರೂ ನೆನ್ನೆ ಅದ್ಭುತಗಳನ್ನ ನೆನೆಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೋದು, ಈ ಪ್ರಚಾರಕರು ತುಂಬಾ ಪವರ್ಫುಲ್ಲು, ಈ ಪ್ರಚಾರಕರು ಸಿಸ್ಟರ್ ತುಂಬಾ ಪವರ್ಫುಲ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. Somebody would have even said, oh, that preacher is powerful, come. ಹಾಗಾಗಿ ಇವತ್ತು ತುಂಬಾ ಮಂದಿ ಬಂದಿರ್ಬೋದು, ಆ ಪ್ರಚಾರಕರು ತುಂಬಾ ಪವರ್ಫುಲ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ, ಇವತ್ತು ಹೋಗಿ ನೋಡುವ ಅಂತ. But actually yesterday I did not pray over anyone. ನಾನು ನೆನ್ನೆ ಯಾರ ಮೇಲೂ ಕೂಡ ಪ್ರೇಯರ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. Correct? You saw, right? Yes. In fact, I was teaching them and giving them the right knowledge. ನಾನು ನೆನ್ನೆ ಯಾರ ಮೇಲೂ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ, ನಾನು ಅವರಿಗೆ ಜ್ಞಾನ, ಸರಿಯಾದ ಜ್ಞಾನ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟೆ ಅವರಿಗೆ. The two person, one is this, where are you? That my translator, right? Your husband is the one who got healed of that. Yeah. And you had a spine disc problem. Can you say loudly what was your problem? I had a disc problem. For how many years? From 8 years. 8, thank God. 8 ವರ್ಷದಿಂದ ಬೆನ್ನಿನ ನೋವು ಮಾಡಮು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಸಾಕ್ಷಿ ನಿನ್ನೆಗೆ. Okay, 8 years she had disc problem. Now did I pray over you? No. Your husband had his collarbone was broken. Yeah. Correct? Yeah. Did I pray over him? No. But did two youth came? Yeah. Yes. Is the youth here? Okay, they're not here. Okay. Did two youth came? Yeah. Do you think they prayed before? No. Yeah. But did I give them the right knowledge? Yes. The moment they understood the right knowledge, did they make big prayers? No. Or they spoke few words? But now they spoke few words according to the written word, and instantly you and your husband experienced the power of God and the healing took place. You are eyewitness for that. ಈಗ ಶಿಕ್ಷಕಿಯೊಬ್ಬರು ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ, ಅವರು ಮತ್ತೆ ಅವರ ಹಸ್ಬೆಂಡಿಗೆ ನಿನ್ನೆ ಹೀಲಾಗಿದೆ. ನಮ್ಮ ಸಿಸ್ಟರ್ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ನಾನು ಯಾವ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಅವ್ರ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಕೈ ಇಟ್ಟು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ,
ನಾನು ಯಾವ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ನಿನ್ನೆ ತುಂಬ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿತ್ತು. ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ದೇವರಲ್ಲಿ ಬೇಡ್ಕೋಬೇಕು, ನಮ್ಮ ಮತ್ತು ದೇವರ ಸಂವಾದ ಹೆಂಗಿರಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ರು ನಿನ್ನೆ. ಇಬ್ಬರು ಯುವಜನರು ಬಂದಿದ್ದು, ಒಂದು ಹುಡುಗ ಒಂದು ಹುಡುಗಿ. ಇಲ್ಲಿ ಟೀಚರ್ ಜೊತೆ ಒಂದು ಹುಡುಗಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದು, ಕೈ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಅವರ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ಹುಡುಗ ನಿಂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದ. ಈ 4 ಜನ ಅಪರಿಚಿತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು, ಒಬ್ರಿಗೊಬ್ರು ಪರಿಚಯವೇ ಇಲ್ಲ. ಅವ್ರ ಕೈ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಕೆಲವೊಂದು ದೇವರ ಪದ, ಸಿಸ್ಟರ್ ಏನು ಹೇಳಿದ್ರು, ಕೆಲವೊಂದು ದೇವರ ಪದಗಳನ್ನ, ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನ ಹೇಳಿದ್ರು ಅಷ್ಟೇ. ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನ ಹೇಳಿದ ಅಷ್ಟೇ. ಸಿಂಪಲ್ ವರ್ಡ್ಸ್, ನಾಟ್ ಬಿಗ್ ಪ್ರೇಯರ್. ಬಹಳ ಸರಳ ಪದಗಳನ್ನ ನಿನ್ನೆ ಅವರು ಉಪಯೋಗಿಸಿದ್ದು. We did not scream. ನಾವೇನು ಕಿರ್ಚಾಡ್ಲಿಲ್ಲ. Did we scream? No. Lord, please touch Lord, Lord. No. We whispered actually. ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ನಾವು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಕಿರ್ಚಾಟ ಆಗಲಿ ಹೋರಾಟ ಆಗಲಿ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. We did not scream, we did not shout, we did not cry. We only understood the written word, and we thought that it took 2 hours, yes, 2 or 3 hours to teach. But when they understood the truth and renewed their mind according to the written word, those few words went out of their mouth, did the job. ಆ ಇಬ್ಬರು ಯುವಜನರಿಗೂ ಸಮೇತ ಇವರೇನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಗೆ ಅಂತೇಳಿ ಏನು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ. ಆ ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಅವ್ರ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಉಚ್ಚರಿಸಿದ್ರು ಅಷ್ಟೇ. ಸಿಸ್ಟರ್ ಹೇಳಿದ್ದನ್ನ ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಉಚ್ಚರಿಸಿದ್ರು ಅಷ್ಟೇ. ಈ ಅದ್ಭುತ, ಈ 2 ಕಪಲಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣೆದುರುಗಡೆ ನೆನೆ ಆಗಿದ ಅದ್ಭುತ ಇದು. ಪ್ರೈಸ್ ದ ಲಾರ್ಡ್. Praise the Lord. I was also just like everyone. ನಾನು ಕೂಡ ಸಾಮಾನ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿ ಎಲ್ಲರಂಗೆ. But when I began to understand the truth, I started to spend nothing less than 16 hours in a day to study the word. ನಾನು ಕೂಡ ಎಲ್ಲರ ಹಾಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿ. 16 ಗಂಟೆ, 24 ಗಂಟೆಯಲ್ಲಿ 16 ಗಂಟೆ ನಾನು ಈಗ ಕೂಡ ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಸಮಯನ ವಿನಿಯೋಗ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. I was not doing it by force, I was doing it out of love. ನನಗೆ ಯಾರು ಕೂಡ ಅದಕ್ಕೆ ಫೋರ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ನಾನು ನನ್ನದೇ ಆದ ಒಂದು ಅರಿವಲ್ಲಿ ನಾನು ಅದನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. I got the CD of 70 hours and I was keep on listening whole night, whole day. Whenever I would get free time, I would keep hearing. I won't listen to the 70 hours. I would just take one hour, one topic, one track, one episode, and keep on hearing it again and again and again. ನಾನು ಒಂದು ಎಪಿಸೋಡ್ನ ಪದೇ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಹೇಗೆ ಸೀರಿಯಲ್ಗಳೆಲ್ಲ ನೋಡ್ತಿರಲ್ಲ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು, ಅದೇ ರೀತಿ ಮೇಡಮು ಸಿಸ್ಟರ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ದೇವರ ವಾಕ್ಯದ CD ಒಂದು 17 hours ಒಂದು CD ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು ಅವರಿಗೆ. ಆದರೆ ಒಂದು ಎಪಿಸೋಡ್ನ ಒಂದೇ ಸಲ ಕೇಳಿ ಮುಗಿಸೋದಿಲ್ಲ ಅವರು. ಪದೇ ಆ ಎಪಿಸೋಡ್ನ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಕೇಳಿ ಅದನ್ನು ಮನನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು. And that teaching, that CD was only the teaching from the Bible. ಆ ಸಿಡಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದದ್ದು ಬರೀ ದೇವರ ವಾಕ್ಯದ ತಿರುಳಾಗಿತ್ತು. Because the Bible says faith comes by hearing and hearing by the word of God. ಬೈಬಲ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ದೇವರ ವಾಕ್ಯನ ಕೇಳಿದಷ್ಟು ನಮಗೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತದೆ ಅಂತ. Faith comes by hearing and hearing by the word of God. ವಿಶ್ವಾಸ ಅನ್ನೋದು ನಾವು ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನ ಪದೇ ಕೇಳಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. So I kept hearing the word day and night. ನಾನು ಹಗಲು ರಾತ್ರಿ ಅಂದಲೇ ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನ ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ. As I began to hear again and again, I began to practice. ನಾನು ಪದೇ ಕೇಳಿ ಅದನ್ನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ. In the beginning, I did not see the result. ನನಗೆ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಫಲಿತಾಂಶ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ. For example, when you started to do chapati for the first time, did it come good? No. So ಚಪಾತಿನ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬರುತ್ತಾ? Just because it did not come, did you quit? ನೀವೇನಾದ್ರೂ ಅದು ಚಪಾತಿ ಬರಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ ಚಪಾತಿ ಮಾಡೋದೇನಾ? But did you practice it again and again and again? ಮತ್ತೆ ನೀವು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಲೇ ಇಲ್ವಾ ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿ ಚಪಾತಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ? And some of them are experts in making chapati. ಈಗ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಎಷ್ಟೊಂದು ಜನ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಚಪಾತಿ ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು ಅಂತೇಳಿ. In the same way, when I started to study the word, not just hear or read, study the word, when I began to practice, I did not see result in the beginning. Even I have seen people, I went to pray and I got the news they are dead. ಹಾಗಾಗಿ ಕೆಲವೊಂದು ಸಲ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ನಾನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಇದು ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಆಲಿಸಿ ಮನನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ನನಗೇನು ಒಳ್ಳೆಯ ಫಲಿತಾಂಶ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಕೆಲವೊಂದು ಸಲ ನಾನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಸಾವಬ್ಬಿರೋದು ಅವ್ರಿಗೋಸ್ಕರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ ಫಲಿತಾಂಶ ಸಿಗದಲ್ಲೇ ಇರೋದು ಉಂಟು. I did not see result. But I know one thing. If yesterday we saw the law of gravity. If the law of gravity works the same, the word of God also has to work 100%. It's just like a law. ಈಗ ನೆನ್ನೆದೊಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಇಲ್ಲಿ ನೆನ್ನೆ ಬದಲೇ ಇದ್ದವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ. ಅವರು ಗುರುತ್ವಾಕರ್ಷಣ ಬಲ ಅಲ್ವಾ? ಗುರುತ್ವಾಕರ್ಷಣ ಬಲ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತುಂಟಲ್ಲ? ಗುರುತ್ವಾಕರ್ಷಣ ಬಲ. Now you preach. Yeah. ಗುರುತ್ವಾಕರ್ಷಣ ಬಲ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತುಂಟಲ್ವಾ?
ಹೌದಾ? ಸಿಸ್ಟರು ನೆನ್ನೆ ನಮಗೆಲ್ಲ ಹೊಸಬ್ರು, ಇವಾಗ ಹಳಬರಾಗಿದ್ದಾರೆ, ಈಗ ನೆನ್ನೆ ಹೊಸಬ್ರು ನಮಗೆ. ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು, ನೀವು ಒಳ್ಳೆ ನಾನು ಅಭಿಷಿಕ್ತೆ ಅಂತೆಲ್ಲ ನಂಬ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀರಾ, ಕುತ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ಇಲ್ಲಿ. ಹಾಗಾದರೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಈ ಪೆನ್ನು ನಾನು ಮೇಲೆ ಒಗಾಯಿಸಿದ್ರೆ ಪೆನ್ನು ಕೆಳಗೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ನಂಬ್ತೀರಾ? ನೆನ್ನೆಯವ್ರು ಯಾರು ಉತ್ತರ ಬೇಡ, ಹೊಸಬ್ರು ಮಾತ್ರ ಉತ್ತರ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ. ಪೆನ್ನು ನಾನು ಮೇಲೆ ಒಗಾಯಿಸ್ತೀನಿ, ನಾನು ಅಭಿಷಿಕ್ತೆ, ದೇವರ ಆಶೀರ್ವಾದ ನನ್ನ ಮೇಲಿದೆ, ನಾನು ಪೆನ್ ಮೇಲೆ ಒಗಾಯಿಸ್ತೀನಿ, ಅದು ಕೆಳಗೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ನಂಬ್ತೀರಾ? ನಂಬಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದ ನಿಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿ? It looks like when you say they believe, when I said they did not believe, see they're quiet. ನಂಬಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದ ನಿಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿ? ನಂಬಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? ನಾನು ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆಗಿದೆ, ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಗೆ ಲಾನೇ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಪ್ರಪಂಚದ್ದು ಅಂತ ನಗಾಡ್ತಿದ್ದೀರ ಮನಸ್ಸಲ್ಲೇ, ಹೌದಲ್ವಾ? ಅದೇ ಆಗಿತ್ತು ಅವ್ರು ನೆನ್ನೆ ಹೇಳಿದ್ದು. ಈಗ ಲಾ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಮ್ಮನ್ನು ಭಾಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಸಿದ್ರು ನೆನ್ನೆ. ನಮಗೂ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನಕ್ಕೆ ಕೂತಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಆಯ್ತಾ, ವಿಕ್ಟರ್ ಬ್ರದರ್ ನನಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದಾಗ, ಸಿಸ್ಟರ್ ನೀವು ಬನ್ನಿ ಅಂದಾಗ, ಬ್ರದರ್ ನಾನು ಈಗ ಡ್ಯೂಟಿ ಮುಗಿಸಿ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ, ಬರಬೇಕಾ ಅಂದೆ. ನೋ ಬರಲೇಬೇಕು, ನೀವು ಬರಲೇಬೇಕು ಅಂದಾಗ, ಆದರೆ ದೇವರ ಉದ್ದೇಶನೇ ನೆನ್ನೆ ಬೇರೆ ಆಗಿತ್ತು ನನಗೆ. ಇವತ್ತು ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ 2ನೇ ದಿನ ನಂದು. ನೆನ್ನೆ 1ನೇ ದಿನ ಸಿಸ್ಟರ್ ಜೊತೆಗೆ ಕಂಪನಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು, ಇವತ್ತು 2ನೇ ದಿನ ನಾನು ಕಂಪನಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇರೋದು ಸಿಸ್ಟರಿಗೆ. ಹಾಗಾಗಿ This is how it has to be. Very good. Come on. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಗುರುತ್ವಾಕರ್ಷಣ ಬಲ, ನಾನೀಗ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತುಂಟು, ಹೌದಿಲ್ಲ? ಈಗ ಮೈಕ್ ಒಗಾಯಿಸಿದ್ರೆ ಮೇಲಿರ್ತದೆ ಅಂತ ನಂಬ್ತೀರಾ ನೀವು? ಇಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? ಅದೇ ರೀತಿ ದೇವರ ವಾಕ್ಯನ ಯಾಕೆ ನಂಬುವುದಿಲ್ಲ ನೀವು? ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಉಂಟು. Tell them God's word is a law. ಈಗ same like how this is a law. ಹೇಗೆ ಗುರುತ್ವಾಕರ್ಷಣ ಬಲ ಒಂದು ಲಾ ಆಗಿದೆ, ಒಂದು ಕಾನೂನು ಆಗಿದೆ, ನಾವು ಒಪ್ತೀವಿ ಅಲ್ವಾ? ನಿಯಮ ಆಗಿದೆ, ಅದು ಪ್ರಪಂಚದ ನಿಯಮ ಆಗಿದೆ. ಗುರುತ್ವಾಕರ್ಷಣ ಬಲ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವಸ್ತು ಮೇಲೆ ಹಾಕಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ದೇ ಬೀಳ್ತದೆ. ಕಾರಣ ಏನಾಗಿದೆ? ಭೂಮಿ ಅದನ್ನು ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಅಲ್ವಾ? ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಶಕ್ತಿ ಉಂಟು, ಅದೇನು ಮಾಡ್ತದೆ? ಅದರ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಅದು ಎಗೇನ್ಸ್ಟಾಗಿ ಏನೂ ನಡೆಯೋದಿಲ್ಲ. ಈ ಬೈಬಲ್ ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ಒಂದು ನಿಯಮನೇ. ಯಾಕೆ ನಾವುಗಳು ಆ ನಿಯಮನ ಪಾಲಿಸಲ್ಲ? ಯಾಕೆ ಆ ನಿಯಮನ ನಾವು ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಂಬೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. That means, just like how she explained about the law, God's word is also a law. If she puts this up, it's not going to stay up, it's going to come down, correct? Whether I throw or she throws, it's going to come down. Will it go up because I'm someone special? No. ಮೇಲೋಗ್ತದ ವಸ್ತು. ನಾವಿಬ್ರೇನಾದ್ರೂ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅಂತ ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ, ನಾನು ಒಗಾಯಿಸಿದ್ರೆ ಮೇಲೋಗೋದುಂಟ ವಸ್ತು ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ದೇ ಬೀಳ್ತದೆ ಅಲ್ವಾ? ಅದು ನಿಯಮ, ಪ್ರಪಂಚದ ನಿಯಮ. ಅದರಲ್ಲಿ ಏನು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇಲ್ಲ. So what is a law? A law is I will repeat what I taught yesterday because most of them are new. Okay. A law is a established universal principle. When anyone involves in it, the result is the same. ಈ ನಿಯಮ ಅನ್ನೋದು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಯಾರು ಏನೇ ಮಾಡಲಿ ನಿಯಮನೇ ಆಗಿರ್ತದೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಅಂತೂ ಕಂಡು ಬರೋದಿಲ್ಲ. Now if somebody is going to jump from the 10th floor, ಈಗ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿ, ಯಾರೋ ಒಬ್ಬರು ವ್ಯಕ್ತಿ 10ನೇ ಫ್ಲೋರಿಂದ ಕೆಳಗೆ ಬೀಳ್ಲಿಕ್ಕೆ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, can that same law kill the person? ಅದೇ ಲಾ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು? ಮನುಷ್ಯನ ಕೊಲೆ ಮಾಡ್ಬೋದಾ? ಕೊನೆ ಆಗ್ಬೋದಾ ಮನುಷ್ಯ ಈಗ 10ನೇ ಫ್ಲೋರಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ, ಕೆಳಗೆ ಬೀಳ್ತಾನೆ. Now will you say God killed him because God created the law of gravity? ಈಗ ಗುರುತ್ವಾಕರ್ಷಣ ಬಲ ಅನ್ನೋದು ದೇವರ ಸೃಷ್ಟಿ. ಅದು ದೇವರ ಸೃಷ್ಟಿ. ನಮ್ಮ ವಿಜ್ಞಾನ ಪ್ರಕಾರ ಅದು ನ್ಯೂಟನ್ ಲಾ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಆದರೆ ಅದು ದೇವರ ಸೃಷ್ಟಿ, ದೇವರ ನಿಯಮ ಗುರುತ್ವಾಕರ್ಷಣ ಬಲ ಅನ್ನೋದು. ಈಗ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ 10ನೇ ಫ್ಲೋರಿಂದ ಕೆಳಗೆ ಬೀಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬಿದ್ದು ಸತ್ತೋದಂದ್ರೆ ಅಂತೇಳಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅವಾಗ ನಾವು ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗತ್ತಾ ಅದು ದೇವರ ನಿಯಮ ಅಂತ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗತ್ತಾ? Did God create that to kill you when you jump from the 10th floor? ಏನಾದರೂ ಗುರುತ್ವಾಕರ್ಷಣ ಬಲನ ದೇವರು ಅದಕ್ಕೋದ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದ್ರ? ಆ ಮನುಷ್ಯ 10ನೇ ಫ್ಲೋರಿಗತ್ತಿ ಕೆಳಗತ್ತಿ ಬೀಳಲಿ ಅಂತ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದ್ರ? No, God created it for your good. ಅದು ಗುರುತ್ವಾಕರ್ಷಣ ಬಲ ಮಾಡಿದ್ದು ನಿಮ್ಮ ಒಳ್ಳೆದಕ್ಕಾಗಿ. Otherwise we can't live our life like this. ಹೌದು, ಅದ ಕಾರಣದಿಂದ ನೀವೆಲ್ಲ ಹಿಂಗೆ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಕೂತ್ಕೊಂಡೆಲ್ಲ ಇದ್ದೀವಿ. Correct. Even our food won't digest. Even our blood circulation will be not proper. Even normal things we cannot do. ಈಗ ಏನೇ ಆ ಸೃಷ್ಟಿ ಹಾಗಿರೋದ್ರಿಂದನೇ ನಾವೇನಾಗಿದ್ದೀವಿ, ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಂದು ನಾರ್ಮಲ್ ಜೀವನವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. Yes or no? ಹೌದಾ ಇಲ್ಲ? So God gave the law of gravity for our evil or for our good. ಈಗ ಗುರುತ್ವಾಕರ್ಷಣ ದೇವರು ಏನಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕೊಟ್ಟು? ಒಳ್ಳೆದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕೊಟ್ಟ, ಕೆಟ್ಟದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರಾ? But can the same law, when a person is ignorant or abuses the law, can kill you? ಏನೇ ಆದರೂ ಕೂಡ ಅದೇ ಲಾನ ಅಜ್ಞಾನವಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸಿದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ? ಆ ಲಾ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಏನೋ ಮಾಡ್ತದೆ, ಕೊಲೆ ಮಾಡ್ತದೆ. Correct? ಹೌದಿಲ್ಲ? In the same way, the Bible is a book of law. Joshua 1:8 says that. Yesterday we saw. The Bible is the book of law. ದೇವರ ವಾಕ್ಯವೇ, ದೇವರ ಪುಸ್ತಕ ದೇವರ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ತುಂಬವಾಗಿದೆ, ಅದು ದೇವರ ನಿಯಮದಿಂದ ತುಂಬಿದೆ.
God's word is the law. ದೇವರ ವಾಕ್ಯವೇ ದೇವರ ನಿಯಮವಾಗಿದೆ. God's word is the law. ದೇವರ ವಾಕ್ಯವೇ ದೇವರ ಆಜ್ಞೆ ಕೂಡ ಆಗಿದೆ. Give your Bible. God's word, this Bible is a book full of law. ಈ ಪುಸ್ತಕ ನಿಯಮದಿಂದ ತುಂಬಿದೆ. Now, every incident that happened in this Bible, every miracle, every healing, every supernatural event happened in the Bible, the person has applied, involved in a spiritual law and got a supernatural result. ಎಲ್ಲ ರೀತಿ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ಬೈಬಲ್ನಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತಗಳು ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಚಿಂತೆಗೂ ನಿಲ್ಕಂಥದ್ದು. ಇವಾಗಲೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಅನುಮಾನ ಇರ್ಬೋದು. ನೆನ್ನೆ ಸಿಸ್ಟರ್ ಭಾಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪ್ರೀಚ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಕೆಲವೊಂದು ಅದ್ಭುತಗಳನ್ನ ನಾವು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಅದರಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದ್ಯಾ, ಪ್ರಾಯೋಗಿಕವಾಗಿ ನಡೆದಿದ್ಯಾ ಅನ್ನೋ ಪ್ರಶ್ನೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಮನಸ್ಸಲ್ಲೂ ಉಂಟು. ಹೌದಾ ಇಲ್ವಾ? ಹೌದಾ ಇಲ್ವಾ? ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ಸೇ, ಬೈಬಲ್ ಓದ್ತೀವಿ, ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಹೌದಾ ಇಲ್ವಾ? ಕೈ ಎತ್ತಿ ಸಾಕು. ಇದರಲ್ಲಿ ಅನುಮಾನ ಉಂಟಲ್ಲ ಅಂತ. Only you are like that. ಅನುಮಾನ ಉಂಟ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. ಸಿ ಗ್ರಾನಿ ಇಸ್ ವಿತ್ ಮೀ. ಓಕೆ, Others are not talking. You are not understanding her. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಉಂಟಾ ಇಲ್ಲ? Then why are you not saying yes? ಉತ್ತರ ಬೇಕು. ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ನೀವೇನು ಅರ್ಥನೇ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. They are saying we are used to the preacher speak, not we respond. ಯಾವ ಪ್ರಚಾರಕರ ಮಾತಿಗೆ ಏನು ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಇಲ್ದಂಗೆ ಕೂತ್ರೆ ಕಷ್ಟ ಆಗೋದುಂಟು. Yes or no? You were seeing it as a story book, right? ಇದನ್ನ ಕತೆ ಪುಸ್ತಕವಾಗಿ ನೋಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಹಂಗಾದ್ರೆ? No? So you believed in this? Yes. Then why do you worry if you believe this? ಯಾಕೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಚಿಂತೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ? ನೀವು ಇದನ್ನ ನಂಬ್ತೀರಾ ಅಂದ್ರೆ, ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ನಂಬ್ತೀರಾ ಅಂದ್ರೆ ಯಾಕೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಚಿಂತೆ? Lack of knowledge. ಜ್ಞಾನ. If you don't know, teacher. Lack of knowledge. The lack of knowledge is why you didn't know this. If you would have believed, you would have gone and pondered on this, no? ಅಜ್ಞಾನ ತುಂಬಿಕೊಂಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಈ ಇದರಲ್ಲಿರುವ ಜ್ಞಾನ ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. I told you it is for you only. They are not like that. They never thought this is story. You only thought like that. And I also with you. And that granny also is with us. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Okay. When I study and when I understand and when I apply exactly what these great men and women of God had did in their life, I will also get the same result, because there is no partiality in God's kingdom. ನಾನು ಈ ಪುಸ್ತಕನ ಓದೋದು ಬಿಟ್ಟು ಮನನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇದರಲ್ಲಿರೋ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನ ನಾವು ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬಳಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಾಗಿರೋ ಅದ್ಭುತ ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ನಮಗೂ ಮಾಡೋ ಶಕ್ತಿ ಉಂಟು. That's why yesterday two youngsters came and they understood what is written and they activated. I remember one boy came from far, I don't know which place, some outstation. He had a skin allergy and he had extreme itching. Remember? ಒಂದು ಹುಡುಗನಿಗೆ ಬೇರೆ ಊರಿಂದ ಬಂದದ್ದು ಹುಡುಗ, ಅವನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮೈಯಲ್ಲಿ ಅಲರ್ಜಿ ಆಗಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಕಡ್ತ ತುಂಬಾ ಇತ್ತು ಅವನಿಗೆ. ನೆನ್ನೆ ಸಿದ್ದಾಪುರ. And nobody went and prayed. I didn't even call him in the front. ಅವ್ರಿಗೇನು ಕರೀಲಿಲ್ಲ. ಸಿಸ್ಟರ್ ನೀನು ಮುಂದೆ ಬಾ, ನಾನು ಈಗ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಏನು ಕರೀಲಿಲ್ಲ. As he was hearing and understanding the written word, ಸಿಸ್ಟರ್ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನ ಅದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದ ಅವನು. He straight came front. ಅವನೇ ಅವನ ಸ್ಥಳದಿಂದ ಎದ್ದು ಮುಂದೆ ಬಂದ. And he stood in front of me. ಸಿಸ್ಟರ್ ಮುಂದೆ ಬಂದು ನಿಂತ್ಕೊಂಡ. And I asked him, something has happened to you. ಆಗ ಸಿಸ್ಟರ್ ಕೇಳಿದ್ರು, ಏನೋ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ ನಿನಗೆ? Remember? I said, something happened to you. There is something happening. Can you tell me what is happening? ಸಿಸ್ಟರ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಅವನಿಗೆ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತ. ಸಿಸ್ಟರ್ ಅವನನ್ನು ಕ್ವಶನ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ನಿನಗೆ ಏನೋ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ, ಏನಾಗಿದೆ ನಿನಗೆ? And he said, I had allergy and now I don't have it anymore. ಆ ಹುಡುಗ ಹೇಳ್ದ, ಒಂದು 18 years ಇರ್ಬೋದಲ್ಲ ಸಿಸ್ಟರ್? 18 ವರ್ಷದ ಹುಡುಗ. ಅವನು ಹೇಳ್ದ, ನನಗೆ ಅಲರ್ಜಿ ಇತ್ತು, ಈಗಿಲ್ಲ. Many times people say youngsters, children, they don't come. ಎಲ್ಲ ಕೆಲವು ಸಲ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅಯ್ಯೋ ಜನತೆಗೆ ಈಗ ಭಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ, ಇದಿಲ್ಲ, ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಪ್ರೇಯರಿಗೆಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ. They say it's boring. ಅದು ಬಹಳ ಬೋರಿಂಗ್ ಆಗಿರ್ತದೆ ಅಂತದೆ. Why I have to come and sit? ಯಾಕೆ ಬಂದು ಕುತ್ಕೊಳ್ಬೇಕು? Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Now I see it the other way when I go and preach. ನಾನು ಇನ್ನೊಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾನೆ. Now this girl said yesterday, ಅಯ್ಯೋ boring, why should I come? ಈಗ ನೆನ್ನೆ ಹೇಳಿದ ಆ ಮಗು, ಅಯ್ಯೋ ತುಂಬಾ ಬೋರಿಂಗ್, ಯಾಕೆ ನಾನು ಬರಬೇಕು? Yesterday she said 7 o'clock I'll go. ನಾನು 7 ಗಂಟೆಗೆ ನಾನು ಹೋಗ್ತೀನಿ ಆಯ್ತಾ ಅಂತ ನೆನ್ನೆ ಹೇಳಿದ್ದವಳು. She was sitting till 10 and today first person she is sitting here. ನೆನ್ನೆ ರಾತ್ರಿ 10 ಗಂಟೆ ತನಕನೂ ಕೂತಿದ್ಲು, ಇವತ್ತು ಮೊದಲನೇ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆಗಿದ್ದಾಳೆ ಬಂದು ಕುತ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ.
Dad is clapping first. Now, not only here, everywhere I see the young generation more attracted to the word. ನಾನು ಪ್ರತಿ ಇದರಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಅಂತಲ್ಲ, ಪ್ರತಿ ಪ್ರಾಪಂಚಿಕವಾಗಿ ತುಂಬ ಆಕರ್ಷಣೆ ಇರೋದು ಯುವಜನರಿಗೆ, ಅದು ಕಾಮನ್. ಅದು If you ask me, for me it's very easy to preach for youngsters, for school children, college children. It's extremely easy for me to preach. Because you are young. Not like that. Because when I'm preaching, I'm not just telling stories, I'm showing them something that is real, that is practical, that you can see with your eyes that the power of God really works. ನಾನು ನನ್ನ ಪ್ರಚಾರಕದಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಲ್ಲನೂ ಕೂಡ ನನ್ನ ಕಡೆ ಗಮನ ಹರಿಸ್ಬೋದು. ಯಾಕೆಂದರೆ ನಾನು ಯಾವ ಕತೆ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ, ಬೈಬಲ್ಲಿರೋ ಸತ್ಯನ ಅವರ ಕಣ್ಮುಂದೆ ಪ್ರಮಾಣಿಸಿ ತೋರಿಸ್ತೇನೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಯುವಜನರು ಕೂಡ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ. When we go for college retreats, we pick the most naughtiest one first. ಕಾಲೇಜಿಗೆಲ್ಲ ಹೋದಾಗ ತುಂಬ ತರಲೆ ಮಕ್ಕಳು ನಾನು ಆಡ್ಸೋದು. And when the naughties come, everybody else has come, and you see God uses them to heal the deaf ears, to heal those who are sick, and they know very well it's not a setup because it's their own friends. ಯಾಕೆ ತರಲೆ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಕರ್ಕೊಂಬಂದು ಕೂರಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಎಂಥ ಕಿವಿಡು ಕೂಡ ಎದ್ದು ಬಂದು ಆ ಮಿರಾಕಲ್ನ ಆಗೋದನ್ನ, ಅದ್ಭುತನ ಅನುಭವಿಸೋದನ್ನ, ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಸವಿಯೋದನ್ನ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ. Now yesterday when all this healing happened, ಇದೆಲ್ಲ ಕಾಯಿಲೆಯನ್ನು ಗುಣಪಡಿಸಾಗಬೇಕು. Thank God it looked like everybody knows each other very well. ನಾವಿಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಒಬ್ರನ್ನೊಬ್ರು ಅರ್ಥಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅನ್ನೋ ಭಾವನೆ ಇತ್ತು. So 100% you will never get a doubt it's a setup. ಶೋರಿಟಿ ಇತ್ತು, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಶೋರಿಟಿ ಇತ್ತು. ಯಾರು ಕೂಡ ನಾವು ಒಬ್ಬೊಬ್ರು ನೋಡಲೇ ಇಲ್ಲ, ಒಬ್ಬೊಬ್ರು ಮುಖ ನೋಡಲೇ ಇಲ್ಲ. ನೆನ್ನೆನೆ ನಾವು ಎಲ್ಲರೂ ಅಲ್ಲಿ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸ್ಥಳದಿಂದ ಬಂದವರು, ಒಬ್ರಿಗೊಬ್ರು ಸಂಬಂಧನೇ ಇರಲಿಲ್ಲ. No, you are saying opposite, I think. No, correct? She's saying correct? Correct. We are in different persons in yesterday's meeting. No, yesterday you did not know any of them. No, that only I said. You did not know? No, I was not knowing nobody yesterday. Okay. I said exactly opposite. Okay, that teacher 90% they know. She was not knowing. I am new to that. You are new. I'm thinking she's translating something else. Okay, for you they were new, but most of them, that sister, that brother, most of them who came, they knew. Some of them were relatives. Correct brother? That means, and that too, even if I go, you know that person is from Sagar. Yeah, that much you know. No? That much for sure you know that it was not a setup. Yeah, that's true. Correct? No? Was that a setup? No. Thank God. That was not a setup. And when college and schools, they know their own friend who was deaf, 1 year deaf, or had a mission, or had some problem. They see with their own eyes, this is not a setup, this is real, this is my friend, I know this person. ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಹೋದಾಗ ಕಿವುಡ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಕಿವಿಗೆ ಕೇಳಿಸಿದ್ದು ಎಲ್ಲ, ಕಿವುಡ್ರು ಅಂದರೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಏನು ಕೊರತೆ ಇದೆ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತುಂಟು. ನಾನು ಅಲ್ಲೇನು ಸೆಟಪ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ನಾನೊಂದು ಮಿರಾಕಲ್ ಆಗ್ತಾ ಉಂಟು, ಅದ್ಭುತ ಆಗ್ತಾ ಉಂಟು ಅಂತ ತೋರಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರ ಕೊರತೆ ಏನಂತ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಅವ್ರ ಎದುರಿಗೆ ಅವ್ರ ಸ್ನೇಹಿತರ ಕೊರತೆನೇ ನಾನು ನಿವಾರಿಸಿದಾಗ ಅವ್ರು ನನ್ನಲ್ಲಿ ದೇವರಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಾಸ ಇಡಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದು. Hallelujah. Is it difficult to preach to them? No. We have to show them how it works. ನಾವು ಅವರಿಗೆ ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ಬೇಕು ಹೇಗೆ ಇದು ಕಾರ್ಯರೂಪಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ ಅಂತ. The problem is we are only praying and not seeing result, no? ನಾವೇ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ ನಮಗೆ ಏನೋ ಫಲಿತಾಂಶ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. Then when they ask questions where we have answer, ನಾವು ಅವಾಗ ನಮಗೆ ಫಲಿತಾಂಶ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಯುವ ಜನರಿಗೆ ನಾವೇನು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡಬೇಕು. Because the problem is we don't have relationship. ನಾವು ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ. We don't have relationship with God. ನಮಗೆ ದೇವರೊಟ್ಟಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ. We don't see God as a real person. ನಾವು ದೇವರನ್ನ ನಿಜವಾದ ದೇವರು, ಒಂದು ನಿಜವಾದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ. Hallelujah. That means any incident I take in the Bible, if any miracle I see in the Bible, when I believe and apply, I will also see the same miracle. ನಾನು ಯಾವಾಗ ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಓದಿ ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ನಾನು ಬಳಸಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನಾನು ಕೂಡ ಅದ್ಭುತ ನಾನು ಅನುಭವಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತದೆ. Okay, let's go back to Mark chapter 5 verse number 25 onwards. Mark 5:25. ಮಾರ್ಕ್ 5:25ನೇ ವಾಕ್ಯ. ಮಾರ್ಕ್ 5:25ನೇ ವಾಕ್ಯ. ಅನೇಕ ವೈದ್ಯರಿಂದ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆದಿದ್ದರು, ಕೈಯಲ್ಲಿದ್ದ ಹಣವೆಲ್ಲ. I will not finish at 7:45. I want to know 7:45.
He is wondering why is she going to close at 7:40. Okay. ಆಶ್ಚರ್ಯ ಪಡೋದೇನಿಲ್ಲ, 7:45ಗೆ ನಾನು ಮುಗಿಸೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ. Yeah. ಅನೇಕ ವೈದ್ಯರಿಂದ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆದಿದ್ದರು. So this woman had 12 days of issue of blood. This woman had 12 years of bleeding issue. ಈ ಮಹಿಳೆಗೆ 12 ವರ್ಷದಿಂದ ರಕ್ತಸ್ರಾವದ ಕಾಯಿಲೆ. 12 days of bleeding issue. 12 ದಿನಗಳ ರಕ್ತಸ್ರಾವದ ಕಾಯಿಲೆ ಇತ್ತು. Now it's correct. 12 days. 12 ದಿನ. 12 days. 12 ದಿನ. 12 days. 12 ದಿನ. After 12 months, can a lady with that heavy bleeding stand? Will the hemoglobin be normal or very less? 12 ತಿಂಗಳಾದ್ಮೇಲೆ ಹಿಮೋಗ್ಲೋಬಿನ್ ಅದೇ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಇರ್ತದ? 12 ತಿಂಗಳು ರಕ್ತಸ್ರಾವ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ can you imagine 12 years of issue of bleeding? ಈಗ 12 ವರ್ಷದ ರಕ್ತಸ್ರಾವ ಆದ್ಮೇಲೆ ಹೇಗಿರ್ಬೋದು ಆ ಹೆಂಗಸು ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಊಹಿಸ್ಕೊಳಕ್ ಆಗ್ತದ? Does the Bible say she was becoming better? ಬೈಬಲ್ ಏನಾದ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದ ಅವಳು ಒಳ್ಳೆದಾಗ ಗುಣಮುಖ ಆಗ್ತಿದ್ದಾಳೆ ಅಂತ ಏನಾದ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆಯಾ? Or does the Bible say she was becoming worse? ಅದು ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಇನ್ನು ಕೆಟ್ಟದಾಗ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು. She was becoming better or she was becoming worse? ಒಳ್ಳೆದಾಗ್ತಾ ಇದ್ದ ಕೆಟ್ಟದಾಗ್ತಾ ಇತ್ತಾ? On those days when a woman has a issue of ಆಗಿನ blood, ಕಾಲದಲ್ಲಿ ರಕ್ತಸ್ರಾವದ ಏನಾದ್ರು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ she ಇತ್ತು is ಅಂದ್ರೆ considered as unclean. ಅವಾಗ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದ್ರು, ಶುಚಿತ್ವ ಇಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಅನ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರು. Yes or no? Yes. And a woman who has an issue of blood is being rejected by the community and kept separate. ಸಮಾಜ ಈ ರೀತಿ ಹೆಂಗಸರನ್ನ ತಿರಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇತ್ತು. Because she is unclean. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವಳು ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. Now was she only going through physical sickness or was she going through even mental illness like rejection, hurt? ಅವಳು ಏನಾದರೂ ಬರೀ ಫಿಸಿಕಲ್ ಆಗಿ ಅಂದರೆ ದೇಹದ ಸ್ಥಿತಿ ಮಾತ್ರ ಇಂದ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗಿತ್ತಾ ಅಥವಾ ಅವಳ ಮಾನಸಿಕ ಸ್ಥಿತಿ ಕೂಡ ಕುಗ್ಗಿತ್ತಾ? Was she going through brokenness? ಅಲ್ವಾ, ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಆಗಿ ಅವರು ಹೋಗಿದ್ರಲ್ವಾ, ಕುಗ್ಗಿ ಹೋಗಿದ್ರಲ್ವಾ, ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಕುಗ್ಗಿ ಹೋಗಿದ್ರು. Was she going through hurt? ಹೌದಾ ಇಲ್ಲ? Now was it only a physical problem? No. More than physical problem, you being rejected, you being neglected, you being treated as untouchable, you being treated as unwanted is more severe, hurtful than the physical sickness. ದೇಹದ ರೋಗಕ್ಕಿಂತ ಮನಸ್ಸಿನ ಗಾಯ ತುಂಬ ಆಂತರಿಕವಾಗಿರ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವರು ದೇಹದ ಕಾಯಿಲೆಗಿಂತಲೂ ಕೂಡ ಮಾನಸಿಕ ಹಿಂಸೆಯಿಂದ ತುಂಬ ಕುಗ್ಗಿ ಹೋಗಿದ್ರು. ಹೌದಾ ಇಲ್ಲ? So she is mentally, physically broken. ಹಾಗಾಗಿ ದೇಹದಿಂದನೂ ರಕ್ತಸ್ರಾವ ಕಾಯಿಲೆಯಿಂದ ಕುಗ್ಗಿ ಹೋಗಿದ್ರು, ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಕೂಡ ಕುಗ್ಗಿ ಹೋಗಿದ್ರು. When people have sickness for a long time, ರೋಗಿಗಳ ಕಾಯಿಲೆ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದು ತುಂಬಾ ವರ್ಷಗಳ ತನಕ ಕಾಯಿಲೆ they begin to learn to live with it. ಹಾಗಾಗಿ ಜನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಆ ಕಾಯಿಲೆ ತುಂಬಾ ಸಮಯದಿಂದ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಆ ಕಾಯಿಲೆ ಜೊತೆನೇ ಬದುಕಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸ್ತಾರೆ ಜನ. Yes or no? ಹೌದಾ ಇಲ್ಲ? They get adjusted to it and they begin to live with it. ಆ ಕಾಯಿಲೆ ಜೊತೆಗೇನೆ ಬದುಕಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸ್ತಾರೆ. ಹೌದಾ ಇಲ್ವಾ? It is not just a physical problem, but it has become a mental problem where you accepted this sickness and you are okay to live with it. ದೈಹಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯದನ್ನು ಕೂಡ ಆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸ್ತಾರೆ. Now here we saw, can you read that part? She spent all that she had. ಅನೇಕ ವೈದ್ಯರಿಂದ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆದಿದ್ದರು. She went to many doctors. She went to many doctors. ಕೈಯಲ್ಲಿದ್ದ ಹಣವನ್ನೆಲ್ಲ ವ್ಯಯ ಮಾಡಿದ್ದರು. She spent everything she had. ಅವಳಲ್ಲಿ ಇದ್ದನ್ನೆಲ್ಲ ಅವಳು ವೈದ್ಯರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ಲು. Correct? Now ಅವಳ ರೋಗ one minute. Did she go to different doctors? ಬೇರೆ ವೈದ್ಯರ ಹತ್ರ ಹೋಗಿದ್ರು ಅವರು. Now did the doctors were able to heal her? ಅವಳಿಗೆ ವೈದ್ಯರು ಅವಳಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಯ್ತಾ? But did she spend money? ಹಣನ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದ್ಲ ಅವಳು? Did she spend some money or did she spend all her money? ಸ್ವಲ್ಪ ಹಣನ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದ್ಲ, ತುಂಬಾ ಹಣನ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದ್ಲ? If she spent everything, does she have anything now? ಈಗ ಎಲ್ಲದನ್ನು ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಅವಳ ಕೈಲಿ ಏನಾದ್ರೂ ಇತ್ತ ಈಗ? Nothing, zero. Correct? Now is she only having a physical problem? Is she only having a mental problem? Or she's also having financial problem where she has nothing now because that sickness has destroyed her completely. ಅವಳ ಕಾಯಿಲೆ ದೇಹ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ದೇಹ ಮಾನಸಿಕ ಈಗ ಹಣಕಾಸಿಂದಲೂ ಕೂಡ ಕುಗ್ಗಿ ಹೋಗಿದ್ಲಲ್ವಾ ಅವಳು? Correct? So in one area, in financially she has nothing, she lost everything.
and psychologically, mentally, she's been rejected, she's alone, she's treated as untouchable. Physically, her condition is becoming worse and worse and worse. And my question is, can a person, I have seen people who live alone, I have seen they don't have money, they don't have anybody to take care, and the moment you enter that house, the house stinks. I have been to some of the places where nobody is there to take him. Even they cannot get up and go to the washroom. So everything they do there, maybe sometimes somebody would have mercy and give them something to eat. The moment you enter the house, it stinks. It really stinks. You can't even bear, because that person is neglected, completely rejected, completely alone. The person is in loneliness, completely having no hope, no future. Do you think she had health to get up and walk and run, or do you think she would be bedridden? ಈಗ ಕೆಲವೊಂದು ಮನೆಗಳಿಗೆ ನಾನು ನೋಡಿದ್ದೇನೆ, ಕೆಲವು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಯಾವ ಉಪಚಾರ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಯಾರೂ ಇರಲ್ಲ. ಅದರಲ್ಲಿ ವಾಸನೆಯಿಂದ ಕೂಡಿರ್ತದೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಮಲಮೂತ್ರ ಎಲ್ಲ ಮಲಗಿದಲ್ಲೇ ಮಾಡುವುದನ್ನು ಕೂಡ ನಾನು ನೋಡಿದ್ದೇನೆ. ಏನೋ ಒಂದು ಕರುಣೆಯ ಮೂಲಕ ಕೆಲವೊಬ್ಬರು ಅವ್ರಿಗೆ ತಿನ್ನಲಿಕ್ಕೆ ಉಣ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಕೊಡ್ಬೋದು, ಆದರೆ ಎಲ್ಲದನ್ನೂ ಅವ್ರಿಗೆ ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗದಲ್ಲೇ ಹಾಸಿಗೆಯಲ್ಲೇ ಎಲ್ಲದನ್ನೂ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ವ್ಯಕ್ತಿ ನೋಡಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ನಮ್ಮ ಮಹಿಳೆಗೆ ಈಗ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಏನಾಗಿದೆ, ದೈಹಿಕವಾಗಿ, ಆರೋಗ್ಯಕವಾಗಿ, ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಕುಗ್ಗಿ ಹೋಗಿದ್ದಾಳೆ. ಈಗ ಅವಳ ಮನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? Now can you understand the situation of this lady? ಈಗ ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಆ ಹೆಣ್ಮಗಳ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಏನಾಗಿತ್ತು ಅಂತೇಳಿ? Now this scripture says that she heard about Jesus, she went into the crowd, she touched Jesus' garment and she got healed. ಈಗ ಆ ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯ ಉಡುಪನ್ನು ಅವಳು ಟಚ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅವಳು ಗುಣವಂತಳೆ ಅಂತ ಅವಳಿಗಿತ್ತ. When I read this, I feel like this is not a real story. ನಾನು ಓದಿದಾಗ ಇದರಲ್ಲಿ ಸತ್ಯ ಇದೆ ಅಂತ ಅನಿಸ್ಲೇ ಇಲ್ಲ ನನಗೆ. 12 years of bleeding, 12 ವರ್ಷದ ರಕ್ತಸ್ರಾವ, ಎಲ್ಲ ಹಣ ಖರ್ಚಾಗಿದೆ. She lost everything. ಎಲ್ಲದನ್ನು ಕಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾಳೆ. She must be bedridden. ಹಾಸಿಗೆನೂ ಹಿಡಿದಿರ್ಬೋದು ಅವಳು. How could she get up and go into the crowd and touch Jesus' garment and just get healed like that? ಅವಳು ಹೇಗೆ ಎದ್ದು ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ? ಎದ್ದು ಹೋಗಿ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯ ಉಡುಪನ್ನು ಮುಟ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಿತ್ತು ಅವಳಿಗೆ? Is it possible? ಅದು ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನಾ? Anybody like me, that doesn't sound like a real incident. ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಅನಿಸಿದ್ಯಾ ಅದು ರಿಯಲ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅನಿಸಿದ್ಯಾ? ಸತ್ಯ ಹೇಳಬೇಕು, ಸುಮ್ಮನೆ ಕುತ್ಕೊಳ್ಳೋದಲ್ಲ, ಸತ್ಯ ಹೇಳಬೇಕು. ನಿಮಗೆ ಆ ಸಂದರ್ಭ ಓದಿದಾಗ, ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಉಡುಪು ಮುಟ್ಟಿದಾಗ ಅದ್ಭುತ ಆಯಿತು. 12 ವರ್ಷದಿಂದ ಬಳಲ್ತಾ ಇರೋ ಒಂದು ರಕ್ತಸ್ರಾವ ಕಾಯಿಲೆಯಿಂದ ಬಳಲ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಹೆಂಗಸು ಎದ್ದು ಹೋಗಿ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿನ ಉಡುಪನ್ನು ಮುಟ್ಟಿ ಅದ್ಭುತ ಆಯಿತು ಅಂತೇಳಿ ನಿಮಗೆ ಅಪನಂಬಿಕೆ ಬರಲಿಲ್ವ? ಅದರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ನಂಬಿದ್ರ ಹಂಗಾರೆ? Okay. ಬಂದಿದೆ. You believe? No, you believe? she don't believe. Only the last part, but we didn't go through it. Okay, my question is, have you seen big crowd? ಎಲ್ಲರೂ ದೊಡ್ಡ ಗುಂಪನ್ನು ನೋಡಿದ್ದೀರಲ್ವಾ? ಜನರ ಗುಂಪನ್ನು ನೋಡಿದ್ದೀರಲ್ವಾ? Have you been to anybody been to Bombay railway station? ಬಾಂಬೆ ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್ಗೆ ಯಾರಾದರೂ ಹೋಗಿದ್ದೀರಾ? ಯಾರು ಜನ ಹೋಗಿದ್ದೀರಾ? ಕೈ ಎತ್ತಿ. Have you seen the crowd? ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ದೀರಾ ಹೇಗಿರ್ತಾರೆ ಅಂತೇಳಿ ಜನಸಮೂಹ? A woman who has 12 years issue of blood, do you think can go into the crowd? ಈಗ 12 ವರ್ಷದಿಂದ ರಕ್ತಸ್ರಾವ ಕಾಯಿಲೆಯಿಂದ ಬಳಲ್ತಾ ಇದ್ದ ಹೆಂಗಸು ಆ ಗುಂಪಿನ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ನಂಬಿಕೆ ಬರ್ತದ? ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನೀವು ಬಾಂಬೆ ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀರಾ, ಆ ಕ್ರೌಡಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಇದ್ದಾರೆ. 12 ವರ್ಷದ ಹೆಂಗಸು ಹೋಗಿ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿನ ಮುಟ್ತಾರೆ ಉಡುಪನ್ನ. ನಂಬಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುತ್ತಾ ನಿಮಗೆ? No, right? Okay, I'll give you another example. ಇನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. You heard one powerful anointed preacher is praying over all the sick, and all the sick cripple are walking, and deaf is hearing and blind is seeing. ಒಂದು ಪ್ರಚಾರಕರು, ಅಭಿಷಿಕ್ತರಾದ ಪ್ರಚಾರಕರು ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಕಿವುಡರಿಗೆ ಕಿವಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ, ಗುರುರು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಎಲ್ಲ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಅದ್ಭುತಗಳು ನಡೀತಾ ಇದೆ. And a big crowd came to be prayed over. ಇನ್ನೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಜನರ ಗುಂಪು ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಪ್ರೇಯರ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತ ಬಂದು ನಿಂತ್ಕೊಂಡಿದೆ. You are also standing in the queue. ನೀವು ಕೂಡ ಲೈನಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ. And you have some problem in your body. ನಿಮಗೆ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಉಂಟು. You see a woman with like the woman with the issue of blood is standing behind you. ನಿಮ್ಮ ಹಿಂದೆ ಒಂದು ರಕ್ತಸ್ರಾವ ಕಾಯಿಲೆ ಇರುವ ಹೆಂಗಸು ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, will you say you can go first? ನೀವು ಹೇಳ್ತೀರಾ ನೀವು ಮೊದಲು ಹೋಗಿ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ತೀರಾ? Will you say? ಹೇಳ್ತೀರಾ? No.
ನೋ. Now first of Yes, and that too how we go inside, we push everyone and we want to go first. ಎಲ್ಲರನ್ನ ತಳ್ಳಿ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತೀವಲ್ವಾ, ನಾವು ನಮಗೆ ಹೀಲ್ ಆಗ್ಬೇಕಲ್ಲ, ಫಸ್ಟ್ ನಮ್ಗೆ ಆರೋಗ್ಯ ಸಿಗ್ಬೇಕಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ನುಗ್ಗಲು ಇದ್ದೇ ಇರ್ತದೆ ಅಲ್ಲಿ. Now when we read that scripture in the beginning, we saw there was a big crowd. ನಾವು ಮೊದಲಿಗೆ ಓದಿದಾಗ ವಾಚನದಲ್ಲಿ ಉಂಟು, ಜನರ ದೊಡ್ಡದಾದ ಗುಂಪಿತ್ತು ಅಂತೇಳಿ. Was there a big crowd? ಇತ್ತ ಗುಂಪು ಇತ್ತ, ಜನರ ಗುಂಪು ಇತ್ತ, ದೊಡ್ಡದಾದ ಗುಂಪು. How can a woman, ಹೇಗೆ ಒಂದು ಹೆಣ್ಣು, that too a woman who's very weak, ತುಂಬಾ ರಕ್ತಸ್ರಾವದ ಕಾಯಿಲೆಯಿಂದ 12 ವರ್ಷದಿಂದ ಬಳಲಿದ First of all, I don't know ಶಕ್ತಿ ಇಲ್ಲದ ಹೆಂಗಸು. first of all I don't know how she got strength to go out of the house. ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಹೇಗೆ ಅವರಿಗೆ ಶಕ್ತಿ ಬಂತು, ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಮೇತ ಹೇಗೆ ಶಕ್ತಿ ಬಂತು ಆ ಹೆಂಗಸಲ್ಲಿ ಅಂತ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. Secondly, I don't understand how she went into the crowd. ಇನ್ನೊಂದೇನು ಅರ್ಥ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಗುಂಪಿನ ಮದುವೆ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಹೋದ್ಲು ಅವಳು ಅಂತಾನೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ And then she ಇಲ್ಲ. was able to even touch the garment of ಅವು Jesus. ಹೋಗಿ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿನ ಉಡುಪನ್ನ ಹೇಗೆ ಮುಟ್ಟಿದ್ಲು ಅಂತಾನು ನನಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ. Maybe we read it say the woman went touched and she got healed, but practically if I imagine it looks impossible. ಪ್ರಾಯೋಗಿಕವಾಗಿ ನಾನು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಆ ಹೆಂಗಸು ಹೇಗೆ ಆ ಜನರ ಸಂದಣಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯ ಉಡುಪನ್ನು ಮುಟ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಅನ್ನೋ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮೂಡ್ತು. As she said, we only read, we don't study. ನಾವು ಬರೀ ಓದ್ತೀವಷ್ಟೇ, ಮನನ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. We want teachers, we want our students to study, but we don't study the word. ನಾವು ಮಕ್ಕಳಿಗೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಟೀಚರ್ಗಳಾಗಿ ಓದಬೇಕು ಆದರೆ ನಾವು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಮನನ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. We know very well our students cannot pass if they don't study, but we expect us to pass in the tests and the trials of life without studying the word. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಾವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಮನನ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಬರೀಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ, ಆದರೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಆ ಮನನ ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೇ ಇಲ್ಲ. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Okay, now we are going to see, I told you the Bible is the book of law. ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ದೇವರ ಆಜ್ಞೆ, ಬೈಬಲು ದೇವರ ಆಜ್ಞೆ ನಿಯಮದಿಂದ ತುಂಬಿದ್ದಾಗಿದೆ. Any miracle happened, the person has applied the law. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಅದ್ಭುತ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ದೇವರ ನಿಯಮವನ್ನ ಅವರು ಪಾಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. Because the person applied the law, the person got the result. ಯಾಕೆ ದೇವರ ನಿಯಮನ ಬಳಸಿದಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಅವರಿಗೆ ಅದ್ಭುತ ಅನುಭವಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆದದ್ದು. That's why when I see any incident in the Bible, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭನ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ I have to study. ನಾನು ಓದಿ I have to study. ಅದನ್ನ ಮನನ ಮಾಡಿ, When I study it, I begin to understand the principle or the law that person involved and the person saw the result. ಯಾವಾಗ ನಾನು ಅದನ್ನ ಮನನ ಮಾಡ್ತೀನೋ ಅದರ ನಿಯಮ ಏನು ಅಂತ ನನಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ. And when I begin to study the same and when I begin to apply the same, I will also see the same result. ನಾನು ಯಾವಾಗ ಮನನ ಮಾಡಿ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀನೋ ಆವಾಗ ನನಗೆ ಸರಿಯಾದ ಫಲಿತಾಂಶ ಸಿಗ್ತದೆ. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Okay, I'm going to go by the English Bible translation and she will translate. Okay, we are not going there because we have less time. Okay, so I will speak words exactly as it is in the English Bible and she will translate what I am preaching. Okay, I will preach. Okay, now. Okay, read that 26th verse, 25, 26. 12 ವರ್ಷಗಳಿಂದಲೂ ರಕ್ತಸ್ರಾವ ರೋಗದಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದ ಮಹಿಳೆಯೊಬ್ಬಳು ಆ ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿದ್ದಳು. ಅನೇಕ ವೈದ್ಯರಿಂದ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆದಿದ್ದರು, ಕೈಯಲ್ಲಿದ್ದ ಹಣವನ್ನೆಲ್ಲ ವ್ಯಯ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಅವಳ ರೋಗ ಮಾತ್ರ ಉಲ್ಬಣ ಆಗುತ್ತಿತ್ತೇ ಹೊರತು ಸ್ವಲ್ಪವೂ ಗುಣಮುಖವಾಗಲಿಲ್ಲ. Then ಯೇಸುವಿನ ವಿಷಯವಾಗಿ ಜನರು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದುದನ್ನು ಆಕೆ ಕೇಳಿ ಜನರ ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿ ಸೇರಿ ಯೇಸುವನ್ನು ಹಿಂಬಾಲಿಸಿದಳು. ನಾನು ಅವರ ಉಡುಪನ್ನು ಮುಟ್ಟಿದರೂ ಸಾಕು, ಗುಣ ಹೊಂದುವೆನು ಎಂದುಕೊಂಡು ಯೇಸುವಿನ ಉಡುಪನ್ನು ಮುಟ್ಟಿದಳು. ಅದನ್ನು ಮುಟ್ಟಿದಾಕ್ಷಣ ಅವಳ ರಕ್ತಸ್ರಾವ ನಿಂತು ಹೋಯಿತು. Okay, praise God. Now read there. which had an issue of blood. A certain woman who had an issue of blood 12 years. And had suffered many things. Many things Of many physicians. And had spent all that she had. And had spent some or all. All that she had. And was nothing. And was nothing but grew worse. But rather grew worse. Then? When she had heard of Jesus. Stop. The first point is, we are going to study now, okay? We are going to see what was the spiritual law that she applied, that she saw the miracle. If I also understand it and apply it, I will also see the same miracle.
ಈಗ ಮನನ ಮಾಡಿ ಅವಳು ಯಾವ ರೀತಿ ದೇವರ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಮನನ ಮಾಡಿ ವಿಶ್ವಾಸವಿಟ್ಟು ಮಾಡಿದ್ಲೋ ಅವಳಿಗೆ ಹೇಗೆ ಅದ್ಭುತ ಆಯಿತು ಹಾಗೆ ನಮಗೂ ಕೂಡ ಅದ್ಭುತ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕಾಗೋದುಂಟು. Okay, now so read that again. She heard About when she had heard of Jesus. She heard about Jesus. That's ಯೇಸು the first ಸ್ವಾಮಿಯ step. ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿದ್ದವಳು. That's the first step. She heard about Jesus. ಅವಳು ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿದ್ದು ಮೊದಲನೇ ಇದಾಗಿತ್ತು. She heard about Jesus. ಅವಳು ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿದ್ಲು. Yesterday when we were preaching, everyone heard about Jesus. Many of them didn't even know that Jesus died for me on the cross and he took my sickness. For the first time they heard. ನಿನ್ನೆ ಪ್ರೀಚ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತೇ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಆಗ ಅಲ್ಲಿಂದ ಅರಿವಾಗಿದ್ದೇನಾಗಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ನನಗೋಸ್ಕರ ನನ್ನ ಪಾಪಗಳಿಗೋಸ್ಕರ ಶಿಲುಬೆ ಮೇಲೆ ತಮ್ಮ ಪ್ರಾಣನ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡೋದನ್ನ ಅರ್ಥ ಆಗಿದ್ದು. Romans chapter 10 verse number 17. Romans 10 ರೋಮನರಿಗೆ ಬರೆದ ಪತ್ರ 10ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ verse number 17 says, faith comes by hearing and hearing by the word of God. ವಿಶ್ವಾಸ ಅನ್ನೋದು ಪದೇ ಪದೇ ಕೇಳಿ ಬರುವಂತದ್ದಾಗಿದೆ. ಹಿಂತಿರಲು ಶುಭ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಆಲಿಸುವುದರಿಂದ ವಿಶ್ವಾಸ ಮೂಡುತ್ತದೆ. ಶುಭ ಸಂದೇಶ ಕ್ರಿಸ್ತ ಯೇಸುವನ್ನು ಬೋಧಿಸುವುದರ ಮೂಲಕ ಪ್ರಕಟವಾಗುತ್ತದೆ. Faith comes by hearing the word of ವಿಶ್ವಾಸವು God. ಕೇಳುವುದರಿಂದ ಬರ್ತದೆ. That translation, this translation says faith comes by hearing and hearing. The English translation says faith comes by hearing and hearing. ವಿಶ್ವಾಸವು ಪದೇ ಪದೇ ಕೇಳುವುದರಿಂದ ಬರುವುದುಂಟು. Can you read so that they know? So faith comes. What is heard? What is heard? And what is heard And what is heard? comes through the word. Is there two heard? Yeah. Yes. Read that. ಕೇಳಿದು ಅಂತ 2 ಸಲ ಉಂಟಲ್ವಾ? Yeah, read that. So then faith comes. Faith comes. Faith. ವಿಶ್ವಾಸ ಬರ್ತದೆ. Faith. ವಿಶ್ವಾಸ ಬರ್ತದೆ. Faith comes. ವಿಶ್ವಾಸ ಬರ್ತದೆ. Faith. People say I don't have faith, but the ವಿಶ್ವಾಸ Bible ಇಲ್ಲ ಅಂತ says ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಆದರೆ ಬೈಬಲ್ ಹೇಳ್ತದೆ the faith comes. ವಿಶ್ವಾಸ ಬರ್ತದೆ ಅಂತ ಬೈಬಲ್ ಹೇಳ್ತದೆ. If you don't have faith, the good news ವಿಶ್ವಾಸ is ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ faith comes. ಅದೇ ವಿಶ್ವಾಸವೇ ಬರ್ತದೆ. How does faith come? ಹೇಗೆ ಬರ್ತದೆ ವಿಶ್ವಾಸ? Faith comes by hearing and hearing by ಪದೇ the ಪದೇ word of ಕೇಳಿದಾಗ God. ಮಾತ್ರ ವಿಶ್ವಾಸ ಬರ್ತದೆ. Read that. Faith comes. Faith comes ವಿಶ್ವಾಸ ಬರ್ತದೆ by hearing ಕೇಳುವುದರಿಂದ and hearing ಮತ್ತೆ ಕೇಳುವುದರಿಂದ by the word of God. ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಪದೇ ಪದೇ ಕೇಳುವುದರಿಂದ. You know, the incident of the woman of issue might look very small. ಈ ರಕ್ತಸ್ರಾವದ ಹೆಣ್ಣಿನ ಇದೇನನ್ನೋದು ಬಹಳ ತುಂಬಾ ಸಿಂಪಲ್ ಅನಿಸ್ಬೋದು ನಮಗೆ. Maybe it looks like only 2 or 3 verses. It's over. ಅದೇನಾದ್ರೂ 2-3 ಪದಗಳಿಂದ ಹಾಗೆ ಮುಗ್ದೆ ಹೋಯ್ತು ಅಂತ ಅನಿಸ್ಬೋದು ನಮಗೆ. But when you begin to ponder and study, that's when Holy Spirit begins to reveal the mystery in the scripture. ಆವಾಗ ನೀವು ಯಾವಾಗ ಅದನ್ನು ಪದೇ ಪದೇ ಓದಿ ನೀವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀರೋ ಆವಾಗ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರು ನಿಮಗೆ ಅದನ್ನ ತಿಳಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. If that woman operated in faith because she heard the word, ಅವಳೇನು ಮಾಡಿದ್ರು ದೇವರ ಪದಗಳನ್ನ ಕೇಳಿದ್ರು, ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿದ್ರು, ಅವಳ ವಿಶ್ವಾಸ ಅವಳನ್ನ ಏನಾದ್ರು ಗುಣಪಡಿಸ್ತದೆ. if yesterday miracles took place, it was because of faith. ನಿನ್ನೆ ಏನೇ ಅದ್ಭುತ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅದು ಅವರ ವಿಶ್ವಾಸ. And how did that faith come? ಹೇಗೆ ಬಂತು ಆ ವಿಶ್ವಾಸ? Because somebody preached the word, and when you heard the word, you heard is what brought faith. ಈ ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನ ಕೇಳಿ ಅದು ನಿಮಗೆ ವಿಶ್ವಾಸ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಾಸ ತುಂಬಾ ಹೆಚ್ಚಾಯಿತು. That means without the word there is no faith. ದೇವರ ವಾಕ್ಯವಿಲ್ಲದೆ ವಿಶ್ವಾಸವೇ ಇಲ್ಲ. You know, many times I ask people, do you have faith? ನಾನು ಕೆಲವೊಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರನ್ನು ಕೇಳ್ತೇನೆ, ನಿಮಗೆ ವಿಶ್ವಾಸ ಉಂಟಾ? Everybody says, yeah, I have faith. ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹೌದೌದು ಅಂತೇಳಿ. Then I ask, which scripture do you know? ನೀವು ಯಾವ ಬುಕ್ನ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ವಿಶ್ವಾಸ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? I heard somewhere something in Matthew, Mark. ನಾನು ಎಲ್ಲೋ ಮತ್ತಾಯನ ವಚನದಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ದೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. But I don't know. ಬಟ್ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ. Now I'm wondering, faith comes only when you hear the word. ಆದ್ರೆ ನಾನೀಗ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನೀವು ಯಾವಾಗ ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಕೇಳ್ತೀರ ಅವಾಗ ವಿಶ್ವಾಸ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮೂಡ್ತದೆ. And not only hearing once, the scripture says faith comes by hearing and hearing by the ಒಂದ್ಸಲ word. ಓದಿದಾಗ ನಿಮಗೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ, ಪದೇ ಪದೇ ಓದಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಾಸ ಬರ್ತದೆ. When you are not
keep hearing the word, I have a question, from where did you get faith from? ನೀವು ವಾಕ್ಯನೇ ಕೇಳಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಹೇಗೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಾಸ ಬರ್ತದೆ ಅಂತ ನನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಆಗಿತ್ತು ಅವರಿಗೆ. Most of us who think we have faith, we don't have faith. ಎಲ್ಲರೂ ನಾವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ನಮಗೆ ಬಹಳ ವಿಶ್ವಾಸ ಉಂಟು ಅಂತ, ಆದರೆ ವಿಶ್ವಾಸ ಇಲ್ಲ. We don't even know what is faith. ನಮಗೆ ವಿಶ್ವಾಸ ಅಂದರೆ ಏನಂತಾನೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. Because Bible says faith is the substance of things. ಈಗ ಬೈಬಲ್ ಹೇಳ್ತದೆ faith is the assurance. ವಿಶ್ವಾಸ ಒಂದು Hebrews 11:1. ಭರವಸೆ, ವಿಶ್ವಾಸ ಒಂದು ಭರವಸೆ ಆಗಿದೆ. Even if you ask me to translate like this, I can't. Hebrews 11:1. Faith. ನಾವು ನಿರೀಕ್ಷಿಸುವಂತವುಗಳು ನಮಗೆ ದೊರಕುತ್ತವೆ ಎಂಬ ದೃಢ ನಂಬಿಕೆ ಹಾಗೂ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣದಂತ. When I say I have faith, I am sure of the unseen. ನನಗೆ ಯಾವಾಗ ವಿಶ್ವಾಸ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣದನ್ನು ಭರವಸೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ. I am sure of the unseen. ನಾನು ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣದನ್ನು ವಿಶ್ವಾಸಿಸ್ತೇನೆ. I am sure of the unseen. ನಾನು ಬಹಳ ಶೋರ್ ಆಗಿರ್ತೇನೆ ನಾನು ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣದ ಬಗ್ಗೆ. What is the unseen? ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣದಂದ್ರೆ ಏನು? The written word of God is the unseen. ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ನನಗೆ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣ್ತಿಲ್ಲ. Did the woman with the issue of blood saw the healing? ರಕ್ತಸ್ರಾವದ ಹೆಣ್ಮಗಳು ಅದು ನೋಡಿದ್ಲ, ಅವಳು ಆರೋಗ್ಯ ಗುಣ ಹೊಂದಿದ್ದನ್ನ ನೋಡಿದ್ಲ. But did she believe the unseen? ಅದರ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣದನ್ನ ಅವಳು ವಿಶ್ವಾಸ ಮಾಡಿದ್ಲ. How did she believe the unseen? ಅವಳು ಹೇಗೆ ಅದನ್ನು ವಿಶ್ವಾಸ ಮಾಡಿದ್ಲು ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣದನ್ನ? Because she heard the word. ಅವಳು ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿದ್ದಷ್ಟೇ. Are you understanding? Yes. I don't think so. Only one yes came. ಎಲ್ಲರೂ ಎಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕಂತ ಸಿಸ್ಟರ್ಗೆ ಅವಾಗ This is cheating, This is cheating. She's telling everybody say yes. Correct, no? Yes, she said. Hallelujah. Thank you. They are in a different world, that's why I said. You should respond it. Yeah. So you have to tell them to listen, not say yes. What if you are asking question which you take language, right? Yes. English. Yeah. What if you ask question and the neighbor gives answer? You will be okay? No, not at all. Then when you are telling say yes, it will be okay? No, I am also having a confusion whether I am doing the best for you. No. You are. The problem is they are not used to respond. Yeah, that is true. There is Sagra people what I have felt from 1 month, same thing. 1 month you are feeling? She needs inner healing. Okay. Now they are used to it. This is a new way of that. They're thinking preacher has to preach and go. Why I have to speak? Half the time I dream. Half the time I sleep. Then when the healing comes, I open my eyes and say, okay, now healing started. ನಿಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಪ್ರಚಾರಕರು ಅಂದರೆ ಬರ್ತಾರೆ, ಪ್ರೀಚ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಹೋಗ್ತಾರೆ. ನಾವು ಸುಮ್ಮನೆ ಕೇಳಬೇಕು, ಆಮೇಲೆ ನಾವು ಹೋಗಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ಮಲ್ಗಿ ಇದ್ರೆ ಮುಗಿದೋಯ್ತು. Some people know until the healing starts they are waiting. ಅದ್ಭುತ ಆಗ ತನಕನೂ ಕೂಡ ನಿನ್ನೆ ಆಯ್ತು ನಮ್ಗೆ ನಿಜವಾದ ಅನುಭವ. ನಿನ್ನೆ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಆಗಿದ್ದು ಸತ್ಯ ವಿಚಾರ ಆಯ್ತಾ. ಅಲ್ಲಿ ಆಗ ತನಕನೂ ಕೂಡ ನಾವು ವಚನದಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀವಿ. ವಚನದಲ್ಲಿ ಆಕ್ಚುಲಿ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅವ್ರು ನಿನ್ನೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ನಮ್ಮನ್ನ. ಹಳೆಯ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯಿಂದ ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ಅಷ್ಟೊಂದು ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ಬಿಡ್ರಿ. ನಾವು ಓದಿದ್ವಿ ಬೈಬಲು, ಹೆಸ್ರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಓದಿರೋದಷ್ಟೇ, ಅದರ ಅರ್ಥ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಗೊತ್ತಾಗಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಯಾವಾಗ ಅದ್ಭುತ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣು ಮುಂದೆನೇ ಆಯಿತು, ನಾವು ಸಾಕ್ಷಿಗಳಾದ್ವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸಾಕ್ಷಿಗಳಾದ್ವಿ. Hallelujah. Thank you, Jesus. I did not understand fully, but it's okay. Okay, thank you. Thank you, Jesus. How does faith come? ವಿಶ್ವಾಸ ಹೇಗೆ ಬರ್ತದೆ? Faith comes by hearing and hearing. ಕೇಳುವುದರಿಂದ, ಪದೇ ಪದೇ ಕೇಳುವುದರಿಂದ. Correct? And faith is the assurance of things not seen. ವಿಶ್ವಾಸ ಅನ್ನೋದು ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣೋದನ್ನು ವಿಶ್ವಾಸ ಮಾಡುವುದೇ ವಿಶ್ವಾಸ ಆಗಿರ್ತದೆ. Now, faith comes by hearing and hearing. ವಿಶ್ವಾಸ ಪದೇ ಪದೇ ಕೇಳುವುದರಿಂದ ಬರ್ತದೆ. Now there are two types of hearing. ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ವಿಧವಾದ ಕೇಳುವುದಿರ್ತದೆ. Faith doesn't come only if you hear once. ಒಂದು ಸಲ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ವಿಶ್ವಾಸ ಬರೋದಿಲ್ಲ. See, in the time when the miracle happened, do you think only that woman was there or there was a multitude? ನೀವು ಅನ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಆ ಅದ್ಭುತ ನಡಿಬೇಕಾರೆ ಆ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿ ಮಾತ್ರ, ಮಹಿಳೆ ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲ, ಬೇರೆನೂ ಇದ್ರ? Do you think only she heard or everybody heard about Jesus? ಅವಳು ಮಾತ್ರ ಕೇಳಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಎಲ್ಲರೂ ಯೇಸುವಿನ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿದ್ರ ಅವಾಗ? But did everyone operated in faith? ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ವಿಶ್ವಾಸದಲ್ಲಿ ಇದ್ರ ಅಲ್ಲಿ? That means just because everybody is hearing, not everybody will get the same result. ಎಲ್ಲರೂ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರಂತ ವಿಶ್ವಾಸ ಬರ್ಬೇಕಂತೇನಿಲ್ಲ. See, I can hear once.
once. ನಾನು ಒಂದ್ಸಲ ಕೇಳ್ಬೋದು, But hearing once will not produce faith. ನಾನು ಒಂದು ಸಲ ಕೇಳಿದಾಗ ವಿಶ್ವಾಸ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. That's why Romans 10:17 says, faith comes by not just hearing, faith comes by hearing and hearing by the word of God. ರೋಮನರಿಗೆ ಬರೆದ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಲ ಅಲ್ಲ, ಪದೇ ಪದೇ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಾಸ ಮೂಡ್ತದೆ ಅಂತ ಬಹಳ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳಿದೆ. The problem is majority of us come of the majority, not the woman with the issue of blood. We hear once and then we go, but the woman did not hear just once. If she would have heard once, she would have never had the faith. She developed that faith because she heard and she kept hearing. ಆ ಹೆಣ್ಣು ಮಗಳಿಗೆ ಬರೀ ಒಂದು ಸಲ ಹೇಳಿ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಆಮೇಲೆ ವಿಶ್ವಾಸ ಬರಲಿಲ್ಲ, ಪದೇ ಪದೇ ಕೇಳಿದಾಗ ಅವಳಿಗೆ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಾಸ ಬಂದದ್ದು. Okay, let me give you an example of hearing and hearing and. ಪದೇ ಪದೇ ಕೇಳೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತೇನೆ. If I give a negative example, you will understand. ನಾನು ಒಳ್ಳೆದಾಗೆಲ್ಲ ಒಂದು ಕೆಟ್ಟ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ If I speak faith, you will not understand ಈಗ because ವಿಶ್ವಾಸ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೇನು ಅರ್ಥ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. if I speak about fear, you will understand. ಭಯದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿದಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ. Okay, so let me give you an opposite example. ನಾನು ಒಂದು ವಿರೋಧವಾದ ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತೇನೆ. How faith comes? ಹೇಗೆ ವಿಶ್ವಾಸ ಬರ್ತದೆ? Hearing ಕೇಳೋದ್ರಿಂದ. How fear comes? ಹೇಗೆ ಬರ್ತದೆ ವಿಶ್ವಾಸ? Same. Hearing and hearing anything contradicting to the word of God. ಕೇಳಿ 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 ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಕೇಳಿ ಮಾತ್ರ ವಿಶ್ವಾಸ ಬರ್ತದೆ. No. Hearing, fear comes by hearing and hearing the negative news. ಪದೇ ಪದೇ ಏನಾದ್ರೂ ನಾವು ಅಸತ್ಯವನ್ನ ಕೇಳಿ ಕೇಳಿ ಏನಾಗ್ತದೆ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನೆಗೆಟಿವಿಟಿ ಅನ್ನೋದು ಬಹಳ ಬರ್ತದೆ. In COVID. ಹೆದರಿಕೆ, ಭಯ ಹುಟ್ಟುತ್ತದೆ. Fear. What is that? ಹೆದರಿಕೆ. She said baya. ಸೇಮ್ ಸಿನೋನಿಮ್. Okay. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. I'm doing two things. One, learning the language. Next, preaching. Okay. Now, during COVID time, ಕೋವಿಡ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ many people died not because of COVID. Many died because ತುಂಬಾ of ಜನ fear. ಸತ್ತು ಹೋದದ್ದು ಕಾಯಿಲೆಯಿಂದಲ್ಲ, ಭಯದಿಂದ. Some people know when they gave the test, everything was normal. ಕೆಲವು ಜನರು ಟೆಸ್ಟಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಎಲ್ಲದೂ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಯಿತು. The moment the report came, no, positive. ಕೋವಿಡ್ ಇದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದ್ದಂಗೆ, After the report came positive, then the symptoms started. ಎಲ್ಲ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಏನಾಯ್ತು, ಎಲ್ಲ ಕಾಯಿಲೆ ಗುಣಗಳು ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ತು. I actually wonder if the report came positive, that means much longer you got that sickness. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆನೇ ಸಿಕ್ನೆಸ್ ಇರ್ತಿತ್ತು ಅಲ್ವಾ? But why the symptoms came later? ಯಾಕೆ ಎಲ್ಲ ಕಾಯಿಲೆ ಗುಣಗಳು ಆಮೇಲೆ ಕಾಣ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ತು, ಪ್ರಾರಂಭ ಆಯ್ತು? Fear. ಭಯ. Because what they're showing in the TV, they're showing one lungs. Oh my God. ಟಿವಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಭಯ. Faith is to see the unseen, correct? ಹೌದು, ವಿಶ್ವಾಸ ಅನ್ನೋದು ಕಾಣದಿದ್ದನ್ನು ವಿಶ್ವಾಸ ಮಾಡೋದು. Correct. ಹೌದಲ್ಲ? Correct. Fear also is to see the unseen. You know, I will explain. ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನ ಕಾಣದಿದ್ದನ್ನು ವಿಶ್ವಾಸ. I'll explain. Have you ever seen your lungs? ನೀವು ನೋಡಿದ್ದೀರಾ ನಿಮ್ಮ ಪಕ್ಕೆಲ್ಲವನ್ನ? All those who in COVID time, no, they imagine their lungs. My lungs. ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಅವರವರ ಪಕ್ಕೆಲ್ಲವನ್ನ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಊಹಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಕೋವಿಡ್ ಟೈಮ್. They never saw with the eyes, but they began to imagine. ಅವರು ಏನು ಕಲ್ಪನೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಶ್ವಾಸಕೋಶ. Lungs everybody knows. Hallelujah. Thank you, Jesus. Are you understanding? ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? Now, the more you begin to see how many people are dying, how it's spreading, and they started showing videos, you walk and then the virus touches and, correct? ನೀವು ನೋಡಿರ್ಬೋದು, ಜನ ನಡೀತಾ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮುಟ್ಟಿದ್ರೆ ಸಾಕು ಕೊರೋನಾ ಹರಡ್ತದೆ ಅಂತೇಳಿ ಎಲ್ಲ ತುಂಬಾ ವಿಡಿಯೋಗಳು ನೀವು ನೋಡಿರ್ಬೋದು. The more you begin to see and hear, ಜಾಸ್ತಿ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದಾಗ what you begin to imagine? ಏನಂತ ಆಯ್ತು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ? ನಿಮ್ಮ ಕಲ್ಪನೆ ಏನಾಗಿತ್ತು? Seeing, ಪದೇ ಪದೇ ನೋಡಿದಾಗ ಏನಂತ you begin to feel breathless. ನೀವೇನ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ? ಉಸಿರಾಟದ ತೊಂದರೆ ಶುರು ಆಯ್ತು ನಿಮಗೆ ಪದೇ ನೋಡಿ. The breathlessness did not come because of the virus. ಉಸಿರಾಟದ ತೊಂದರೆ ಕೊರೋನಾ ವೈರಸ್ ಇಂದ ಬರಲಿಲ್ಲ, ಪದೇ ಆ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿ ಬಂದದ್ದು. ಹೌದಿಲ್ಲ? Honest answer. ಹೌದಾ ಇಲ್ಲ? Okay, now fear and faith works the same way but in the opposite. ಈ ಭಯ ಮತ್ತು ವಿಶ್ವಾಸ ಎರಡೂ ಕೂಡ ಒಂದೇ ಆಗಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತದೆ, ಆದ್ರೆ ವಿರೋಧವಾಗಿರ್ತದೆ. Okay, let me give you an example. ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಡ್ತೇನೆ. There is a person A and there is a person B. ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿ ಎ ಇದ್ದಾರೆ, ಇನ್ನೊಂದು ವ್ಯಕ್ತಿ ಬಿ. Both of them went to the doctor. ಇಬ್ರು ಕೂಡ ವೈದ್ಯರ ಹತ್ರ ಹೋದ್ರು.
and they gave their blood sample for blood check. ಅವ್ರೇನು ಮಾಡಿದ್ರು, ರಕ್ತವನ್ನ ಪರೀಕ್ಷೆ ಕೊಟ್ಟರು ಇಬ್ರು ಕೂಡ, A and B. ಎ ಮತ್ತೆ ಬಿ ಅನ್ನೋ ವ್ಯಕ್ತಿ. A actually has blood cancer. ಎ ಅನ್ನೋ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ರಕ್ತದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಇತ್ತು. B has no problem. ಬಿ ಅನ್ನೋ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಏನೂ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರಲಿಲ್ಲ. But during the report, by mistake, the name got exchanged. ರಿಪೋರ್ಟ್ ಕೊಡುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಏನಾಗೋಯ್ತು, ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಗಿ ಎ ವ್ಯಕ್ತಿದು ರಿಪೋರ್ಟ್ ಬಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗಾಯಿತು. Who has cancer? ಯಾರಿಗೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಉಂಟು? Or some deadly disease, A, B, C disease. ಯಾರಿಗುಂಟು ಈಗ? Who has? ಕಾಯಿಲೆ ಅವರಿಗೆ. So don't confuse me, huh? A. ಎ. Okay. Who is normal? ಬಿ. B. But now whose report is coming sick? Is B actually healthy? ಬಿ ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿದ್ದಾರಾ? Now B is going to the doctor. ಈಗ ಡಾಕ್ಟರ್ ವೈದ್ಯರ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ತಾನೆ. Actually, I asked one doctor, is there any time like mistakes happening, the names report change? She said, yeah, it happens. Human does make error. ಹಾಗಾಗಿ ವೈದ್ಯರ ಹತ್ರ ಕೇಳಿದಾಗ ಹೌದು, ಮನುಷ್ಯರು ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಾಡೋದು ಸಾಮಾನ್ಯ, ರಿಪೋರ್ಟ್ಗಳು ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಆಗೋದು ಸಾಮಾನ್ಯ. Yeah, humans make error. ಹೌದು, ಮನುಷ್ಯರು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ತಪ್ಪುಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. So please don't make doctors God. ಹಾಗಾಗಿ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಯಾವತ್ತೂ ದೇವರಾಗಿ ಮಾಡಬೇಡಿ. Doctors have God has given them knowledge. I'm not telling you don't go to the doctor. ವೈದ್ಯರಿಗೆ ಜ್ಞಾನ ಉಂಟು, ದೇವರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ಜ್ಞಾನ ಉಂಟು. ಆದರೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅದು ಡಾಕ್ಟರ್ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ ಅಂತ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ But ಇಲ್ಲ. don't make them your God. ಆದರೆ ಅವ್ರದ್ದು ವೈದ್ಯರನ್ನು ಯಾವತ್ತಿಗೂ ದೇವರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಬೇಡಿ. They did not create you. ಅವ್ರೇನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ They understand the creation only 1%. ಹೋಗ್ಲಿ, ಅವ್ರು ಒಂದೇ 1% ಮಾತ್ರ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಲಿಕ್ಕೆ But ಸಾಧ್ಯ. God is the one who created you. ದೇವರು ನಿಮ್ಮನ್ನ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. The one who created you knows to fix you. ಈ ದೇವರು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿರೋರು, ಅವರು ನಿಮ್ಗೆ ಅದನ್ನ ಹೊರಗಡೆ ತರಬೇಕಂತ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. Much better than the doctor. ಡಾಕ್ಟರ್ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಗೊತ್ತಿದೆ. Yesterday we saw without cuts, without stitches, without blood, without hurt. ನೆನ್ನೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ಯಾವ ಕತ್ತಿಲ್ಲ, ಯಾವ ಸ್ಟಿಚಸ್ ಇಲ್ಲ, ಏನೂ ಇಲ್ಲ. Your collarbone which was broken, how many years broken? ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಆಗಿತ್ತು ಬೆನ್ನು ನೋವು? 2.5 ತಿಂಗಳಾಗಿತ್ತು. Lift your hand. Praise the Lord. Any pain? Praise the Lord. No pain? Praise the Lord. Healed. Surgery without any. No surgery, no stitching. No nothing. stitching, no bleeding, no charges also. No charges also. No charges also. Free of cost. Free of cost. Free of cost. But Jesus paid the price on the cross. It's not free. ಅದಕ್ಕೆ ಯಾರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ? ಅದಕ್ಕೆ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಶಿಲುಬೆ ಮೇಲೆ ತಮ್ಮ ಪ್ರಾಣವನ್ನು ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬೆಲೆಯನ್ನು ತೆತ್ತಿದ್ದಾರೆ. Let's give the Lord a big hand. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. Praise you, Jesus. When the B has come to the doctor, ಯಾವಾಗ ಬಿ ಅನ್ನೋ ವ್ಯಕ್ತಿ ವೈದ್ಯರ ಹತ್ರ ಬಂದ್ರು, the doctor is looking at the report and the doctor is looking at your face. ಡಾಕ್ಟರು ಆ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಅನ್ನು ನೋಡಿ ಈ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮುಖ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರು. Looking at the report and looking at your face. ಆ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಅನ್ನು ನೋಡಿ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮುಖ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರು. And the doctor is very serious. ಒಬ್ಬ ಡಾಕ್ಟರ್ ತುಂಬಾ ನಿಗೂಢತೆಯಿಂದ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರು. No need even the doctor to speak. ಡಾಕ್ಟರ್ ಏನು ಮಾತಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ. Already you started feeling. ಆಗಲೇ ನಿಮಗೆ ಫೀಲಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗೋಯ್ತು. ಯಾಕಂದರೆ ನೀವು ಹೋಗಿ ಒಂದು ಪೇಷಂಟ್ ನೀವು ಒಂದು ರಿಪೋರ್ಟ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಎದುರುಗಡೆ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಡಾಕ್ಟರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ವಿಚಿತ್ರವಾಗಿ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದಲ್ವಾ ಏನು ಫೀಲಿಂಗ್ ಅದು ಅಂತೇಳಿ, ಏನೋ ಎಡವಟ್ಟುಂಟು ಆ ರಿಪೋರ್ಟಲ್ಲಿ ಅಂತ ನಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ. And the doctor gives the news. ಡಾಕ್ಟರು ಹೇಳಿದ್ರು ರೋಗಿಗೆ, you are in the last stage. ಲಾಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಜಲ್ಲಿ ಇದೆಯಾ ನೀನು ಅಂತೇಳಿ. Now we can't treat. ಈಗ ನಾವು ಏನು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂತ. Now there is no more hope. ಹೋಪ್ ಕೂಡ ಇಲ್ಲ, ಯಾವ ಆಶೆ ಕೂಡ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. You have only maybe few months. ನೀನು ಕೆಲವೇ ತಿಂಗಳು ಉಂಟು ನಿನ್ನ ಹತ್ರ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. So go and enjoy your life. ಹಾಗಾಗಿ ನೀನು ಹೋಗಿ ನಿನ್ನ ಜೀವನನ ಬದುಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. You think he'll go and enjoy life? ಅವರು ನೀವು ಅನ್ಕೊಳ್ತೀರಾ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಹೋಗಿ ಆ ಜೀವನನ ಬದುಕಕ್ಕಾಗತ್ತೆ ಅಂತೇಳಿ? ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗ್ತದಾ? Now how many times doctor said you had so and so sickness? ಈ ಎಷ್ಟು ಸಲ ಹೇಳಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ವೈದ್ಯರು ಈ ಕಾಯಿಲೆ ಉಂಟು ಅಂತೇಳಿ? ಒಂದೇ ಸಲ. Maybe twice. ಅಷ್ಟೇ. ಒಂದು ಸಲ ಆಗ್ಬೋದು, 2 ಸಲ ಆಗ್ಬೋದು. Sometimes people say I can't understand scripture, I can't understand the word of God, but doctors would give such big name and they know by heart. ದೇವರ ವಾಕ್ಯನ ಮನನ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ವೈದ್ಯರು ಹೇಳುವ ಕಾಯಿಲೆ ಹೆಸರನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮನನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. Some people are champions, they even know by heart all the tablets. ಕೆಲವು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಎಷ್ಟು ವ್ಯಕ್ತಿಗತ ಆಗಿರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ನ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. Some people know better tablets than the doctors. ವೈದ್ಯರಿಗಿಂತ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ They will go and tell doctor,
give me this tablet. ಅವ್ರು ಹೋಗಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹತ್ರ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಡಾಕ್ಟ್ರೆ ನನಗೆ ಈ ಮಾತ್ರೆ ಬರ್ಕೊಡಿ ಅಂತೇಳಿ. All that my knowledge is good. ಯಾಕಂದರೆ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಜ್ಞಾನ ನನಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. Now how many times the person heard? ಎಷ್ಟು ಸಲ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕೇಳಿರ್ಬೋದು? Correct? When the person leaves the clinic and goes out, ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾರೆ what he heard he forgets. ಕೇಳಿದ್ದನ್ನ ಮರ್ತು ಹೋಗ್ತೀರಾ? ಹೌದಿಲ್ಲ? ಮರ್ತು. ಈಗ ಒಂದು ಸಲ ಬಾಯಿ ಮಾತಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದಾಗ, ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿ ಹೇಳಿದಾಗ, ನೀವು ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಹೋದಾಗ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಮರ್ತು ಹೋಗ್ತೀರಾ? ಹೌದಿಲ್ಲ? ಮೆಡಿಸಿನ್. What about few months you die? Even if some small problem also you will be worrying. ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಸಮಸ್ಯೆ ಕೂಡ ನೀವು ಚಿಂತೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕೂತಿರ್ತೀರಾ? Yes or no? ಹೌದಿಲ್ಲ? Now did the person ಬಿ ಅನ್ನೋ ವ್ಯಕ್ತಿ really had the sickness? ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಕಾಯಿಲೆ ಇತ್ತ ಅವನಿಗೆ? But after heard the word, the symptoms really comes. ಈಗ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಯಿಲೆ ಇಲ್ಲ, ಆದರೆ ವೈದ್ಯ ಹೇಳಿದ್ರು ನೀನು ಕೊನೆ ಸ್ಟೇಜು, ಇನ್ನು 2-3 ತಿಂಗಳು ಬದುಕ್ತೀಯ, ನೀನು ನಿನ್ನ ಜೀವನ ಬದುಕು ಅಂದಾಗ ಅವಾಗ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಆ ಕಾಯಿಲೆ ಗುಣ ಎಲ್ಲ ನೋಡ್ಬೋದು. Really it comes, huh? ಹೌದು, ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಬರ್ತದೆ. Symptoms come ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಬರ್ತದೆ. because what you believe is what you have. That's ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೀವು ನಂಬಿದ್ದೀರಾ, ವೈದ್ಯರು ಹೇಳಿದ್ದು, ರಿಪೋರ್ಟ್ ಹೇಳಿದ್ದು ನೀವು ನಂಬಿದ್ದೀರಾ, ಹಾಗಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಆ ಗುಣಗಳೆಲ್ಲ ಬರ್ತದೆ. ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಇರೋ ಗುಣ ಎಲ್ಲ. when the person be heard, ಯಾವಾಗ ವ್ಯಕ್ತಿ ಒಂದು ಕೇಳ್ತಾನೆ, did he only hear once, or ಒಂದು ಸಲ ಕೇಳಿ, is that ABC sickness or that cancer sickness keep on speaking? Is he keep hearing it again and again and ಈಗ again? ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಪದ ಪದೇ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಮನನ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತದೋ ಇಲ್ಲ? ಈಗ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಡಾಕ್ಟರ್ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಉಂಟು ಅಂದರೆ ನೀವು ಖುಷಿಯಾಗಿ ಹೋಗ್ತೀರಾ? ಪದೇ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಉಂಟಲ್ಲ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತೀರಾ? ಹೌದಿಲ್ಲ? Now will the person go on Google? ಗೂಗಲ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ವ್ಯಕ್ತಿ. Now the person does research. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ರಿಸರ್ಚ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಇರೋ ವ್ಯಕ್ತಿ now the person hears that person had that sickness, call and talk. ಯಾವ್ದಾದ್ರು ವ್ಯಕ್ತಿ ನಂಬರ್ ಸಿಗ್ತದೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಇರೋ ವ್ಯಕ್ತಿದು, ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡ್ತಾನೆ. Now when the person is sleeping, his tears coming. ಈ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಕಣ್ಣಲ್ಲೆಲ್ಲ ನೀರೆಲ್ಲ ಬರುವುದುಂಟು ಮಲಗಬೇಕಾರೆಲ್ಲ. Is the person now thinking about how will be my coffin? ವ್ಯಕ್ತಿ ನಾನು ಸತ್ತಾಗ ಹೆಂಗಿರ್ಬೋದು, where they will bury me, ಎಲ್ಲಿ ನನ್ನನ್ನು ಉಳ್ಬೋದು, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ who will come when I die, ಯಾರು ನಾನು ಸತ್ತಾಗ ಬರ್ತಾರೆ. now is he preparing for his death? ಅವನ ಸಾವಿಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಅವನು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾನೆ. In reality, does he really have that sickness? ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಅವನಿಗೆ ಉಂಟ ಕಾಯಿಲೆ? Now did he hear it once? ಒಂದು ಸಲ ಕೇಳಿದಷ್ಟೇ ಅಲ್ವಾ? But did he only hear once outside, or did he keep hearing that word cancer, that sickness again? ಅವನು ಒಂದು ಸಲ ಮಾತ್ರ ಕೇಳಿದ, ಪದೇ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅನ್ನೋ ಪದಗಳನ್ನ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ನ. That's happened COVID time. ಕೋವಿಡ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಇದೇ ಆಗಿತ್ತು. That was the weapon of the devil. That's how Satan works. ಪಿಶಾಚಿಯ ಒಂದು ಅಸ್ತ್ರ ಆಗಿತ್ತದು. All that he has to do is to give you lies. ಏನಾಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಪಿಶಾಚಿಯ ಅಸ್ತ್ರ ಬರೀ ಒಂದು ಸುಳ್ಳಿನ ಮಾತುಗಳನ್ನೇ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡೋದು. And when not only once you hear, you keep on hearing, you keep on ಪದೇ ಅದನ್ನೇ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರಿ ನೀವು. That's when fear comes. ಯಾವಾಗ ಭಯ ಬರ್ತದೆ. In the same way, faith also comes. ಅದೇ ರೀತಿ ವಿಶ್ವಾಸ ಕೂಡ ಬರ್ತದೆ. Faith doesn't come only if you hear once. ಒಂದು ಸಲ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ವಿಶ್ವಾಸ ಬರಲ್ಲ. Now the person B did not hear only once what the doctor said. ಈ ವ್ಯಕ್ತಿ ಒಂದು ಸಲ ಮಾತ್ರ ಕೇಳಲಿಲ್ಲ. He heard once, but he kept on hearing. That word began to speak to him. ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಮನನ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇದ್ದ. There is one hearing that you hear from outside, and there is another hearing you hear from inside when you keep on pondering on what you heard. ಅವನ ಒಳಮನಸ್ಸು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅಂತ ಪದೇ ಆ ಪದನ ಉಚ್ಚಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇತ್ತು. When you keep on hearing what the doctor said, fear comes. ಯಾವಾಗ ವೈದ್ಯ ಹೇಳಿದ್ದು ಮಾತು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಆ ಭಯ ಬಂತು. Faith also works the same way. ವಿಶ್ವಾಸನು ಅದೇ ರೀತಿ ಬರ್ತದೆ. When you just hear once, faith will not produce. ಒಂದು ಸಲ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅದೇನಾಗೋದಿಲ್ಲ, ವಿಶ್ವಾಸ ಅನ್ನೋದು ಬರುವುದಿಲ್ಲ. The woman of issue of blood did not hear the word. She did not hear Jesus only once. ರಕ್ತಸ್ರಾವ ಇದ್ದಾಗ ಹೆಣ್ಣು ಮಗಳು ಒಂದೇ ಒಂದು ಸಲ ಕೇಳಿದಲ್ಲ. Maybe she heard once from this year. ಒಂದು ಸಲ ಕೇಳಿರ್ಬೋದು. But she did not just hear once in this year and leave it. ಒಂದು ಸಲ ಕೇಳಿ ಅದನ್ನ ಬಿಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅವಳು. Because the Bible says faith comes by hearing and hearing. ವಿಶ್ವಾಸ ಪದೇ ಕೇಳುವುದರಿಂದ ಬರ್ತದೆ ಅಂತೇಳಿ. Hallelujah. Hallelujah. Now she has a choice. ಅವಳಿಗೊಂದು ಇತ್ತು, ಆಪ್ಷನ್ ಇತ್ತು ಅವಳಿಗೆ. Did the doctor speak many negative things to her? ವೈದ್ಯರೆಲ್ಲ ಅವಳ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲದನ್ನು ಕೂಡ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ವಿಶ್ವಾಸ ಇಲ್ಲದ ಮಾತನ್ನೇ ಅಲ್ವಾ ಹೇಳಿದ್ದು. Did the doctor say no hope? ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ವ, ವಿಶ್ವಾಸವೇ ಇಲ್ಲ, ಏನು ಇಲ್ಲ, ಆಸೆ ಇಲ್ಲ, ಭರವಸೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. No cure.
ಏನು ಮದ್ದೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. No medicine. ಯಾವ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ Did the doctor say that? ಅದನ್ನ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ವಾ ವೈದ್ಯರು? Yes. ವೈದ್ಯರು ಹೇಳಿದ್ರು ಅವಳಿಗೆ ರಕ್ತಸ್ರಾವ. Are you here with me? Yes, they are here. Then reply no. How many times she's asking? ವೈದ್ಯರು ಹೇಳಿದ್ರಲ್ವಾ ಯಾವ ಭರವಸೆನೂ ಇಲ್ಲ. Now she had heard so many negative things from the doctor. ಎಲ್ಲ ಕೆಟ್ಟದನ್ನೇ ಅವಳು ಕೇಳಿದ್ದು, ಒಳ್ಳೆದನ್ನೇನು ಕೇಳಲಿಲ್ಲ. Now is her body symptom speaking to her? ಅವಳಿಗೆ ಅವಳ ದೇಹನೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇತ್ತು. She has two news. ಅವಳಿಗೆ ಎರಡು ವಿಚಾರ ಇತ್ತು. One is the good news. ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ವಿಚಾರ ಆಗಿತ್ತು. That she heard from about Jesus. ಅವಳು ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿದ್ದು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆದಾಗಿತ್ತು. And the other news is the bad news that ಒಂದು ಕೆಟ್ಟ ವಿಚಾರ ಆಗಿತ್ತು. That came from the symptoms, from the doctors, from surrounding, from the physical. ವೈದ್ಯರು ಹೇಳಿದಾಗಿರ್ಬೋದು, ಅವಳ ಆರೋಗ್ಯ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲದೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಕೆಟ್ಟ ವಿಚಾರ ಅವಳ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿತ್ತು. Now she has a choice. ಅವಳಿಗೊಂದು ಆಪ್ಷನ್ ಇತ್ತು ಅವಳ ಹತ್ರ. She is hearing two things. ಅವಳು ಎರಡು ವಿಚಾರನ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ಲು ಅವಳು. When you hear once, it will not bring the result. ಒಂದು ಸಲ ಕೇಳಿದಾಗ ಯಾವ ಫಲಿತಾಂಶ ಕೂಡ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ. But when you keep hearing, what you keep hearing will either produce fear or it will produce faith. ನಾವು ಪದೇ ಪದೇ ಕೇಳಿದಾಗ ಒಂದು ವಿಶ್ವಾಸ ಅಥವಾ ಭಯ ಎರಡರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಮೂಡ್ತದೆ. So now she has a choice. Is she going to hear and hear, keep hearing what the doctor says, what the symptom says, what the physical says, or she is going to keep hearing what she heard from the word? ಅವಳಿಗೆ ಎರಡು ಮಾರ್ಗ ಇತ್ತು. ಒಂದು ವೈದ್ಯರು ಹೇಳಿದ್ದು, ಅವಳ ದೇಹ ಅವಳನ್ನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ದಲೇ ಇದ್ದಿದ್ದು, ಅದನ್ನು ವಿಶ್ವಾಸ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದ್ರ ಭಯದಲ್ಲಿರೋದು. ಇನ್ನೊಂದು ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿ ಅದರ ಬಗ್ಗೆನೇ ಅವಳು ಮನನ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. ಎರಡು ಮಾರ್ಗ ಇತ್ತು ಅವಳದ್ರಲ್ಲಿ. ಅವಳು ಅದ್ರ ತಗೊಂಡದ್ದು ಯೇಸುವಿನ ಮಾರ್ಗ. Hallelujah. Hallelujah. Can I share about you? No? Yes? Yes. Okay, thank you. Now, when we came to your house, he was preaching to you, correct? Yes. And you said you had some problem in your kidneys, correct? So did you have problem in urinating or something like that? Did you have any symptom? No problem, but I experienced some problem. Okay. I found it. What was the symptom? Before he spoke, what was the symptom? Symptom is, when I check in lab. In the lab? I found it. Okay. Some damage. There was some damage in the... Now after he spoke to you and then he explained to you and then when you gave the word, what happened? I experienced here somebody means some power working. You felt the power of God working in your kidney? Yes. Okay, then I feel, I healed. completely? Yes. Praise God. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Thank you, Jesus. Now are we having witness after witness? ಹೌದಾ, ವಿಶ್ವಾಸದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಾಸ ಇದೆ. But there is a good news about him. ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಇದುಂಟು. He heard about the ರಿಪೋರ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿದ್ರು. correct? He went to the lab, he said, and he saw in the report there was a damage in the kidney. ಕಿಡ್ನಿ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ರಿಪೋರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ. This brother came and he showed him another report from the word. ಈಗ ಈ ಬ್ರದರ್ ಬಂದ್ರು, ಅವರು ಇನ್ನೊಂದು ರಿಪೋರ್ಟ್ ತೋರಿಸಿದ್ರು ಅವರಿಗೆ. He preached to you 2 Corinthians 4:18. ಅವ್ರು ಕೊರಿಂಥ್ಯರ ವಚನವನ್ನ ಹೇಳಿದ್ರು. He showed that faith is to believe the unseen. ವಿಶ್ವಾಸ ಕಾಣದನ್ನು ವಿಶ್ವಾಸ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. And he also showed in 1 Peter 2:24. He also showed. ಅವರು ಮತ್ತೆ ತೋರಿಸಿದ್ರು 1 Peter 2. 1 ಪೀಟರ್ ಪೇತ್ರ 24ನೇ ವಾಕ್ಯ. He showed him that scripture. ಅವರು ಆ ವಚನನ ತೋರಿಸಿದ್ರು ಅವರಿಗೆ. That scripture says, ಆ ವಾಕ್ಯ ಹೀಗೆ ಹೇಳ್ತದೆ, by his wounds ಅವರ ಗಾಯಗಳಿಂದ you have been healed. ನೀವು ಗುಣಮುಖ ಹೊಂದಿದ್ದೀಯಾ. ಅವರ ಗಾಯಗಳಿಂದ ನೀನು ಗುಣಮುಖ ಹೊಂದಿದ್ದೀಯಾ. No, it doesn't say you will be healed. ನೀನು ಮುಂದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಫ್ಯೂಚರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರ. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಬಿನ್ ಹೀಲ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. Past. ಆಲ್ರೆಡಿ ಡನ್. ಭೂತಕಾಲದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೀಲ್ಡ್ ಅಂತೇಳಿ. What is that? ಭೂತಕಾಲ ಪಾಸ್ಟ್ ಟೆನ್ಸ್. Okay. Already healed. Okay. Now he has 2 reports. ಅವರ ಹತ್ರ 2 ರಿಪೋರ್ಟ್ ಉಂಟು. See, that's why not everybody is seeing miracle, because not everybody is applying the same principle. ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಒಂದೇ ನಿಯಮನ ಅನುಸರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. Not everybody is seeing. Now there was a crowd, but only the woman saw the result, not everybody.
ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಜನರ ಗುಂಪಿತ್ತು. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅದರಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಾಸ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ. ಆ ಹೆಣ್ಮಗಳು ಮಾತ್ರ ಆ ವಿಶ್ವಾಸನ ಪಡಿಲಿಕ್ಕೆ Now you ಸಾಧ್ಯ. might think because God is specially anointing or specially touching. No, that person has applied the law and saw the result where others did not. ಅವಳು ನಿಯಮನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಅವಳಿಗೆ ಬೇಕಾದ ಫಲಿತಾಂಶ ಸಿಕ್ತು. ಬೇರೆ ಯಾರು ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. Now we will take his example. ನಾವು ಈ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ತಗೊಳ್ಳುವ. Now he had 2 reports. ಅವ್ರ ಹತ್ರ 2 ರಿಪೋರ್ಟ್ ಇತ್ತು. One report speaks about ಒಂದು ರಿಪೋರ್ಟ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ the physical problem. ಅವರಿಗೆ ದೇಹದ ಸಮಸ್ಯೆನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ. When this brother came and showed him another report, ಯಾವಾಗ ಈ ಬ್ರದರ್ ಬಂದು ಇನ್ನೊಂದು ರಿಪೋರ್ಟ್ ಅನ್ನ ಅವ್ರಿಗೆ ತೋರಿಸಿದ್ರು, he heard. ಅವ್ರು ಕೇಳಿದ್ರು. Earlier he heard what the medical report said. ಯಾವಾಗ ವೈದ್ಯರು ಕೊಟ್ಟ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಅನ್ನ ನೋಡಿದ್ರು. Now he showed him another report in the written word of God. ಈ ಬ್ರದರು ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನ ತೋರಿಸಿದ್ರು ಅವರಿಗೆ. In this report, ಈ ರಿಪೋರ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ Jesus took your kidneys, he took your sick kidneys and he gave you new kidneys. ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಅವರ ಕಾಯಿಲೆ ಬಂದ ಕಿಡ್ನಿಯನ್ನ ತಗೊಂಡು ಗುಣಮುಖವಾದ ಕಿಡ್ನಿಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟರು. Even he prayed for your pancreas. ಅವರು Yes. So Jesus took your sick pancreas and he gave you new pancreas. ದೇವರು ಕಾಯಿಲೆ ಇದ್ದ ಪ್ಯಾಂಕ್ರಿಯಾಸ್ ನ ತಗೊಂಡು ಗುಣಮುಖವಾಗಿರುವ ಪ್ಯಾಂಕ್ರಿಯಾಸ್ ನ ನಿಮಗೆ ಕೊಟ್ಟರು. By his wounds, he did not say you will be healed, you are already healed. ನೀನು ಗುಣಮುಖ ಆಗ್ತೀಯಾ ಅಂತ ಹೇಳಿಲ್ಲ, ನೀನು ಗುಣಮುಖ ಹೊಂದಿದ್ದೀಯಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ. Now there is 2 news. ಅಲ್ಲಿ 2 ವಿಚಾರಗಳು. One is good news, one is bad news. ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯದು, ಒಂದು ಕೆಟ್ಟದ್ದು. That's why the Bible is good news. ಹಾಗಾಗಿ ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಒಳ್ಳೆಯ ವಾಕ್ಯ ಆಗಿದೆ. Good news. ಒಳ್ಳೆಯ ವಾಕ್ಯ ಆಗಿದೆ. Okay, ಒಳ್ಳೆಯ now ವಚನ, Subha ಸಂದೇಶ. Okay, now he has a choice. Which word is he going to keep on hearing? ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಆಪ್ಷನ್ ಉಂಟು, ಯಾವ ಪದನ ಅವರು ಪದೇ ಪದೇ ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾರೆ ಅಂತೇಳಿ. Because faith comes by hearing and hearing. ವಿಶ್ವಾಸ ಪದೇ ಪದೇ ಕೇಳಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ಬರುದು. Fear also comes by hearing and ಭಯ ಕೂಡ ಪದೇ ಪದೇ ಕೇಳಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ಭಯ ಕೂಡ ಬರುದು. Now he can say, I'm not going to hear what he says, I'm going to hear what the doctor says. Even after we left, he could still say, no, the report says no, my kidney is damaged. ಅವ್ರು ಹೇಳ್ಬೋದಿತ್ತು, ಬ್ರದರ್ನ ವಿಶ್ವಾಸ ಮಾಡ್ದಲೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ರಿಪೋರ್ಟ್, ಅಯ್ಯೋ ನನ್ನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ರಿಪೋರ್ಟೇ ಕರೆಕ್ಟು ಹಾಗಿದೆಯಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಭಯ ಕೂಡ ಅವರಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇತ್ತು. In the same way, the woman with the issue of blood, she would have continued to believe what the doctor said. ಅವ್ರು ಆ ರಕ್ತಸ್ರಾವ ಆಗಿದ ಹೆಣ್ಮಗಳು ಕೂಡ ಅದನ್ನೇ ವೈದ್ಯರ ಮಾತು ಕೇಳ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಅದನ್ನೇ ವಿಶ್ವಾಸ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇರ್ಬೋದಿತ್ತು, ಆ ಭಯದಲ್ಲೇ ಇರ್ಬೋದಿತ್ತು. But she did not do that. ಆದ್ರೆ ಅವಳು ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ. But he did not do that. ಅವರು ಈ ಬ್ರದರ್ ಕೂಡ ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ. He began to believe, I am healed by the wounds. ಇವರು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ವಿಶ್ವಾಸ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ರು. ಅದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಫಲಿತಾಂಶ ಸಿಕ್ತವರಿಗೆ. The moment he began to hear 7:45 so quick, oh my God. Actually, I heard this word so many times. First time by brother Johnson and this one Alvin. Okay. He's talking about the word of God. Come on. Speak. That means. Okay. Listen what he's saying. So first time one man of God came and he preached the word, Brother Johnson. So you heard the word. Yeah. The second time Brother Alvin Nahindra came, he preached the word. Yes. And you heard the word. Yes. Then. That is now I remembering Roman 10:17. Hearing. So it was not just when he came, God already prepared where you been hearing the word again and again and again. Correct? Yes. Hallelujah. It's not the preacher, it's the word. ಪ್ರಚಾರಕರಲ್ಲ, ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಪದೇ ಪದೇ ಓದಬೇಕು, ಪದೇ ಪದೇ ಕೇಳಬೇಕು, ಪದೇ ಪದೇ ಮನನ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಮಾತ್ರ ಗುಣ ಹೊಂದಲಿಕ್ಕೆ ವಿಶ್ವಾಸ ಆಗಿರೋದು. If God can use a donkey, he can't use me. ಕತ್ತೆನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ದೇವರು ನನ್ನನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ವಾ? No matter who speaks the word still works. ಯಾರು ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತೇಳಿ ವಿಚಾರ ಅಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಮಾತಾಡ್ತದೆ. Even if the donkey speaks, ಕತ್ತೆ ಮಾತಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ, ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಮಾತಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ನಾವು ವಿಶ್ವಾಸ ಮಾಡ್ಬೇಕು. Hallelujah. Hallelujah. So it is not which brother came, which sister ಯಾವ came. ಬ್ರದರ್ ಬಂದ್ರು ಸಿಸ್ಟರ್ ಬಂದ್ರು ಅಲ್ಲ, the word. ದೇವರ ವಾಕ್ಯ. Because faith comes by hearing. ವಿಶ್ವಾಸ ಪದೇ ಪದೇ ಕೇಳೋದ್ರಿಂದ ಮಾತ್ರ, ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಪದೇ ಪದೇ ಕೇಳೋದ್ರಿಂದ ಮಾತ್ರ ಆಗುದುಂಟು. Hallelujah. Hallelujah. But he could sit and say, but the doctor said, the doctor said, the doctor said. I see people all the time say, doctor say. As long as you keep on hearing what the doctor said, thank God today doctor did not come. Oh yeah. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. If you keep on hearing what the symptom says, what the physical says, then you are growing
fear, but he and the woman with the issue of blood, they chose to keep hearing not only once, again and again, like that bee. The bee was keep on hearing about the sickness, cancer, again and again and again. In the same way, when you keep on hearing, not once, again and again and again, that's when faith begins to come. ಯಾವಾಗ ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಪದೇ 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 ನೀವು ಕೇಳ್ತಿರೋ ವಿಶ್ವಾಸ ತನ್ನ ತಾನೇ ಆಗಿ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮೂಡ್ತದೆ. That's why Jesus said, your faith has healed you. ಹಾಗಾಗಿ ದೇವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಿಮ್ಮ ವಿಶ್ವಾಸವೇ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಗುಣಪಡಿಸಿದೆ. Did Jesus say, I have healed you? ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಏನು ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು ಗುಣಪಡಿಸಿದ್ದೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಾ? No. ಹೇಳಲಿಲ್ಲ. You know, when I was in the beginning, just newly got the word. ಯಾವಾಗ ನಾನು ವಾಕ್ಯನ ನನಗೆ ಹೊಸದಾಗಿ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು ಆವಾಗ, this was maybe in the year 2007-8. 2007-8ರಲ್ಲಿ when I got the word in the beginning, ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ನನಗೆ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಾಗ, I told you I was so crazy. I was listening to the word 16 hours, 17 hours, 18 hours. ಅವಾಗ ತುಂಬ ನಾನು ಹುಚ್ಚರ ಥರ 16 ಗಂಟೆ 17 ಗಂಟೆ ಎಲ್ಲ ದೇವರ ವಚನವನ್ನು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ನಾನು I used to fall sick before often. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ತುಂಬ ಕಾಯಿಲೆಯಿಂದ ನಾನು ನರಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ. My immune system was weak. ನನ್ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಏನಾಗಿತ್ತು, ತುಂಬ ವೀಕ್ ಆಗಿತ್ತು. If water changes, climate changes, food changes, I would get infection. I would fall sick. ನನ್ನಲ್ಲಿ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಒಂದು ನೀರು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆದರೆ, ಗಾಳಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆದರೆ, ವೆದರ್ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆದರೆ ತುಂಬ ಕಾಯಿಲೆ ಬೀಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ ನಾನು. And I always had problem with, cough, cold and all those. ಕೆಮ್ಮು ಶೀತ ಯಾವಾಗಲೂ ಇರ್ತಿತ್ತು ನನಗೆ. Now when I came into the word of God, I understood 1 Peter 2:24. ನಾನು 1 ಪೇತ್ರ 2:24ನೇ ವಚನ. 1 Peter 2 ಎರಡನೇ ವಾಕ್ಯ 24. ಎರಡನೇ ವಾಕ್ಯ 24ನೇ, ಎರಡನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 24ನೇ ವಾಕ್ಯ. 1 Peter 2. ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ದೆನ್ 24. What happened? will make mistake then they'll repeat She is very smart, huh? She's now her real principal character is coming. Okay. Now, it's very important scripture. Don't forget. 1 Peter 2:24. 1 ಪೇತ್ರ 2ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 24ನೇ ವಚನ. Now she said correct. Okay. By his wounds you have been healed. ಅವರ ಗಾಯದಿಂದ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಗುಣಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. So I began to believe, Lord, faith is to believe the unseen. ನನ್ನ ವಿಶ್ವಾಸ ಏನಾಗಿತ್ತು, ವಿಶ್ವಾಸವು ಏನಾಗಿತ್ತು, ಕಾಣದಿದ್ದನ್ನು ವಿಶ್ವಾಸ ಮಾಡೋದಾಗಿತ್ತು. Okay. So my body is saying, ನನ್ನ ದೇವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, I am falling sick often. ನಾನು ಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಯಿಲೆಯಿಂದ ನರಳುತ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. But the word of God saying, ಆದರೆ ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳ್ತದೆ, that I am healed by his wounds. ನನ್ನ ದೇವರ ಗಾಯದಿಂದ ನನ್ನನ್ನು ಗುಣಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತದೆ. So I started saying, ನಾನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ, Jesus, by your wounds I am completely healed. ದೇವರೇ, ನಿನ್ನ ಗಾಯಗಳಿಂದ ನಾನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಕಾಯಿಲೆಯಿಂದ ಗುಣಮುಖ ಹೊಂದಿದ್ದೇನೆ. Jesus, by your wounds I am completely healed. ನಿಮ್ಮ ಗಾಯಗಳಿಂದ ನಾನು ಗುಣಮುಖ ಹೊಂದಿದ್ದೇನೆ. I was saying, ನಾನು ನನಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ, but the symptom is not going. ಬಟ್ ಆದರೆ ಕಾಯಿಲೆ ಗುಣ ಆಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. I am saying, ನಾನು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಇದ್ದೆ, but the fever is not going down. ಜ್ವರ ಹೋಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ನನಗೆ. Now my body is speaking to me. ಆಗ ನನ್ನ ದೇಹ ನನ್ನ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸ್ತು. You are still sick. ನೀನು ಇನ್ನೂ ಕಾಯಿಲೆಯಿಂದಿದ್ದಿ, You are still weak. ನೀನು ಇನ್ನೂ ಭಾಳ ವೀಕ್ ಆಗಿದ್ದಿ. You are saying I am healed, ನೀನು ಹೇಳ್ಕೊಳ್ತಿದ್ಯಾ ನೀನು ಗುಣ ಹೊಂದಿದ್ಯಾ but ಅಂತೇಳಿ, you are not healed. ಆದರೆ ನೀನು ಗುಣ ಹೊಂದಿಲ್ಲ. I was going through a battle. ನಾನು ಒಂದು ಯುದ್ಧ ನಡೀತಾ ಇತ್ತು ನನ್ನಲ್ಲಿ. One side, faith is to believe the unseen. ವಿಶ್ವಾಸ ಏನಾಗಿತ್ತು, ಕಾಣದಿದ್ದನ್ನು ವಿಶ್ವಾಸ ಮಾಡಬೇಕು ಒಂದು ಕಡೆ ಇತ್ತು. Correct? ಹೌದಾ ಇಲ್ಲ? Because when I see the symptom is giving one report, the word of God is giving another report. ನನ್ನ ದೇಹ ನನಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ, ಆದರೆ ದೇವರ ವಾಕ್ಯವೇ ಇನ್ನೊಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ನನಗೆ. At one point of time I said, Lord, I want to believe, but I couldn't believe. ನಾನು ಒಂದು ಕ್ಷಣ ಹೇಳಿದ್ದು ಉಂಟು, ದೇವರೇ ನಾನು ವಿಶ್ವಾಸ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನಿನ್ನಲ್ಲಿ, ಆದರೆ ವಿಶ್ವಾಸ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. Because the symptom is more real for me than the word. ಯಾಕಂದರೆ ನನ್ನ ಕಾಯಿಲೆಯ ಗುಣಗಳೆಲ್ಲ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿನೇ ಆಗಿತ್ತು. Because the word of God says, I am healed by the wounds of Jesus, but the body temperature, the weakness is speaking more louder. ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳ್ತದೆ ನೀವು ಗುಣ ಹೊಂದಿದ್ದೀ ಅಂತ, ಆದರೆ ನನ್ನ ದೇಹ ನನಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. And in my house they would say, you are having fever.
ನನ್ನ ಮನೇಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಮುಟ್ಟಿ ಮುಟ್ಟಿ, ಅಯ್ಯೋ ನಿನಗೆ ಜ್ವರ ಉಂಟಲ್ವಾ And I say, no, ಅಂತ. no. ಅವಾಗ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ ನಾನು. No, I'm healed by the wounds of Jesus. ನನಗೆ ದೇವರು ಕಾಯಿಲೆ ಗುಣಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ. And they look at me, are you telling lies? ಅವಾಗ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ ನನ್ನ ಮುಖ ನೋಡಿ, ನೀನು ಸುಳ್ಳು ಹೇಳ್ತಿದ್ಯಾ? Can't you see you have fever? ನಿನಗೆ ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ವಾ ನಿನಗೆ ಜ್ವರ ಇದೆ ಅಂತೇಳಿ? Look at your eyes, how ನಿನ್ನ red it ಕಣ್ಣು is. ನೋಡು ಹೆಂಗಾಗಿದೆ, ಕೆಂಪಾಗಿದೆ ಅಂತೇಳಿ. See, you couldn't even sit. ನಿನಗೆ ಕುತ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಸಮೇತ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. Then I said, no, I'm healed by the wounds of Jesus. ನಾನು ಅವಾಗ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಇಲ್ಲ ನಾನು ಗುಣ ಹೊಂದಿದ್ದೇನೆ, ಜೀಸಸ್ Now, I want to be an example for them. ನಾನು ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಆಗಬೇಕು ಅವ್ರ ಮುಂದೆ. I want to see them how this word works. ನನಗೆ ಈ ಪ್ರಪಂಚ ಹೇಗೆ ನಡೀತದೆ ಅನ್ನೋದು ತೋರಿಸ್ಬೇಕಿತ್ತು ಅವರಿಗೆ. But I felt very bad. I believe that I'm healed, but I want to believe I'm healed. But Lord, I'm not seeing the result. No. ನಾನು ವಿಶ್ವಾಸ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ದೇವರು ನನ್ನ ಗುಣಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನಾನು ವಿಶ್ವಾಸ ಮಾಡಬೇಕು, ವಿಶ್ವಾಸ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ಕೊಂಡು, ಆದರೆ ನನ್ನ ದೇಹ ಅದನ್ನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ನನಗೆ. And I asked the Lord, teach me. ಆಗ ನಾನು ದೇವ್ರ ಹತ್ರ ಕೇಳಿ, ದೇವರೇ ನೀ ನನಗೆ ಕಲಿಸು. And the Holy Spirit gave me an answer. ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರು ನನಗೆ ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟರು. Tomorrow I will give you the answer. ನಾಳೆ ನಿಮಗೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತೇನೆ. So we will take a break now. ನಮಗೊಂದು ಬ್ರೇಕ್ ತಗೊಳ್ಳುವ ಈಗ. It is almost becoming 8 o'clock. 8 ಗಂಟೆ ಆಗ್ತಾ ಉಂಟು ಆಲ್ರೆಡಿ. Do you want to know what the Holy Spirit said? Okay, they don't want. We'll finish. They're not even saying yes. ಬ್ರೇಕ್ ಬೇಕಾ ಓಪನ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಬ್ರೇಕ್ ಬೇಕಂದ್ರೆ ಬೇಡ ಅಂತ. Do you want to know what the Holy Spirit said? ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರು ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಕಾ ನಿಮಗೆ? Did you listen what I said actually? ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರು ಏನು ಹೇಳಿದ್ರು ಅಂತ ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಕಲ್ವಾ? ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ನಾನು ಏನು ಹೇಳಿದೆ ಅಂತೇಳಿ. All those who are sleeping say hallelujah. Hallelujah. You're standing and sleeping or what? All those who are sleeping say hallelujah. 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 All those who are sleeping say hallelujah. ಅಯ್ಯೋ. It's okay. She did not understand English, Yeah. so that's excusable. ಯಾರೆಲ್ಲ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲೂಯ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು, ನೀವು ಅಲ್ಲೆಲ್ಲೂಯ ಅಂದ್ಬಿಟ್ರಿ. No problem. Okay, now listen. I will repeat again if you missed it. In the beginning, I was getting fever, cold, cough. I was falling sick. ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಕಾಯಿಲೆಯಿಂದ ನರಳುತ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಕೆಮ್ಮು, ಶೀತ, ಜ್ವರ ಎಲ್ಲ ಇತ್ತು. And I got the word, I'm healed by the wounds of Jesus. ಆದ್ರೆ ನನಗೆ ಪದ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು, ದೇವರ ನನ್ನ ಕಾಯಿಲೆನ ಗುಣಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. Even though I was saying I'm healed. ಗುಣಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಸಮೇತ. The symptom was still speaking the same. ಆದ್ರೆ ನನ್ನ ದೇಹ ಅದು ವಿರೋಧವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇತ್ತು. So I asked the Lord, I want to believe I'm healed. ನಾನು ವಿಶ್ವಾಸವಿಟ್ಟು, ದೇವರೇ ನಾನು ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಾಸವಿಟ್ಟು ಗುಣಮುಖ ಹೊಂದಲು ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. I want to believe not what I see, but I want to believe the unseen. ನಾನು ನೋಡುವುದನ್ನ ವಿಶ್ವಾಸ ಮಾಡೋದಲ್ಲ, ನೋಡ್ದಲ್ಲೇ ಇರುವುದನ್ನ ವಿಶ್ವಾಸ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೇನೆ ಅಂತ ದೇವರಲ್ಲಿ ಬೇಡಿದೆ. But I am doubting because for me what I see is real. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಾನು ನೋಡ್ತಿರೋದು ಸತ್ಯ ಆಗಿದೆ. The pain is real, correct? ನೋವು ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ನಿಜವಾಗಿರ್ತದೆ. The pain I'm going through is real. ನಾನು ಏನೇನು ಅನುಭವಿಸ್ತಿದ್ದೇನೆ ಅದು ನಿಜವಾಗಿದೆ. How can I believe when the pain is ಹೇಗೆ ನಾನು real? ವಿಶ್ವಾಸ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗ್ತದೆ? And I asked the Holy Spirit. ನಾನು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರ ಹತ್ರ ಕೇಳಿದೆ. And the Holy Spirit gave me an answer. ಆಗ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರು ನನಗೆ ಒಂದು ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟರು. Do you want the answer? ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಉತ್ತರ ಕೇಳಲಿರ್ಬೇಕಾ? Holy Spirit. Now when somebody say Holy Spirit, suddenly he appeared and said, JCILM, I'm speaking to you. No. As I begin to hear, as I'm hearing the word again and again, through the word, he spoke to me. ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನ ಪದೇ ಪದೇ ಕೇಳ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರು ನನ್ನ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡಿದ್ರು. Okay, now what the Holy Spirit spoke to me is, ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರು ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ, he said faith doesn't come from your own strength or from your own ability. ವಿಶ್ವಾಸ ಅನ್ನೋದು ನಿನ್ನ ಆತ್ಮ ನಿರ್ಬಲತೆ ಮೇಲೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಅದು faith is not of your own. ವಿಶ್ವಾಸ ಅನ್ನೋದು ಅದು ನಿಂದು ಸ್ವಂತ ಅಲ್ಲ. Faith is something that is supernatural. ವಿಶ್ವಾಸ ಅನ್ನೋದು ಯಾರು ಕೂಡ ವಿಶ್ವಾಸನೇ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತದ್ದು ವಿಶ್ವಾಸ. Faith is something, faith is God's ability given to you. ಅದು ದೇವರ ಶಕ್ತಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ. This faith doesn't come from your own. This faith comes from the written word. ಈ ವಿಶ್ವಾಸ ಅನ್ನೋದು ಸುಮ್ಮನೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ, ದೇವರ ವಾಕ್ಯದ ಮೂಲಕ ಬರ್ತದೆ. Faith, Holy Spirit said, faith doesn't come from you. ವಿಶ್ವಾಸ ನಿನ್ನಿಂದ ಬರುವುದಲ್ಲ. Faith comes by hearing and hearing by the word of God. ವಿಶ್ವಾಸ ಅನ್ನೋದು ಪದೇ ಪದೇ ಕೇಳಿದಾಗ ಮಾತ್ರ, ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಕೇಳಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ಬರುವಂತದ್ದು. So when you open your mouth and say, by the wounds of Jesus I was healed. ಯಾವಾಗ ನೀನು ಬಾಯನ್ನು ತೆರೆದು ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಹೇಳ್ತೀರಾ, ಅದೇ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯೇ ನಿಮ್ಮ ಗಾಯಗಳಿಂದ ನನ್ನನ್ನು ಗುಣಪಡಿಸಿದ್ದೀರಿ ಅಂತ. When you say that,
ಯಾವಾಗ ಹೇಳ್ತೀರಿ, even if you don't feel you are healed, ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬೋದು ನಿಮಗೆ ಗುಣಮುಖ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ಸಿದ್ರು, even if you can't see you are healed, ನೀವು ಗುಣಮುಖ ಹೊಂದಿದ್ದು ನಿಮಗೆ ಕಾಣದಲ್ಲಿಯೂ ಇರ್ಬೋದು, even if you cannot feel you have faith, ನೀವು ವಿಶ್ವಾಸ ಇದೆ ಅಂತಲೂ ನೀವು ಆಗ್ತಲೇ ಇರ್ಬೋದು. when you keep on hearing ಪದೇ ಪದೇ ನೀವು ಕೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ what the word of God says, ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಏನ್ ಹೇಳ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ, when you keep on meditating, ನೀವು ಯಾವಾಗ ಮನನ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಧ್ಯಾನ ಮಾಡ್ತೀರಾ, when you keep on meditating ಯಾವಾಗ ನೀವು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡ್ತೀರಾ the written word of God, ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನ, when you keep on speaking ಯಾವಾಗ ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು the ಉಚ್ಚರಿಸ್ತಾ written ಇದ್ದೀರಾ, word of God, ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನ, when you keep hearing the word that you hear will begin to produce faith. ಯಾವಾಗ ನೀವು ಪದೇ ಪದೇ ಅದನ್ನ ಕೇಳ್ತೀರಾ, ನಿಮ್ಮ ವಿಶ್ವಾಸವು ಉತ್ಪನ್ನ ಆಗ್ತದೆ. So the Holy Spirit said, don't worry about your doubt. ಆಗ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರು ಹೇಳಿದ್ರು, ನೀನು ನಿನ್ನ ಅವಿಶ್ವಾಸ ಮಾಡಬೇಡ, ನಿನ್ನ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಅವಿಶ್ವಾಸ ಮಾಡಬೇಡ. Even if you feel you have doubt, no problem. ನಿಮಗೆ ಅನುಮಾನ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ನೀನು ಅದು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ಕೊಳಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡ. Even if you feel as if you are not healed, no problem. ನೀನೀಗ ಗುಣಮುಖ ಹೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂತ ನಿನಗೆ ಅನಿಸಿದ್ರು ಕೂಡ ಅದೇನು ಸಮಸ್ಯೆ ಅಲ್ಲ. In spite of how you feel, ನೀವು ಹೇಗೆ ಅದನ್ನ ಅನುಭವಿಸ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅನ್ನೋದು ಬಿಟ್ರೆ, if you keep on spending time with my written word, ನೀವು ನನ್ನ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ಸಮಯವನ್ನ ಕಳೀಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ರೆ, if you keep on hearing my written word, ಮತ್ತೆ ಪದೇ ಪದೇ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ, if you keep on imagining my written ನೀವು word, ಕಲ್ಪನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನನ್ನ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನ ಕಲ್ಪನೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ, slowly ನಿಧಾನವಾಗಿ that written word ಆ ಬರೆದಿರುವ ವಾಕ್ಯ will begin to produce ಆ ವಾಕ್ಯಗಳು ಏನೋ ಉತ್ಪನ್ನ ಮಾಡ್ತದೆ. not your faith, ನಿಮ್ಮ ವಿಶ್ವಾಸನಲ್ಲ, but my faith. ಆದರೆ ನನ್ನ ವಿಶ್ವಾಸ. That faith doesn't come from you. ಆ ವಿಶ್ವಾಸ ನಿಮ್ಮಿಂದ ಬಂದದ್ದಲ್ಲ, that is God's faith. ಅದು ದೇವರ ವಿಶ್ವಾಸ ಆಗಿರ್ತದೆ. That is the same faith Jesus operated. ಅದೇ ವಿಶ್ವಾಸದಲ್ಲಿ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಗುಣಪಡಿಸಿದ್ದು. That faith is given to me freely. ಆ ವಿಶ್ವಾಸ ನಿಮಗೆ ಫ್ರೀ ಆಗಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. Hallelujah. Hallelujah. And the Holy Spirit said, ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ, even though you don't feel faith, ನೀವು ವಿಶ್ವಾಸ ಇಲ್ಲದೆ ಇದನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದ್ರು, even if you don't feel the healing, ನೀವು ಗುಣ ಹೊಂದಿದ್ದನ್ನ ಅನುಭವಿಸದಲ್ಲೇ if you keep continuing to hear the word, ಆ ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಪದೇ ಪದೇ ಕೇಳ್ತಾ if ಇದ್ರೆ, you keep continuing to speak the word, ಅದನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ, ಪದೇ if ಪದೇ you keep ಹೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ, continuing to meditate the word, ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಪದೇ ಪದೇ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ, a day will come, ಒಂದು ದಿನ ಬರ್ತದೆ, faith will become easy, ವಿಶ್ವಾಸ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಸುಲಭವಾಗುತ್ತದೆ, doubting will by default becomes ಅನುಮಾನ ಅನ್ನೋದು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರಲ್ಲ. Many times we think, I need more faith. ಕೆಲವು ಸಮಯ ನಾವು ಕೆಲವು ಸಮಯ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಮ್ಗೆ ತುಂಬಾ ವಿಶ್ವಾಸ ಬೇಕು ಅಂತ. But the Bible says, ಆದ್ರೆ ಬೈಬಲ್ ಹೇಳ್ತದೆ, faith is a gift. ವಿಶ್ವಾಸ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಗಿಫ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ. It's not yours or mine. ಅದು ನಿಮ್ಮದು ನನ್ನದಲ್ಲ. ಅದು The Bible says the faith of Son of God is given to us. ಆ ವಿಶ್ವಾಸ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. Galatians 2:20 says we have the faith of the Son of God. ಗವೇಷನ್ 2 ವಾಕ್ಯ ವಚನ 2:22. Not faith in, but faith of. ವಿಶ್ವಾಸದೊಳಗೆಲ್ಲ ವಿಶ್ವಾಸದ ಹೊರಗಡೆ. We have God's faith. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ದೇವರ ವಿಶ್ವಾಸ ಉಂಟು. But how does this God's faith begin to produce and activate in us? ಹೇಗೆ ದೇವರ ವಿಶ್ವಾಸ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಉತ್ಪನ್ನ ಆಗ್ತದೆ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಅದು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತದೆ? The more I begin to hear the word, ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಪದೇ ಪದೇ ಕೇಳುವುದರಿಂದ the word produces that faith. ಆ ವಾಕ್ಯಗಳು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಆ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಉತ್ಪನ್ನ ಮಾಡ್ತದೆ. I don't need to do anything. ನಾನೇನು ಮಾಡೋದು ಬೇಡ ಅದರೊಳಗೆ. I only have to keep hearing the word. ನಾನು ಪದೇ ಪದೇ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಸಾಕು. I only have to keep meditating the word. ಪದೇ ಪದೇ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು. I only have to keep speaking the word. ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸಾಕು. The same faith Jesus operated. ಅದೇ ವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಗುಣಪಡಿಸಿದ್ದು. When I keep hearing the word, ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಪದೇ ಪದೇ ಕೇಳಿದಾಗ, ಪದೇ ಪದೇ ನಾನು ಅದನ್ನು ಮಾತನಾಡಿದಾಗ, ಪದೇ ಪದೇ ಅದನ್ನು ಮನನ ಮಾಡಿದಾಗ, ಅದೇ ವಿಶ್ವಾಸ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ, ಅದೇ ವಿಶ್ವಾಸ, ಅದೇ ವಿಶ್ವಾಸ ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಉತ್ಪನ್ನ ಆಗ್ತದೆ. ಅದೇ ವಿಶ್ವಾಸ. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. That's why ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ it is not my ability or I have faith. ನನ್ನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಅಲ್ಲ. The faith that is given to me, ವಿಶ್ವಾಸ ಯಾವುದು ಸಿಕ್ಕಿದೆ is God's faith. ದೇವರ ವಿಶ್ವಾಸ. The faith in He Himself operates. ಆ ವಿಶ್ವಾಸದಿಂದಲೇ ಅವರು ಗುಣಪಡಿಸುತ್ತಾರೆ. And that faith is given to every one of us. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಆ ವಿಶ್ವಾಸ ಅನ್ನೋದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. And the Bible says, ಬೈಬಲ್ ಹೇಳ್ತದೆ, this God kind of faith, ದೇವರ ವಿಶ್ವಾಸ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, God kind of faith, ಕರುಣೆಯ ವಿಶ್ವಾಸ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ,
God, ದೇವರ ವಿಶ್ವಾಸ, God kind of faith. I don't know what is kind. ದೇವರ ತರಹದ ವಿಶ್ವಾಸ. God kind of faith begins to operate in my life also when I begin to hear the word again. ದೇವರ ತರಹದ ವಿಶ್ವಾಸ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಉತ್ಪನ್ನ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಯಾವಾಗ ಪದೇ ಪದೇ ನಾವು ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನ ಕೇಳಿದಾಗ. That's why the word of God says faith comes. ಹಾಗಾಗಿ ಹೇಳ್ತದೆ ವಿಶ್ವಾಸ ಬರ್ತದೆ, by hearing by the word of ಪದೇ ಪದೇ ಕೇಳಿದ್ರಿಂದ ದೇವರ ವಾಕ್ಯವ ಪದೇ ಪದೇ ಕೇಳಿದ್ರಿಂದ ವಿಶ್ವಾಸ ಬರ್ತದೆ. If I keep on meditating ನಾನು sickness, ಪದೇ ಪದೇ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನನ್ನ ಕಾಯಿಲೆಯನ್ನ, if I keep on researching in Google about ನಾನು sickness, ಗೂಗಲ್ ನಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಕಾಯಿಲೆ ಬಗ್ಗೆ ಹುಡುಕ್ತಾ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ, if I keep on going on the social media studying ನಾನು about ಸೋಷಿಯಲ್ sickness, ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ನಾನು ಈ ಕಾಯಿಲೆ ಬಗ್ಗೆ ಹುಡುಕ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ I produce the power to bring sickness. ಆ ಕಾಯಿಲೆ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಒಂದು ಮಾರ್ಗ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಂಗೆ ಆಗ್ತದೆ. If I keep on hearing the word of God, ನಾನು ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನ ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ when I ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ರೆ, keep on meditating and pondering and see, ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ, ಅದನ್ನ ಮನನ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ the ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ರೆ miracles happen in the Bible. ಅದ್ಭುತವು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಡೀತದೆ. The same faith God operated begins to operate in my life. ಅದೇ ವಿಶ್ವಾಸ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ದೇವರು ಮೂಡಿಸ್ತಾರೆ. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. I was the same person who was so sick. ನಾನು ಅದೇ ಪರ್ಸನ್ ಆಗಿದೆ, ಯಾವ ಕಾಯಿಲೆಯಿಂದ ನರಳುತ್ತಾ ಇದ್ದೆ ನಾನು. When I was very small, doctors gave the list of medicines saying I cannot even take those medicines because even the medicine would cause allergy in my body. ನನಗೆ ಚಿಕ್ಕವಳಿದ್ದಾಗ ತುಂಬಾ ಕಾಯಿಲೆಯಿಂದ ನರಳುತ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಇಷ್ಟು ಉದ್ದ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಔಷಧಿಗಳನ್ನ ಬರ್ಕೊಟ್ರು ಕೂಡ ಆ ಮೆಡಿಸಿನ್ ತಗೊಂಡ್ರು ಕೂಡ ನನಗೆ ಅಲರ್ಜಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಕಂಡೀಷನ್ ನನ್ನ ದೇಹ ಇತ್ತು. Thank God, because of that I did not take much tablets, injection. ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಮೆಡಿಸಿನ್ ಸಮೇತ ಜಾಸ್ತಿ ತಗೊಳ್ಳಿಲ್ಲ. Hallelujah. Hallelujah. Now my body was so sick and so weak. ನನ್ನ ದೇಹ ತುಂಬಾ ವೀಕ್ ಆಗಿತ್ತು. And all my life my parents were very careful. They don't send me anywhere. What I drink, what I eat. ನನ್ನ ಪೋಷಕರು ಬಹಳ ಜಾಗೃತಿಯಿಂದ ನನ್ನನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ನಾನು ಏನ್ ಕುಡಿತೀನಿ, ಏನು ತಿಂತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತುಂಬಾ ಜಾಗೃತಿಯಿಂದ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರು. In the beginning when I was saying I am healed by the wounds of Jesus, nothing happened. ನಾನು ಯಾವಾಗ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ ನನ್ನ ಕಾಯಿಲೆಲ್ಲ ದೇವರಿಂದ ಗುಣಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅಂದಾಗ ನನಗೇನೂ ಆಗಿಲ್ಲ ಅನ್ಬೇಕಾದ್ರೆ, But when I kept on hearing and kept on speaking, I saw slowly, day by day, as 1 year went, 2 years went, 3 years went, my mind, which was always thinking about sickness, now I started to think about healing, God's power, God's manifestation, God's healing. And the more I began to renew my mind, the more I began to hear the word, as my mind began to change, I saw my body begin to recover. Now I almost travel every week, everywhere, drinking different water, eating different food. I don't fall sick. ನಾನು ಕಾಯಿಲೆಯಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಗಡಿ ಏನಾದರೂ ನನಗೆ ಕಾಯಿಲೆ ಇತ್ತು ಅಂತ ನನ್ನ ಪೋಷಕರು ತುಂಬ ಜೋಪಾನವಾಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅವ್ರು ಜೋಪಾನವಾಗಿ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೂಡ ನಾನು ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ನಾನು ಆಲಿಸಿ ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ವಚನವನ್ನು ಮನನ ಮಾಡಿ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ನನಗೆ ದೇವರು ನನ್ನನ್ನು ಗುಣಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅದು 1-2 ದಿನದಲ್ಲಾಗಲಿಲ್ಲ, 1 ವರ್ಷ 2 ವರ್ಷ 3 ವರ್ಷ ಹೀಗೆ ಮನನ ಆಗಿ ಆ ಕಾಯಿಲೆಯಿಂದ ನಾನು ದೂರ ಆದೆ. ಈಗ ನಾನು ಎಲ್ಲ ಕಡೆನೂ ಓಡಾಡ್ತೀನಿ, ನನಗೆ ಯಾವ ಕಾಯಿಲೆ ಕಸಾಲೆ ಕೂಡ ಇಲ್ಲ ಈಗ ನನಗೆ. Hallelujah. Hallelujah. Are you understanding? Yes. Are you understanding? Yes. That doesn't mean I don't see any symptoms. ಹಂಗಂತ ಹೇಳಿ ನನಗೇನು ಕಾಯಿಲೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ನಾನು ಅನ್ಕೊಳ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. But I know the truth that this symptom, this sickness, I have no right in my body. ಆದರೆ ಸತ್ಯ ಗೊತ್ತುಂಟು, ಯಾವ ಕಾಯಿಲೆನೂ ನನ್ನನ್ನು ಬಗ್ಗು ಬಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಗೊತ್ತುಂಟು ನನಗೆ. Okay, now did that woman with the issue of blood heard about Jesus? ಆ ರಕ್ತಸ್ರಾವ ಉಳ್ಳ ಹೆಂಗಸು ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿದ್ರ? ಹೌದಾ ಇಲ್ಲ? Now did she only hear or she kept hearing? ಕೇಳಿದ್ರ ಅಥವಾ ಪದೇ ಪದೇ ಕೇಳಿದ್ರ? She kept hearing. Now you understood why everybody were there touching Jesus but not everybody got the healing. ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ. ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಜನ ಇದ್ರು, ಆದ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಅವರು ಏನು ಗುಣಮುಖ ಹೊಂದಿಲ್ಲ. ಈ ಸ್ತ್ರೀ ಮಾತ್ರ ಗುಣಮುಖ ಹೊಂದಿದ್ರು. Because everybody heard but not everybody kept hearing. ಎಲ್ಲರೂ ಕೇಳಿದ್ರು, ಆದ್ರೆ ಪದೇ ಪದೇ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಲಿಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ ಗುಣಮುಖ ಹೊಂದಲಿಲ್ಲ. Because faith doesn't come by just hearing but hearing and hearing. ವಿಶ್ವಾಸ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಸಲ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ, ಪದೇ ಪದೇ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಬರುವುದು. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Now, that's how faith began to grow in her. ಹಾಗಾಗಿ ಆ ವಿಶ್ವಾಸ ಅನ್ನೋದು ಅವಳಲ್ಲಿ ಬೆಳೀಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಯಿತು. Now, when she heard about
Jesus, ಯಾವಾಗ ಅವರು ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿದ್ರು, there is two hearing. ಎರಡು ಇತ್ತು. One hearing is outside. ಒಂದು ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ಆಗಿತ್ತು, One hearing is inside, correct? ಒಂದು ಅವಳ ಮನಸ್ಸು ಹೇಳ್ತಾ ಇತ್ತು. Whenever you hear from inside, ಯಾವಾಗ ನೀವು ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಕೇಳ್ತೀರಾ, you use imagination. ನೀವು ಅದನ್ನ ಕಲ್ಪಿಸ್ಕೊಳ್ತೀರಾ. Example, the lungs. ಈಗ ನೀವು ಅನ್ಕೊಳ್ಬಹುದು Correct. During COVID time, some people know, they say, all my intestine, no, it all have ulcers and all are hurt, all have wounds, and they imagine everything is gone inside. ಈಗ ಸಣ್ಣ ಕರಳದ್ದು ಕೆಲವರು ಎಲ್ಲ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಫುಲ್ ಅದ್ರ ಮೇಲೆಲ್ಲ ಉಣ್ಣಾಗಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಎಲ್ಲ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. Correct. ಹೌದಲ್ಲ? Some people, when the doctor said there are stones, they imagine, in my kidney, no, big stones are. ಹೌದು. ಈಗ ವೈದ್ಯರೇನಾದ್ರೂ ಸ್ಟೋನ್ ಇದೆ ಕಿಡ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಅಂತ ಅಂದಾಗ ನಾವು ಕೂಡ ಆ ಕಲ್ಪನೆ, ನನ್ನ ಕಿಡ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಸ್ಟೋನ್ ಇರ್ಬೋದು. Some people know, they imagine all my bones are, what do you call that? Dislocated. Not dislocated. When you become, the medical science says, when you become old, it becomes to ಸೌದೋಗುದು. ಕೆಲವರೆಲ್ಲ ತಮ್ಮ ಮೂಳೆಗಳೆಲ್ಲ ಸೌದೋಗಿದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು. Now they start, how do they imagine their bones? ಅವ್ರು ಹೇಗೆ ಅದನ್ನ ಕಲ್ಪನೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ? All these things, no, our imagination is ಎಲ್ಲ ಕಲ್ಪನೆ ಮೇಲೆ ಆಗಿದೆ. Yes. ಹೌದಾ ಇಲ್ಲ? You have not even done medical science, but you could actually imagine what. ನೀವೇನು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನು ಓದ್ಲಿಲ್ಲ, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನೀವು ಕಲ್ಪನೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದೀರಾ. ನೀವೇನು ವೈದ್ಯರಲ್ಲ, ವೈದ್ಯರು ಹೇಳಿದಿನ ನೀವೆಲ್ಲ ಕಲ್ಪನೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. Yes or no? Yes, sir. So whenever you are hearing from outside, you don't imagine, but whenever you hear from inside, you begin to imagine. ಯಾವಾಗ ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ಕೇಳ್ತೀರಾ ನೀವೇನು ಕಲ್ಪನೆಗೆ ಹೋಗಿಲ್ಲ, ಯಾವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಒಳ ಮನಸ್ಸು ಏನಾದ್ರು ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೀವು ಕಲ್ಪನೆ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀರಾ. Yeah. One of our worker got heart attack in the school at home. So next day I had a fear. By hearing that only I had taken the CL. Say that. By hearing that, I didn't see that person. By hearing that, I thought my heart also is very weak. By thinking that, I took the CL. What is CL? Imagination. Casual leave. Casual leave. You have to say like that. Casual leave. Okay, casual leave. Okay. Thinking that you have some problem. Somebody has got heart attack. She felt that she will be getting it. Next day itself, I took this leave. We all are seeing her. Everybody same like that only. And some people can actually see the blocks in the heart. Yes or no? ಹೌದಲ್ಲ? ಕೆಲವರೆಲ್ಲ ವೈದ್ಯರು ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಇದೆನಾ ಅದನ್ನ ಇಮ್ಯಾಜಿನೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀರಾ. ಓ ಇಂಥ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಹಿಂಗ್ ಉಂಟು. You also? Yeah. Now, whenever there is hearing and hearing, ಯಾವಾಗ ಪದೇ ಪದೇ ಕೇಳ್ತೀರಾ, there is imagination. ಅವಾಗ ಕಲ್ಪಿಸ್ಕೊಳ್ತೀರಾ ನೀವು. Most of the time, my imagination is according to the word, good news or bad news. ನಿಮ್ಮ ಕಲ್ಪನೆಗಳು ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಒಳ್ಳೆದಾಗಿರ್ತದ ಕೆಟ್ಟದಾಗಿರ್ತದ? ಕೆಟ್ಟದಾಗಿರ್ತದೆ. But when a person has faith, ಯಾವಾಗ ವಿಶ್ವಾಸ ಇರ್ತದೆ, when the person is hearing and hearing, ಯಾವಾಗ ವಿಶ್ವಾಸ ಇರ್ತದೆ ಪದೇ ಪದೇ ಕೇಳ್ತಾರೆ ವಿಶ್ವಾಸದಲ್ಲಿ, now the imagination ಆಗ ಕಲ್ಪನೆ ಏನಾಗ್ತದೆ? based on the word of God. ದೇವರ ವಾಕ್ಯದ ಮೇಲಿರ್ತದೆ. Now when I close my eyes, I am saying, for example, his kidneys. ಅವರ ಕಿಡ್ನಿ, ಬ್ರದರಿನ ಕಿಡ್ನಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು. Now earlier he saw the lab report. ಲ್ಯಾಬ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ನ ಮುಂಚೆ ನೋಡಿದ್ರು. And did you imagine this is damaged when you got the? No, not imagine, but it was starting stage. But I feel it in my body. You had fear. Felt my. You felt some problem in the. I know this word. I have not heard. Okay. We will leave him. He's exceptional. Somebody else, when they see that report, will it speak and give negative? ಈಗ ಯಾರಾದ್ರೂ ಒಬ್ರು, ಈಗ ಡಾಕ್ಟರ್ ನಿಮ್ಗೊಂದು ರಿಪೋರ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ನಿಮ್ಮ ಕಿಡ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದಾಗ ನೀವು ಕಿಡ್ನಿನ ಇಮ್ಯಾಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಆ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ನೋಡ್ತಿರೋ ಇಲ್ವೋ? ನಿಮ್ಮ ಕಲ್ಪನೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಿರೋ ಇಲ್ಲ? Now what is he saying? Because I heard the word. ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನ ಕೇಳಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. Because Jesus already took my sickness. ಅವಾಗ ದೇವರು ನನ್ನ ಕಾಯಿಲೆನ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತೇಳಿ. He took my disease kidney. ಹಾಗಾಗಿ ನನ್ನ ಕಾಯಿಲೆ ಇದ್ದ ಕಿಡ್ನಿನ ದೇವರು ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. And he has given me new kidney. ಆಗ ಹೊಸ ಕಿಡ್ನಿನ ನನಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. When I keep on hearing, ಅದನ್ನ ನಾನು ಪದೇ ಪದೇ ಕೇಳ್ತಿರ್ಬೇಕು. now I am imagining. ನಾನು ಕಲ್ಪಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ New kidneys. ನಾನು ಹೊಸ ಕಿಡ್ನಿನ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ನನ್ನ ಕಿಡ್ನಿ ಕಾಯಿಲೆ ಕಿಡ್ನಿ ಅಲ್ಲ, ಹೊಸ ಕಿಡ್ನಿಯಾಗಿ ನಾನು ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. But we don't do that. That's ಆದ್ರೆ ನಾವು ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅದನ್ನ. Because that's how faith works. ಹಾಗಾಗಿ ವಿಶ್ವಾಸ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. That's how Abraham's faith worked. ಹಾಗಾಗಿ ಅಬ್ರಹಾಮನ ವಿಶ್ವಾಸ ಆಯಿತು. Abraham did not just say, "I'm father of many nations."
He did not only say, I am made the father of many nations. ಅಬ್ರಹಾಂ ಹೇಳಿಲ್ಲ ನಾನು ತುಂಬಾ ದೇಶದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಅಂತೇಳಿ, ಪ್ರಮುಖ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಅಂತ. He did not just imagine, just say, but he also saw the stars and he began to imagine and he began to see, if I cannot count the stars, so is my descendants. ಈಗ ಅವನ ಅಬ್ರಹಾಮನು ನಕ್ಷತ್ರಗಳನ್ನ ನೋಡಿ, ಇಷ್ಟು ನಕ್ಷತ್ರಗಳೆಲ್ಲ ನನ್ನ ವಂಶಜರು ಆಗ್ತಾರೆ ಅಂತೇಳಿ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್. Okay, you listen. Imagine. Okay. Now I'll repeat it again. I'm going fast. You know why? It's already 8 o'clock. That's why I'm running in the express train. Okay, now. Did Abraham see the stars? ಅಬ್ರಹಾಮನ ನಕ್ಷತ್ರವನ್ನು ನೋಡಿದ್ನಾ? Will anybody get children by counting stars? ಯಾರಾದ್ರೂ ಮಕ್ಕಳು ಪಡೆಯಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನಾ ನಕ್ಷತ್ರನ ನೋಡಿ? Then why did God ask Abraham? ಯಾಕೆ ಅಬ್ರಹಾಮನಿಗೆ ದೇವರು ಹೇಳಿದ್ರು ನಕ್ಷತ್ರನ ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ? Because in his imagination, ಅವರ ಕಲ್ಪನೆಯಲ್ಲಿ, he's seeing him childless. ಅವನ ಕಲ್ಪನೆಯಲ್ಲಿ ಅವನಿಗೆ ಮಕ್ಕಳಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅವನು ಕಲ್ಪಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದ ಅಬ್ರಹಾಮ. How is he saying, I don't have child, maybe through the servant's son I will have my descendants? Correct? ನನಗೇನು ಮಕ್ಕಳಿಲ್ಲ, ನನ್ನ 7ನೇ ಇವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಏನಾದರೂ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಆಗ್ಬೋದು, ವಂಶಜರ ಆಗ್ಬೋದು. So Abraham is imagining that ಅಬ್ರಹಾಮನ ಕಲ್ಪಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದ, I'm childless. ನನಗೆ ಮಕ್ಕಳಿಲ್ಲ. But God wants him to be the father of many nations. ಆದರೆ ದೇವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ನೀನು ಎಲ್ಲ ಕೆಲವೊಂದು ದೇಶಗಳ ಪಿತಾಮಹ ಆಗಿರ್ತೀಯಾ ಅಂತ. As long as he is going to see himself childless, even if God wants him to be father of many nations, he will still be childless. ಅಬ್ರಹಾಮನ ವಿಶ್ವಾಸ ಏನಾಗಿತ್ತು, ನನಗೆ ಮಕ್ಕಳಿಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಅವನು ಆ ವಿಶ್ವಾಸ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ದೇವರು ಹೇಳಿದ್ರು ಸಮೇತ ಅವನಿಗೆ ಮಕ್ಕಳಾಗೋ ಭರವಸೆ ಇರಲಿಲ್ಲ. Are you understanding? Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you. So if Abraham has to see, ಅಬ್ರಹಾಮನ ವಿಶ್ವಾಸ ಮಾಡಬೇಕು, ನೋಡಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ, becoming father of many nations, ಅವನು ಕೆಲವು ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಪಿತಾಮಹ ಆಗಬೇಕಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ, only hearing once won't work. ಒಂದು ಸಲ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಆಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. He has to keep hearing. ಅದು ಪದೇ ಪದೇ ಕೇಳಬೇಕಾಗಿತ್ತು. When you keep hearing, ಪದೇ ಪದೇ ಕೇಳಿದಾಗ you begin to imagine. ಅವಾಗ ನಾವು ಕಲ್ಪಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ನೋಡ್ತೇವೆ. You begin to imagine not what you see, you begin to imagine the unseen. ನಾವು ನೋಡಿದ್ದನ್ನೆಲ್ಲ, ನೋಡೋದೇ ಇಲ್ಲದನ್ನ ಪದೇ ಪದೇ ಮನನ ಮಾಡಿದಾಗ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸ್ತೇವೆ. Okay, another example. ಇನ್ನೊಂದು ಉದಾಹರಣೆ. Now, yesterday many healings happened. ನಿನ್ನೆ ಎಲ್ಲ ಗುಣಮುಖ ಹೊಂದಲ್ಲ. That sister got up from the wheel, the walking and started to walk. ಆ ಚೇರ್ನಲ್ಲಿ ಕೂತ ಸಿಸ್ಟರ್ ವಾಕರ್ ಇಲ್ದಲೇ ನಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಆಗದಲೇ ಇರೋ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಕಣ್ಮುಂದೆ ನಡೆದ್ರಲ್ಲ. According to you, you are first time seeing it. ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಮೊದಲನೇ ಸಲ ನೋಡ್ತಿದ್ದೀರಿ ಅದನ್ನ. According to me, ಆದ್ರೆ ನಾನು, before I saw the first deaf ear opening, ನನ್ನ ಕಿವುಡುತನ ಓಪನ್ ಆಗಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆನೆ, before I saw blind eyes opening, ಕುರುಡು ಕಣ್ಣು ಕಾಣೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆನೆ, before I saw short hands short leg growing, ಸಣ್ಣ ಕೈ ಸಣ್ಣ ಕಾಲು ಬೆಳೆಯುವುದನ್ನ ನೋಡೋಕೆ, when I began to understand the scripture, ನಾನು ಯಾವಾಗ ದೇವರ ವಾಕ್ಯನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ, the word of God says, ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳ್ತದೆ, when the believer lay hand on the sick, ಯಾವಾಗ ವಿಶ್ವಾಸಿಗಳು ಕಾಯಿಲೆಯವ್ರನ್ನ ಮೇಲೆ ಕೈಗೆ ಇಡ್ತಾರೆ, the sick shall be recovered. ಆ ಕಾಯಿಲೆ ಗುಣಮುಖವಾಗುತ್ತದೆ. You know what I began to do? ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ? I began to use my imagination. ನಾನು ನನ್ನ ಕಲ್ಪನೆಯನ್ನ ಉಪಯೋಗಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ. I began to see myself preaching the word. ನಾನು ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ನಾನು ಪ್ರವಚನ ಮಾಡುವಾಗೆ ನಾನು ಕಲ್ಪನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡೆ. I began to see myself opening the deaf ears. ನಾನು ಕಿವುಡರಿಗೆ ಕಿವಿ ಕೇಳುವಾಗೆ, ನಾನು ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡುವಾಗೆ, ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವಾಗೆ ನೋಡಿಕೊಂಡೆ. I began to see blind eyes opening. ಈಗ ಕುರುಡರಿಗೆ ಕಣ್ಣು ಕಾಣುವಾಗೆ ನಾನು ಕಲ್ಪನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡೆ. I began to see people getting up from wheelchair. ನಾನು ಜನರು ವೀಲ್ ಚೇರ್ ಇಲ್ಲದೆ ಎದ್ದು ನಡೆಯುವುದನ್ನು ನಾನು ಕಲ್ಪನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡೆ. Even now I do see people coming out of coffin. ಇವಾಗಲೂ ಕೂಡ ನಾನು ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. Physically I have not yet seen. ಸತ್ತೋದ್ರು ಅಂತ ಮಲಗಿರೋ ಕಾಫಿನಿಂದ ಎದ್ದು ಬರೋದನ್ನ ನಾನು ಕಲ್ಪನೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. Because the word of God says coffin, dead body, coffin, ಸತ್ತದಿಂದ ಎದ್ದು ಬರೋದನ್ನ ನಾನು ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ the Bible says you shall heal the sick, cleanse the leper, raise the dead. ರೈಸ್ ದ ಡೆಡ್ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸತ್ತವರು ಕೂಡ ಎದ್ದು ಬರೋದನ್ನ ನಾನು ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. So even though I don't see with my physical eyes, I understand the law.
ನಾನು ಕಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಕಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ದೇವರ ನಿಯಮನ ನಾನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ For ಇದ್ದೀನಿ. you, the moment you saw the deaf ear opening. ನೀವು ಅದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಕಿವಿಡರಿಗೆ ಕಿವಿ ಕೇಳ್ತದೆ. But for me, I understood the principle. Faith is to see the unseen. ನಾನು ನನ್ನ ವಿಶ್ವಾಸದ ಪ್ರಕಾರ ಕಾಣದಿದ್ದನ್ನು ಕಾಣಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸಿದ್ದೇ ವಿಶ್ವಾಸ. Before coming here, I already saw it. ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಬರೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆನೆ ನಾನು ಅದನ್ನು ನೋಡಿದ್ದೇನೆ. I already saw the deaf ear, the blind see, the dead raised, the wheelchair. ಕಿವಿಡರು ಕುರುಡರು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಕಂಡಿದ್ದನ್ನು ನಾನು ನೋಡಿದ್ದೇನೆ. Because I know that's how faith works. ಅದೇ ವಿಶ್ವಾಸವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ ಅಂತ I'm not only seeing and imagining, ನಾನೇನು ಕಲ್ಪನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಕಲ್ಪನೆಯಿಂದ ಪ್ರವೃತ್ತಿಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. I'm going into the Bible and studying the supernatural events. ಅದೆಲ್ಲ ನನಗೆ ನಮ್ಮ ವಿಶ್ವಾಸಕ್ಕೆ ನಿಲುಕತಕ್ಕದ್ದು. If this is true, it should happen in my life. ಇದು ಸತ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಆಗ್ಬೇಕು. If Peter's shadow healed the sick, ಈಗ ಪೀಟರನ ನೆರಳು ಈಗ ಕಾಯಿಲೆಯನ್ನು ಗುಣಪಡಿಸ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ it's not Peter, but it is the presence of God in Peter. ಪೀಟರ್ ಎಲ್ಲ ಗುಣಪಡಿಸಿದ್ದು ಪೀಟರ್ ದೇವರ ವಿಶ್ವಾಸ ಅವನ ಗುಣಪಡಿಸಿದೆ. When I begin to study the word, ಯಾವಾಗ ನಾನು ಈ ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನ ಮನನ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ, when I keep hearing it, ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನ ಪದೇ ಪದೇ ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ when ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ, I keep imagining it, ಆ ಕಲ್ಪನೆನ ಯಾವಾಗ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ and when I ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ, come and stand here, ನಾನು ಬಂದಿಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಕ್ಕೆ I'm not just speaking. ನಾನು ಬರೀ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. I have already heard again and again. ನಾನು ಆಗಲೇ ಮನನ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. I already saw in my imagination. ನನ್ನ ಕಲ್ಪನೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಊಹಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. And now when I release, ನಾನು ಇವಾಗ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ it's not just words. ಬರೀ ಪದಗಳಲ್ಲ, It is faith filled. ಇದೇ ವಿಶ್ವಾಸ ತುಂಬಿದ ಪದಗಳಾಗಿದೆ. That's why healing happens. ಹಾಗಾಗಿ ಕಾಯಿಲೆ ಗುಣ That's why ಹೊಂದುತ್ತದೆ. miracle happens. ಹಾಗಾಗಿ ಅದ್ಭುತಗಳಾಗ್ತದೆ. Am I keeping it secret or I am telling you? ಅದೇನಾದ್ರೂ ನಾನು ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಆಗಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಾ? If you take the same word of God, ಈಗ ನೀವು ಕೂಡ ಅದೇ ಪದಗಳನ್ನ ತಗೊಂಡ್ರೆ, and if you begin to hear it again and ಪದೇ ಪದೇ again, ಅದನ್ನೇ ಮನನ ಮಾಡಿದ್ರೆ, and you begin to imagine again and ಅದನ್ನೇ again, ಕಲ್ಪನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ, you will also see the same result. ನೀವು ಕೂಡ ಅದೇ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನ ಅದೇ ಫಲಿತಾಂಶವನ್ನ That's ನೋಡಬಹುದು. why Jesus said, ಹಾಗಾಗಿ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, those who believe in me ಯಾರು ನನ್ನಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನ ಇಡ್ತಾರೆ will do the same works I did, ನಾನು ಮಾಡಿದ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ, and even greater works than me. ನನಗಿಂತ ಅತ್ಯುನ್ನತ ಕಾರ್ಯವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. Hallelujah. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. Because it's a law. ಅದು ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಿಯಮ ಆಗಿದೆ. Anyone who involves in it, ಯಾರೇ ಅದರಲ್ಲಿ ಬಂದ್ರು ಕೂಡ the result is the same. ಆ ಫಲಿತಾಂಶ ಒಂದೇ ಆಗಿರ್ತದೆ. Are you understanding? So the woman with the issue of blood, she did not just hear, she also began to imagine. She did not imagine herself sick. She imagined, ಈ ರಕ್ತಸ್ರಾವ ಆಗಿರೋ ಮಹಿಳೆ ಬರೀ ಕೇಳಲಿಲ್ಲ, ಕಲ್ಪಿಸ್ಕೊಂಡು ರಕ್ತಸ್ರಾವ ಆಗಿರೋದು ಗುಣ ಹೊಂದಿದ್ದನ್ನ ಕೂಡ ಅವಳು ಕಲ್ಪಿಸ್ಕೊಂಡ್ಳು. she did not see what the doctor said. The doctor said hopeless. ಅವಳು ವೈದ್ಯರು ಹೇಳಿದ್ದನ್ನ ಅವಳು ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ವೈದ್ಯರು ಹೇಳಿದ್ರು ನಿನಗೆ ಗುಣವೇ ಆಗುದಿಲ್ಲ ಅಂತ. She imagined she touching Jesus' garment and she saw the power coming into her. ಅವಳು ಕಲ್ಪಿಸ್ಕೊಂಡ್ಳು ದೇವರ ಉಡುಪನ ಮುಟ್ಟಿದ್ರೆ ಸಾಕು ಅವಳಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತ ನಡೀತದೆ ಅಂತೇಳಿ. She used her imagination. ಅವಳು ಕಲ್ಪನೆ ಮಾತ್ರ ಉಪಯೋಗಿಸಿದ್ಲು. She did not imagine the symptom. ಅವಳು ಕಾಯಿಲೆ ಗುಣ ಮಾತ್ರ ಕಲ್ಪನೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ. She did not imagine, as you see the physical problem, she did not imagine sick body. ಅವಳ ಕಾಯಿಲೆಗೆ ಬಾಡಿ ಆಗಿರ್ಬೇಕು, ಕಾಯಿಲೆ ಅದೇ ಅದನ್ನ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ. She imagined the power flowing into her body. ಅವಳು ಏನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳು, ದೇವರ ಶಕ್ತಿ ಅವಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಾರವಾಗುವುದನ್ನ ಅವಳು ಕಲ್ಪನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಳು. She imagined she touching his garment. ಅವಳು ಏನಂತ ಕಲ್ಪನೆ ಮಾಡಲು, ದೇವರ ವಸ್ತ್ರವನ್ನು ಮುಟ್ಟುವುದಾಗಿ ಕಲ್ಪನೆ She ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಳು. imagined the healing flowing into ಆಗ her. ವಸ್ತ್ರದಿಂದ ಅವಳಿಗೆ ಕಾಯಿಲೆ ಗುಣಮುಖ ಹೊಂದದನ್ನ ಅವಳು ಕಲ್ಪನೆ She ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಳು. saw herself healed after touching the garment. ಅವಳು ಅದನ್ನ ಫೀಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಳು. ಈ ದೇವರ ವಸ್ತ್ರವನ್ನ ಮುಟ್ಟಾಗ ಅವಳು ಗುಣಮುಖ ಹೊಂದಿದ್ಲು ಅಂತ ಕಲ್ಪನೆ She ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಳು. did not just hear. ಬರೀ ಕೇಳಲಿಲ್ಲ, ಅವಳು She kept hearing. ಪದೇ ಪದೇ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ಲು. She kept imagining. ಪದೇ ಪದೇ ಅದನ್ನ ಕಲ್ಪನೆ She ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ started to ಇದ್ಲು. use her ಅವಳು imagination. ಪದೇ ಪದೇ ಕಲ್ಪನೆನ ಅವಳು And she began to see the unseen. ಕಾಣದಿದ್ದನ್ನ ಕಾಣ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ಲು. She already saw the miracle. ಅವಳಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತನ ಕಲ್ಪನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗಿತ್ತು. That's why she saw the result. ಹಾಗಾಗಿ ಅವಳಿಗೆ ಫಲಿತಾಂಶ ಸಿಕ್ತು. Was it the magic she went touched? ಅದೇನಾದ್ರು ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಆಗಿತ್ತಾ ಅವಳು ಹೋಗಿ ಮುಟ್ಟಿದ್ದು? She did something others did not do. ಅವಳು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ಲು ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು ಕೂಡ ಆ ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿ ಮಾಡದಿದ್ದನ್ನ ಅವಳು ಮಾಡಿದ್ಲು. Do you think Jesus said only some preachers have the power to heal the sick? ಅಲ್ಲೇನಾದ್ರೂ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಹೇಳಿದ್ರ ಕೆಲವು ಪ್ರಚಾರಕರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಈ ಗುಣ ಒಂದು ಸಿಗ್ತದೆ? Did Jesus say only some people who are chosen will do what I did?
ಅಲ್ಲೇನಾದ್ರೂ ದೇವರು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕೆಲವರು ಸೆಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಮಾತ್ರ ಅವರೆಲ್ಲ ಗುಣ ಹೊಂದುತ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. No, Jesus said anyone who believes. ದೇವರು ಹೇಳಿ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಹೇಳಿದ್ರು ಯಾರು ವಿಶ್ವಾಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ. Do you think God has only given me the gift to heal the sick? ನೀವು ಅನ್ಕೊಳ್ತೀರಾ ನನಗೆ ಒಬ್ಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಶಕ್ತಿ ಉಂಟು ನಿಮ್ಮನ್ನ? No, it is given to everyone, but not everyone. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಉಂಟು, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಆ ಶಕ್ತಿ ಉಂಟು. But not everyone is applying the principle. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಶಕ್ತಿ ಉಂಟು, ಆದ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ನಿಯಮವನ್ನ ಪಾಲಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. Hallelujah. Hallelujah. Are you understanding? ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? So the woman heard about Jesus. ಅವಳು ಹೆಣ್ಮಗಳು ದೇವರ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿದ್ಲು. She had a choice. Am I going to continue to hear what I heard about Jesus, or am I going to continue to hear about the problem? ಅವಳ ಹತ್ರ ಎರಡು ಆಪ್ಷನ್ ಇತ್ತು. ಒಂದು ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಬಗ್ಗೆ ಪದೇ ಪದೇ ಕೇಳಿದ್ದು ಮನನ ಮಾಡೋದು, ಇನ್ನೊಂದು ಕಾಯಿಲೆ ಬಗ್ಗೆ ಅವಳು ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋದು. And then she began to imagine. ಅವಳು ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ಲು. First point is faith comes by hearing and hearing. She kept hearing. ವಿಶ್ವಾಸವು ಪದೇ ಪದೇ ಕೇಳುವುದರಿಂದ ಬರ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. Second point is she imagined. ಅವಳು ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಂಡ್ಳು. Some translation says, third one, she kept saying. ಅವಳು ಮನನ ಮಾಡಿ ಪದೇ ಪದೇ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ಲು. She did not just imagine. ಬರೀ ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ. She did not just hear. ಬರೀ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ. She said. ಅವಳು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ಲು. Yesterday we saw in Joshua 1:8, do not allow the word to depart your mouth. ನಿಮ್ಮಿಂದ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನ ದೂರ ಮಾಡಬಾರದು ಅಂತ ನಾವು ಕೇಳಿದ್ವಿ ಜೋಶುವದಲ್ಲಿ. Proverbs 18:21 says, life and death is in the power of my tongue. ಇಲ್ಲ, ಜೀವನ ಮತ್ತೆ ಬದುಕು ನಿನ್ನ ನಾಲಿಗೆಯಲ್ಲಿದೆ. God created the universe. He spoke the words. He spoke the words. ಬೇರೆ ಪದಗಳಿಂದ ದೇವರು ಪ್ರಪಂಚವನ್ನ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದ್ರು. Correct? Now, did she only hear? ಬೇರೆ ಕೇಳಿದ್ರ? Did she only imagine? ಅವಳು ಬೇರೆ ಕೇಳಿಲ್ಲ, ಇಮ್ಯಾಜಿನೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಲ, ಕಲ್ಪನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಲ? She kept saying. ಪದೇ ಪದೇ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ಲು. She kept saying. ಪದೇ ಪದೇ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ಲು. She kept saying. ಪದೇ ಪದೇ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ಲು. Do we speak about our problem? ನಾವು ಪದೇ ಪದೇ ನಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆನ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಾ? ಅಲ್ತೀವಾ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗಳನ್ನ? Nobody is here, I think. Do we keep saying our problem? Yes. I am weak. Yes. Some people have changed their name, new baptism. I am diabetic. ನಾನು ಸಕ್ಕರೆ ಕಾಯಿಲೆ ಇಲ್ಲ ಇರೋನು. I am this, I am that. ನಮಗೆ ನಾವೇ ಅನ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರ್ತೀವಲ್ಲ. They don't call them anymore by name, they call them by sickness. ಯಾರನ್ನು ಕೂಡ ಹೆಸರಿಟ್ಟು ಕರೀಲಿಲ್ಲ. ಶುಗರ್ ಕಾಯಿಲೆಯವನು, BP ಕಾಯಿಲೆಯವನು ಅಂತೇಳಿ ಕರೀಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸ್ತಾರೆ. What are you speaking? ಏನ್ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? The problem. ಸಮಸ್ಯೆಗಳು. So life and death is in the power of your ನಿಮ್ಮ ನಾಲಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಜೀವನ ಮತ್ತೆ ಬದುಕು ಅಡಗಿದೆ. tongue. ನಿಮ್ಮ ನಾಲಿಗೆಯಲ್ಲಿ. Okay, let me go quickly. The first is faith comes by hearing and ಪದೇ ಪದೇ she kept hearing. Second, she kept imagining. Third, she kept saying. Now the fourth one, very important. ಈಗ ನಾಲ್ಕನೇ ವಿಚಾರ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರೋದು. Did she only was sleeping on the bed and say, when I touch his garment I shall be healed? ಅವಳೇನಾದ್ರೂ ಹಾಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಮಲ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಬರೀ ಕಲ್ಪಿಸ್ಕೊಂಡು ಮಲ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ, ನಾನೇನಾದ್ರೂ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಬಟ್ಟೆ ಮುಟ್ಟಿದ್ರೆ ಗುಣಮುಖ ಹೊಂದ್ತೀನಿ ಅಂತ. Okay, let me take yesterday's example. ನಿನ್ನೆ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಉದಾಹರಣೆ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. Yesterday we saw that sister came with that walker. ಒಂದು ಹೆಣ್ಮಗಳು ವಾಕರ್ನ ಮೂಲಕ ಬಂದದ್ದು. Correct? Two people were literally carrying her and coming. Very difficult. ಬಂದದ್ದು. Correct? Yes? All those who saw raise your hand. Okay, many are there. Okay, now when I said to anybody sick, two people come, you and your husband came. Correct? ಇಬ್ರು ರೋಗಿಗಳು ಬನ್ನಿ ಅಂದಾಗ ಟೀಚರ್ ಮತ್ತೆ ಅವರ ಗಂಡ ಬಂದರು. And she also came. Correct? ಅವರು ಕೂಡ ಬಂದ್ರು, ಆ ಲೇಡಿ ಕೂಡ ಬಂದ್ರು. Later on I heard ಆಮೇಲೆ ಕೇಳ್ಕೊಂಡೆ that she didn't want to come. ಅವ್ರಿಗೆ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಆಗ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗಿದ್ದು. One of the reason is ಯಾಕೆ ಕಾರಣ ಅಂದ್ರೆ every 10 minutes she has to go to pass urine. ಪ್ರತಿ 10 ನಿಮಿಷ ಅವ್ರಿಗೆ ಯೂರಿನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಿತ್ತು. So she can't sit for a long time. ಹಾಗಾಗಿ ತುಂಬಾ ಸಮಯ ತನಕ ಕುತ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. But I don't know, Holy Spirit somehow. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರು ಹೇಗೆ ಅವಳಿಗೆ ಶಕ್ತಿ ಕೊಟ್ರು ಅಂತೇಳಿ. And as she is hearing the word, ಆ ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಕೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ almost how many hours we had yesterday session? 3.5 hours. Almost 4 hours. In that 4 hours she passed urine only once. Praise the Lord. ಒಂದೇ ಸಲ ಹೋಗಿದ್ದವರು ಮುಖ್ಯ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ. Now when I said anybody wants to come, she came and literally 2 people brought her. Correct? Yeah. And she was not able to stand. ನಿಲ್ಲಿಕ್ಕೂ ಸಮೇತ ಅವ್ರ ಕೈಲಿ ಆಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. So I have to tell her, please sit. ನಾವು ಕುತ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ವಿ, ಮೊದಲೇ ಬಂದಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಕುತ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ವಿ. ಪ್ರೇಯರ್ ಮಾಡೋ ಟೈಮಲ್ಲಿ it's recorded. Later on we will upload and give you link. You can get ಲಿಂಕ್ ತೋರಿಸ್ತೇವೆ. Those who have not seen, it is eyewitness. It is recorded. ನೀವು ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು. Okay, now
If you notice, ನೀವು ಇದು ಗಮನ ಹರಿಸಿದ್ರೆ, I did not say get up and walk. ನಾನೇನು ಹೇಳಿಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಎದ್ದು ಓಡಾಡಿ ಅಂತ. I asked her a question. ಅವ್ರಿಗೊಂದು ನಾನು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದೆ, Will Jesus heal you? ದೇವರು ನಿನ್ನನ್ನು ಗುಣಪಡಿಸಿದ್ದಾರಾ? Surprisingly, I didn't understand. ಆಶ್ಚರ್ಯಕರವಾಗಿ, In the beginning, I didn't understand because she was saying in Kannada. ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ನನಗೇನು ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ But ಹೇಳ್ತಾ then ಇದ್ರು. I realized she's saying Jesus already healed, correct? ಆದ್ರೆ ಅವರು ಹೇಳಿದ ವಾಕ್ಯ ಏನಾಗಿತ್ತು, ದೇವರು ನನ್ನನ್ನು ಆಗ್ಲೇ ಗುಣಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. The moment I heard that, ನಾನು ಯಾವಾಗ ಅದನ್ನು ಕೇಳಿದೆ, I understood she was paying attention. ಅವಾಗ ಅನ್ಕೊಂಡೆ ಅವ್ರು ನನ್ನನ್ನು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು. Because faith comes by hearing and hearing by the word ವಿಶ್ವಾಸ of ಪದೇ ಪದೇ God. ಕೇಳೋದ್ರಿಂದ ಮಾತ್ರ ಬರ್ತದೆ ಅಂತ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. She is not saying Jesus will heal me. ಅವ್ರು ಹೇಳಲಿಲ್ಲ ದೇವರು ನನ್ನನ್ನು ಗುಣಪಡಿಸಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ. Even though the symptoms are saying she's sick. ಆಗ ಕಾಯಿಲೆ ನೋವು ಎಲ್ಲ ಇತ್ತು, ಅವಾಗ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸಮೇತ ಹಾಗೆಲ್ಲ ಇತ್ತು ಅವರಲ್ಲಿ. Even though the body is saying I'm sick. ದೇಹ ಕೂಡ ಅವ್ರನ್ನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅವ್ರು ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ. She opened her mouth. ಆದ್ರೆ ಅವರು ನುಡಿದ್ರು. And she said I'm healed. ನಾನು ಗುಣ ಹೊಂದಿದ್ದೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. Now what if she only said I'm healed and sit in the chair? ನಾನು ಗುಣ ಹೊಂದಿದ್ದೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಸುಮ್ಮನೆ ಚೇರಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತಿತ್ತು? Nothing will happen. ಏನು ಆಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. Because if you believe, ನೀವು ವಿಶ್ವಾಸ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ there should be an action. ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ನೀವು ಮಾಡಬೇಕು. The action should not be based on the symptom. ನೀವು ಮಾಡೋದು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ನಿಮ್ಮ ಕಾಯಿಲೆಗೆ ಒಂದು The action should be based on the word. ನೀವು ಮಾಡುವುದು ಯಾವಾಗಲೂ ದೇವರ ವಾಕ್ಯದ ಮೇಲೆ ಇರಬೇಕು. Now when she said I am already healed, ಯಾವಾಗ ಹೆಣ್ಮಗಳು ಹೇಳಿದ್ರು ನಾನು ಗುಣ and ಹೊಂದಿದ್ದೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ, if she is going to sit, ಅವರು ಕುತ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ then there is no action. ಬರೀ ಸುಮ್ಮನೆ ಕೂತಿದ್ರೆ ಏನೂ If you ಆಗ್ತಿಲ್ಲ. have faith, ನಿಮಗೆ ವಿಶ್ವಾಸ ಇದ್ರೆ then there is always action corresponding to what you believe. ಯಾವಾಗ ನೀವು ಆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅದೇನಾಗ್ತದೆ, ರಿಯಾಕ್ಷನ್ So the ಆಗ್ತದೆ. moment I heard her saying I believe I'm healed, ಯಾವಾಗ ನೀವು ಒಂದು ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ನೀವು ವಿಶ್ವಾಸ ಮಾಡ್ತೀರಾ ನಿಮ್ಮ ಗುಣ ಹೊಂದಿದ್ದೀರಾ ಅಂತೇಳಿ, that faith is not complete until she puts her faith in action. ಆ ವಿಶ್ವಾಸ ಗುಣ ಹೊಂದಾಗ ಅದು ಕಾರ್ಯರೂಪಕ್ಕೆ ಬರಲೇಬೇಕು. Now here somebody might say I keep hearing, I keep imagining, I keep speaking, but until you step out. Now what if I keep saying when I lay hand on the sick shall be healed and sit in my house, will I see the healing happening? ನಾನು ಏನಾದರೂ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಕೈ ಇಟ್ಟು ಮನೆಯಿಂದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತೇನೆ, ನೀವು ಸುಮ್ಮನೆ ಕೂತಲ್ಲಿ ಕೂರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮ್ ಗುಣಮುಖ ಹೊಂದ್ತೀರಾ? No, when I believe that when I lay hand on the sick shall recover, I have to act according and step out by faith and lay hand. ನೀವು ನಿಮ್ಮಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಬರಬೇಕು. ಆ ವಿಶ್ವಾಸದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಾಸವಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಬಂದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನೀವು ಗುಣಮುಖ ಹೊಂದಲಿಕ್ಕೆ So ಸಾಧ್ಯ. now what did I tell her? I told her stand up now. ನಾನೇನ್ ಹೇಳಿದೆ, ಎದ್ದಿದ್ರು. Now when she stood with difficulty, correct? ಬಹಳ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ನಿಂತ್ಕೊಂಡ್ರು. Yes, two people have to literally lift her, correct? ಹಿಂದೆ ಮುಂದೆ ಎಲ್ಲ ಜನ ಇದ್ವಿ ನಾವು. ಅವ್ರು ಬೀಳ್ತಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. Even though the physical symptom is saying she's sick, ಆರೋಗ್ಯದಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ದೇಹ ಅವ್ರನ್ನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು. but she is saying I'm healed. ಆದ್ರೆ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ನಾನು ಗುಣಮುಖ ಹೊಂದಿದ್ದೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು. Now I'm teaching her, come on, if you believe you are healed, come on, act not based on the symptom, act based on the word. ಈಗ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ, ನಿಮ್ಮ ವಿಶ್ವಾಸ ಇದ್ರೆ, ನೀವು ದೇವರ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಾಸ ಇದ್ರೆ, ಆ ದೇವರ ವಾಕ್ಯದ ವಿಶ್ವಾಸದ ಮೇಲೆ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. And she began to walk. ಆಗ ಅವರು ನಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ರು. Two of them were holding her. ಎರಡು ಜನ ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ರು. Two of them were holding her. ಇಬ್ರು ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ರು. And kept on saying you are healed. ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ವಿ, You are healed. ಗುಣಮುಖ And then ಹೊಂದಿದ್ದೀರಾ. slowly I said leave my hand. ಆಗ ನಾನು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಕೈ ಬಿಟ್ಟೆ. Because she was holding me so tight. ಅವ್ರು ಯಾಕಂದ್ರೆ ನನ್ನನ್ನು ತುಂಬಾ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ And ಹಿಡಿದಿದ್ರು. I left her hand. ನಾನು ಕೈ ಬಿಟ್ಟೆ. And the other person left the hand. ಇನ್ನೊಂದು ವ್ಯಕ್ತಿ And I said, come on, walk, you will not fall. If you believe you are healed, come on, walk. Your faith should always act. There should be action when I believe. ನಿನ್ನ ವಿಶ್ವಾಸ ನಿನ್ನ ನಡೆಸಬೇಕು. And I tell you, ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ, she is a woman with guts. ಅವರು ಏನಾದ್ರು ತುಂಬಾ ಧೈರ್ಯವಂತರಾಗಿದ್ರು. She is a person who puts her faith in action. ಅವರೇನು ತಮ್ಮ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನ ಕಾರ್ಯರೂಪಕ್ಕೆ ತಂದ್ರು. She said, if I am already healed, I am going to walk. Even ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು, ನಾನು ಗುಣಮುಖ ಹೊಂದಿದ್ದೇನೆ, ನಾನು ಓಡಾಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. The moment she left her hand and she put the step, she saw the power of God and she began to jump and she began to walk and she started to say, I'm healed, I'm healed, I'm healed. ಯಾವ ವಿಶ್ವಾಸದಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇ ಹೆಜ್ಜೆ ಅವರೇ ಇಟ್ರೋ, ಅದ ನಂತರದಿಂದ ದೇವರ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಗುಣಮುಖ ಹೊಂದಿದ್ದೇನೆ, ನಾನು ಗುಣಮುಖ ಹೊಂದಿದ್ದೇನೆ. Did we see that? ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಿ ಅದೆಲ್ಲ ನೆನ್ನೆ.
but did not understand the principle. Correct? ಆದ್ರೆ ನಾವು ನಿಯಮನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ. But now you understood, correct? ನಾವು ಈಗ ನಿಯಮನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. If she would be sitting there and saying, I'm healed by the wounds of Jesus, ಅಲ್ಲೇ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಗುಣಮುಖ ಹೊಂದಿದ್ದೇನೆ ಅಂತ she would ಹೇಳಿದ್ರೆ have gone back the same. ಆ ಸೇಮ್ ಆ ಹಳೆ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಲ್ಲೇ ಇರ್ತಿದ್ರು. Now when I left the hand, she had a choice. ನಾನು ಕೈ ಬಿಟ್ಟಾಗ ಅವರಿಗೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ವಾಪಸ್ಸಿಗೆ ಒಂದು She could have said, no, I can't walk. ಅವ್ರು ಹೇಳ್ಬೋದಿತ್ತು ನನ್ನ ಕೈಲಿ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದಿತ್ತು ನಾನು ಕೈ ಬಿಟ್ಟಾಗ. She would have said, the doctor said I shouldn't walk. ಅವರು ಹೇಳ್ಬೋದಿತ್ತು ಡಾಕ್ಟರ್ ಹೇಳಿದಾರೆ ನನಗೆ ನಡಿಬೇಡ ಅಂತ. I cannot walk. ನನ್ನ ಕೈಲಿ ಆಗುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದಿತ್ತು. Even though the healing power was there, she would have not walked yesterday. ಹೀಲ್ ಪವರ್ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಅದು ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಇಲ್ಲದೆ ಅವರು ದೇವರಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಾಸ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ನಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. See, many times we misunderstand. We think the preacher's power, but we fail to understand there is a principle, there is a law applied in it. ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ಪ್ರಚಾರಕರ ಮೇಲೆ ಅವರು ತುಂಬಾ ಅದ್ಭುತಶಾಲಿಯಾಗಿದೆ, ಅವರಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಆದ್ರೆ ಅದು ಸತ್ಯ ಅಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ವಿಶ್ವಾಸವೇ ಒಂದು ಅದ್ಭುತ. If I would have told her, come on, I'm leaving your hand, walk, she would have said no and she would have sat. She would have not seen the healing. ನನ್ನನ್ನು ನಂಬಿ ಅವರು ನನ್ನ ಕೈ ಬಿಟ್ಟಾಗ ನನ್ನ ಕೈಲಿ ಆಗಲ್ಲ ನಾನು ಹೋಗಿ ಕುತ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೋಗಿ ಕುತ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಆ ಅದ್ಭುತ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆದ್ರೆ ಅವರ ವಿಶ್ವಾಸ ಏನಾಗಿತ್ತು, ನಾನು ಗುಣಮುಖ ಹೊಂದಿದ್ದೇನೆ ಅನ್ನೋದಾಗಿತ್ತು. Even though symptom was not right, yet she used to walk. ಅದು ಅವ್ರ ದೇಹ ಅವ್ರಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ ಕೂಡ ಅವರ ವಿಶ್ವಾಸದಲ್ಲಿ ಅವರು ಒಂದು And the moment she took the step, the power of God hit her and she began to jump and run. ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಅವರನ್ನು ಗುಣಪಡಿಸಿತು. ಯಾವ ವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ಒಂದು ಹೆಜ್ಜೆ ನೆಟ್ಟರು ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಅವರನ್ನು ಗುಣಪಡಿಸಿತು. That's how faith works. ಹೀಗೆ ವಿಶ್ವಾಸ ಕಾರ್ಯ. The woman with the issue of blood, she was not just saying, if I touch his garment I shall be healed. ಮಹಿಳೆ ಬರೀ ಅದನ್ನ ಇದು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ, ಅವಳು ವಿಶ್ವಾಸ ಮಾಡಿದ್ಲು. You know what did she do? ಅವಳು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ಲು ಗೊತ್ತುಂಟಾ? She got up from the bed. ಅವಳು ಹಾಸಿಗೆಯಿಂದ ಎದ್ದು ನಡೆದ್ಲು. She did not say, I cannot go into the crowd. ನಾನು ಆ ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿ ಹೋಗುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ಅವಳು. She did not say, these people will kill me if I go. ಅವಳು ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ಈಗ ನಾನು ಆ ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರೆ ನನ್ನ ಸಾಯಿಸ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅವಳು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ. She acted by faith. ಅವಳ ವಿಶ್ವಾಸದಲ್ಲಿ ಅವಳು ನಡೆದ್ಲು. When she kept on saying, ಅವಳು ಪದೇ ಪದೇ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ಲು. and when she went into the crowd, ಅವಳು ಯಾವಾಗ ಗುಂಪಿನ ನಡುವೆ ಹೋದ್ಲು, because she imagined, ಅವಳು ತನ್ನಲ್ಲಿ ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಂಡಾಗ, because she spoke, ಅವಳು ಮಾತನಾಡದಲ್ಲಿ Holy Spirit took her imagination, ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರು ಅವಳ ಕಲ್ಪನೆಯನ್ನ ತಗೊಂಡ್ರು and took a word, ಅವಳ ಪದಗಳನ್ನ ಕೊಟ್ಟರು, and made the way for her. ಅವಳಿಗೆ ಮಾರ್ಗವನ್ನು and when she touched, ಅವಳು ಯಾವಾಗ ಮುಟ್ಟಿದ್ಲು, the power started to flow into her body. ಆ ಶಕ್ತಿ ಅವಳಲ್ಲಿ ಹರಿಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿತು. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. That last part I went very fast. Okay, but maybe tomorrow when I have time I can elaborate on the last part, how she went into the crowd. I'm not going there now. Okay. ನಾಳೆ ಗುಂಪಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಓದ್ಲು ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ತನಕ ಅಂತ ನಾಳೆ ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. Hallelujah. Hallelujah. But I'm not giving guarantee. Whatever the Holy Spirit preaches, we will see. Can you quickly go Mark 5? When she heard of Jesus, came in the press behind, touched his garment, and touched his garment. Then, for she said, so she heard, she said, if I may touch but his clothes, I shall be whole. I shall be whole. And straightway the fountain of her blood was dried up. And she felt in her body that she was healed of that plague. Then and Jesus and Jesus immediately knowing in himself that virtue has gone out of him, turned him about. Read big sentence. Turned him about in the press and said, who touched my clothes? What is Jesus asking? ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಏನು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ? ಯಾರು ನನ್ನ ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ಮುಟ್ಟಿದ್ದು? Who? How many people were there? ಎಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ರು? Only one person. ಓನ್ಲಿ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿಯಾ? How many people were touching? ಕ್ರೌಡ್ ಅಲ್ವಾ? ಜನರ ಗುಂಪು ನನ್ನನ್ನ ಮುಟ್ತಾ ಇತ್ತು ಅಲ್ವಾ? Why are you hiding from me? How many people touched Jesus? Everybody was touching. ಎಲ್ಲರೂ ದೇವರ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿನ ಮುಟ್ತಾ ಇದ್ರು. Everybody wanted healing.
ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಅದು ಗುಣಮುಖ ಹೊಂದಬೇಕಿತ್ತು. But Jesus is asking who? ಟಚ್ ಮೀ. He's asking who? ಟಚ್ ಮೀ. ಯಾರು ನನ್ನನ್ನು ಮುಟ್ಟಿದ್ದು? Now listen to this. Who touched me? Then. And his disciples said to him, Yeah, and his disciples said to him, ಶಿಷ್ಯರು ಹೇಳಿದ್ರು ಅವರಿಗೆ, you see the crowd you see the crowd ಇದ್ದೀರಾ? pressing in on pressing in on you. Can't you see the crowd? ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲರನ್ನು ಮುಟ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. Everybody is pressing on you. ಎಲ್ಲರೂ ಮುಟ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನಿಮ್ಮನ್ನ. How can you say? ಹೇಗೆ ಹೇಳಕ್ ಸಾಧ್ಯ ನೀವು? She's asking me. How can you say? Who touched me? ಯಾರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಮುಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಗೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ? Everybody might be touching, ಎಲ್ಲರೂ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಮುಟ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. but not everybody is experiencing. ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಇದನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ, ಅನುಭವ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ. Teachers, do you have good conductor, bad conductor? Correct? I don't know how she will translate. Okay. Good conductor is when the current passes. Bad conductor is when the power doesn't pass through. ಈಗ ಎಲ್ಲರೂ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತೇನೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಗುಂಪಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಮುಟ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಮುಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ ಯೇಸುಸ್ವಾಮಿ ಮುಟ್ಟಿದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಿಲ್ಲ, ಯಾರೋ ಒಬ್ಬರು ನನ್ನನ್ನು ಮುಟ್ಟಿದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ಯಾರೋ ಒಬ್ಬರು ಮಾತ್ರ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು ಶಿಷ್ಯರಿಗೆ. ಆಗ ಶಿಷ್ಯರಿಗೆ ತಳವಳ ಏನಾಗಿತ್ತು, ಎಲ್ಲರೂ ಮುಟ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಕೂಡ ಆ ಮಾತನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ. ಆವಾಗ The good conduct, bad conduct did not come. ಋಣಾತ್ಮಕ ಧನಾತ್ಮಕ. You said okay. Praise the Lord. Now, when there is power, sit sister. When there is electricity power, ಯಾವಾಗ ಕರೆಂಟ್ ಪವರ್ the ಇರ್ತದೆ, power is the same, ಅದು ಕರೆಂಟ್ ಸೇಮ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. but the substance, either it is good conductor or bad conductor, ಎರಡು ಮುಖ ಇರ್ತದೆ, ಒಳ್ಳೆ ಮುಖ ಮತ್ತು ಒಂದು ಇದು ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತಲಿರೋ ಮುಖ, determines whether the power is going to flow. Now when I put the electricity on the wood, it doesn't pass, but when I put the electricity on the metal, it passes. ಈಗ ಮರದ ಮೇಲೆ ನಾನು ಕರೆಂಟನ್ನು ಪಾಸ್ ಮಾಡಕ್ ಹೋದ್ರೆ ಏನು ಪಾಸ್ ಆಗಲ್ಲ. ಅದೇ ನಾನು ಆ ಕಬ್ಬಣದ ಮೇಲೆ ಕರೆಂಟ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕರೆಂಟ್ ಆಗ್ತದೆ. Correct? Now even though everybody is touching, ಈಗ ಎಲ್ಲರೂ ಅವ್ರನ್ನ ಮುಟ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು, not everybody is good conductor. ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಇದಾಕಿರಲಿಲ್ಲ. Because not everybody is imagining, not everybody is hearing, not everybody is speaking, not everybody is acting. ಎಲ್ಲರೂ ಕಲ್ಪಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲರೂ ಮಾತಾಡ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲರೂ ಅದನ್ನ ಕಾರ್ಯರೂಪಕ್ಕೆ ತರ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. Even though they are touching, they are still worrying. ಅಲ್ಲಿ ಮುಟ್ಟಿದ್ರು ಸಮೇತ ಅವ್ರೇನಾದ್ರು ಅವರ ಕನಸಿನಲ್ಲಿದ್ರು. Even though they are touching, they are still speaking the problem. ಅವರು ಮುಟ್ಟಿದ್ರು, ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಮುಟ್ಟಿದ್ರು ಸಮೇತ ಅವರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನೇ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ Even ಇದ್ರು. though they are touching, they are still imagining the ಅವ್ರು ಮುಟ್ಟಿದ್ರು ಸಮೇತ ಅವರೆಲ್ಲ ತಮ್ಮ ಕಾಯಿಲೆಗಳನ್ನೇ ಅವರು ಬಯಸ್ಕೊಳ್ತಾ. So they are hearing the problem, they are imagining the problem, they are speaking the problem, but touching. So they are bad ಕಲ್ಪಿಸ್ತಾ conductor. ಇದ್ರು, ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ನುಡಿತಾ ಇದ್ರು, ಎಲ್ಲದನ್ನು ಆ ಕಾಯಿಲೆ ಬಗ್ಗೆನೇ ಅನ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರು. So they are bad conductor. ಅವ್ರಲ್ಲಿ ಏನು ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತಾ So they are ಇಲ್ಲ. bad conductor. ಹಾಗಾಗಿ But the woman with the issue of blood, ಆದ್ರೆ ರಕ್ತಸ್ರಾವವುಳ್ಳ ಸ್ತ್ರೀ she ಏನಾಗಿದ್ಲು, kept hearing, ಅವಳು ಪದೇ ಪದೇ she kept ಕೇಳಿದ್ಲು, imagining, ಪದೇ ಪದೇ she kept ಕಲ್ಪಿಸ್ಕೊಂಡು, seeing, ಪದೇ ಪದೇ she kept ನೋಡಿದ್ಲು, acting, ಪದೇ and ಪದೇ now she is a ತಂತು. good conductor. ಅವಳು ಒಳ್ಳೆ The moment she touched, ಅವಳು ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿನ the ಮುಟ್ಟಿದ power began to flow into her. ಆ ಶಕ್ತಿ ಅವಳಲ್ಲಿ ಹರಿತು. Ask your neighbor, ಆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರೋರಿಗೆ ಕೇಳಿ, good conductor, ಒಳ್ಳೆಯದ bad conductor. ಒಳ್ಳೆದ ಕೆಟ್ಟದ? Jesus, you know, yesterday, the woman, that sister who came with the walker, when I showed the walker, you know what she said? I don't want this. ನಾವು ಗುಣ ಅಂದ ಮೇಲೆ ಅವ್ರ ವಾಕರ್ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನೋಡಿದ್ವಿ. ವಾಕರ್ ಬೇಕಾ? ಬೇಡ, ನನಗೆ ಈ ವಾಕರ್ ಬೇಡ ಅಂತ ಅವರೇ ಹೇಳಿದ್ರು. My question is, are you a good conductor or bad conductor? ನೀವು ಋಣಾತ್ಮಕನ ಧನಾತ್ಮಕನ ಹಾಗಾದ್ರೆ? The healing that took place yesterday was not God healed yesterday. The healing was already there. But till yesterday she was a bad conductor. That's why the power did not go into her body. ಆಗ ಅವರಲ್ಲೇ ಇತ್ತು ಗುಣ ಹೊಂದುವ ವಿಶ್ವಾಸ ಅವರಲ್ಲೇ ಇತ್ತು. ಆದರೆ ಅದು ಅವರಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಅವರು ಅನುಭವಿಸಲಿಲ್ಲ. ಅದು ಅನುಭವ. She was a bad conductor. She was imagining the problem, speaking the problem. She was acting the problem. ಅವರು ತಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆಲ್ಲೇ ಇದ್ರು, ತಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆನೇ ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಂಡು, ತಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು, ತಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆನೇ ಮನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. But yesterday when she heard the word and she began to see the word and she began to speak the word and she began to act the word, she turned ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಕಾರ್ಯರೂಪಕ್ಕೆ ತರಲಿಕ್ಕೆ bad conductor to good conductor. ಅವರು ಕೆಟ್ಟದಿಂದ ಒಳ್ಳೆಯ ಗುಣವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಿಯಾದರು. Bad conductor to good conductor. That very moment, the power, the healing that Jesus gave 2000 years
years ago, which is already available, that began to pass into her body. 4000 ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆನೇ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಗ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸಿದ ಗುಣವನ್ನ ಮತ್ತೆ ಅವರಲ್ಲಿ ನಾನು ಉತ್ಪತ್ತಿ That's why people say, I felt electricity. ಹಾಗಾಗಿ ನನಗೆ ಜನರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ನನಗೆ ಕರೆಂಟ್ ಹೊಡಿತು ಅಂತ. That is not electricity, that's ಕರೆಂಟ್ God's ಹೊಡಿಸಿದ್ದಲ್ಲ, power. ದೇವರ ವಿಶ್ವಾಸ, ದೇವರ Because ಶಕ್ತಿ. that power is already there, it is always there. ಎಲ್ಲರ ಹತ್ರನೂ ಉಂಟು ಆ ಶಕ್ತಿ. But we are bad conductors. ಆದರೆ ನಾವು ಅದನ್ನ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗಿ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. That's why we are not seeing the power. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ದೇವರ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸಲಿಕ್ಕೆ The moment we become good conductors, ನಾವು ಯಾವಾಗ ದೇವರ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸಲಿಕ್ಕೆ we ಪ್ರಾರಂಭಿಸ್ತೇವೆ, see the same power manifest. ಆವಾಗ ನಾವು ಆ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುತ್ತೆ. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Amen. Do you have any pain in your body? ನಿನಗೇನಾದರೂ ನೋವುಂಟಾ? Okay, anybody else have any pain in your ಯಾರಾದ್ರೂ body? Raise your ದೇಹದಲ್ಲಿ ಕಾಯಿಲೆ hand. ಇದ್ದವರು. Okay, can you come? Good conductor, bad conductor. Myself now feeling good conduct. Praise God. Okay. Praise What God. What was the problem? This back pain. You have now? Yeah. Yes. No, not. I'm not feeling. I'm feeling better now. When Okay. coming here, it was there. While coming you had. Yeah, yeah. Now it's gone. You're feeling like, yeah. You're feeling it's gone or you're believing it's gone? You're feeling like that. Lord, it's already gone. Can you translate? ಆಗಲೇ ಗುಣಮುಖ ಹೊಂದಿದ್ದಾರಂತೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ಬೆನ್ನೋವಿತ್ತು, ಆಗಲೇ ಗುಣಮುಖ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರೈಸ್ ದಿ ಲಾರ್ಡ್. Okay, now bend and see. I can bend. ಬಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ. No pain. How many years you had? Since 4 years. 4 ವರ್ಷದಿಂದ ಇತ್ತು ಸಮಸ್ಯೆ. You know what happened? As he was hearing, he shifted from bad conductor to good conductor. The moment he shifted, the power yielded. Yes. She has some nerve problem here in Mike. She has some ugly Come. nerve problem. She had nerve problem, okay? He is telling, no, not feeling like that. Now it's not feeling, it's all gone. Hallelujah. ನರದ ಸಮಸ್ಯೆ ಇತ್ತು, ಈಗ ನರದ ಸಮಸ್ಯೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ Okay, ಹೇಳ್ತಾ I ಇದ್ದಾರೆ. want everybody, faith is action, right? Everyone who had pain or symptom before you came, come on, check, act, come on. ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆಲ್ಲ Stand up, ಬರಕಿನ bend ಮುಂಚೆ and ಏನೇನು see. ನೋವು ಇತ್ತು Move ಅದನ್ನೆಲ್ಲ and see. ಕಾರ್ಯರೂಪಕ್ಕೆ ತಂದು ಮಾಡಿ. Move and see, come on. ಎಲ್ಲರೂ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. Come on. ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ನೋವು Get up from your place. ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೋವಿಂದ ಬಂದವರು, ಕಾಯಿ ನೋವು, ಕಾಲು ನೋವು, ಬೆನ್ನು ನೋವು ಏನೇ ಆಗಿರ್ಬೋದು, Get up ಎದ್ದು from your ನಿಂತ್ಕೊಂಡು place. ಮಾಡಿ, ಎದ್ದು ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ಮಾಡಿ. Come on, check. As you're checking, you will see the pain leaving. ಈಗ ನೀವು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಆ ನೋವು ಇರಲ್ಲ. Come on. Nobody. ಯಾರಿಗೆ ನೋವಿತ್ತು ಬರ್ತಾ? Okay, all those who are already experiencing the pain, God, you've been. ಯಾರ್ಯಾರು How many of you? Okay, let me go one by one. How many of you, when you came here, you felt heavy and you feel light? Raise your hand. ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆ ಮನಸ್ಸು ತುಂಬಾ ಭಾರ ಆಗಿತ್ತು ಇವಾಗ? Not only manasu, ಹಾ. you felt heaviness, and that heaviness is ತುಂಬಾ gone. ಭಾರ ಇತ್ತು, ಈಗ ಎಲ್ಲ ಹಗುರ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ. Wave your hand. Can you see that? Okay, all those who had physical pain and the pain is gone, raise your hand. ಯಾರಿಗೆಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯ, ದೇಹ ಆರೋಗ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೊರತೆ ಇತ್ತು, Fully. ಈಗೆಲ್ಲ ಆರಾಮಾಗಿದ್ದೀರಿ ಅಂತ Raise your ಅನಿಸ್ತಾ hand. ಇದೆ. Praise the Lord. Praise the Lord. How many of you had fear and now you feel that fear is gone? Raise your hand. ಎಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೆಲ್ಲ ಭಯ ಇತ್ತು, ಈಗ ಭಯ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ. Raise your hand. Praise the Lord. Thank you, Jesus. Anybody else with any symptom you want healing? Please come. ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಹೀಲಿಂಗ್ ಆಗ್ಬೇಕಾ ದಯವಿಟ್ಟು ಬನ್ನಿ. Please come. ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಆರೋಗ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೊರತೆ ಇದ್ರೆ ಹೀಲಿಂಗ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ದಯವಿಟ್ಟು Hearing, eyes, spine, any problem. Even if you don't have, ಕಣ್ಣು, ಬೆನ್ನು. even if you don't have physical symptom, but you know the doctor's report, come. ನಿಮಗೆ ವೈದ್ಯರ ರಿಪೋರ್ಟ್ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇರ್ತದೆ, ನಿಮಗೆ ಕಾಯಿಲೆ ಉಂಟು ಅಂತ Or ಇದು ಬರ್ಬೋದು. okay. Or stand wherever you are. Come ಅಲ್ಲೇ on. ಅಲ್ಲೇ Quickly. ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಸಾಕು, ನಿಂತಲ್ಲೇ ನಿಂತರೆ ಸಾಕು. ನಿಮಗೆ ವೈದ್ಯರ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ನಿಮಗೆ ಕಾಯಿಲೆ ಉಂಟು ಅಂತೇಳಿ. Praise God. Everybody got healed by hearing and believing. One person is there. Come. Okay. What for you or your child? Okay. Is it okay if you come or you want to pray afterwards? Good. Come. Yes. Her name is Angel. She can hear, but little bit low. Okay. Little low. Little low. Okay. Will Jesus ಸ್ವಲ್ಪ heal her? ಕೇಳ್ತದೆ ಅಷ್ಟೇ, ಸ್ವಲ್ಪ ಮೆಲ್ಲಗೆ ಕೇಳ್ತದೆ. I have prayed for her. That Jesus will heal her? ನಾನು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. Okay, let me call somebody else to do the fixing the ears. Who's coming? Who wants to learn? Come. Are you ready? Should we ask God to heal our ears? No, she's already healed. Excellent. So are we supposed to speak to the mountain? Speak to the problem?
Yesterday we saw, right? We have to speak to the problem. I did not see that. Yeah, you said. You missed it? Okay. Okay. Did Jesus speak to the deaf spirit and say, come out? Yes. Did she say, Father, heal, or did he speak to the deaf spirit? Speak to them. Okay. So we are going to speak to the deaf spirit. Okay. Now, we are going to do exactly what Jesus did. You are going to take both your fingers. ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಮಾಡಿದ್ದನ್ನೇ ಈಗ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೊರಟಿದ್ದೇನೆ First ನಾವು. I'll tell you what to do and then we will do. Okay. Take both your fingers. Okay. And then you're going to put into her ears. Like this. Okay. ಎರಡು ಬೆರಳುಗಳನ್ನ ಕಿವಿಯೊಳಗೆ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಉಂಟು. Now when a person was deaf, Jesus spoke to a deaf spirit. ಈಗ ಕಿವಿಡು ಪಿಶಾಚಿಗೆ ಮಾತಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ So ಪ್ರಾರಂಭಿಸ್ತಾರೆ. is it only a physical problem or there was a spirit causing deafness? ಈಗ ಪಿಶಾಚಿ ಅದು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದೆಯೋ ಅಥವಾ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಅವಳಿಗೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಉಂಟಾದ್ರೆ. So now can you see this cable? Can I lift it with my finger? Correct? In the same way, when you put your finger, you imagine. Now you have to use your imagination, okay? ಅವಳಿಗೆ ಕಲ್ಪಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. You imagine that deaf spirit has to obey in the name of ಕಿವಿಡು Jesus. ಪಿಶಾಚಿ ಕಿವಿಯಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂತ. And just like how you pull the cable, you are going to say, you deaf spirit, come out. ನೀನು ಈ ಕಿವಿಡು ಪಿಶಾಚಿ ಹೊರಗಡೆ ಬಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀಯ. And the moment you say come out, ನೀನು ಯಾವ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ನೀನು ಹೊರಗಡೆ ಬಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀಯ, that's where it comes out. ಆ ಪಿಶಾಚಿ ಹೊರಗಡೆ ಬರ್ತದೆ. Ready? Okay. Put both your finger. Now close your eyes. Do you believe in Jesus? ದೇವರಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಾಸ ಇಡ್ತೀಯಾ? Do you believe Jesus loves you? ದೇವರು ನಿನ್ನನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸ್ತಾರೆ ಅಂತ ನಂಬ್ತೀಯಾ? Do you believe Jesus is living inside of you? ದೇವರು ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನಂಬ್ತೀಯಾ? And the power of God is flowing through your hands into her. ದೇವರ ಆಶೀರ್ವಾದ ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹರಿತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ತಿದ್ಯಾ? And now say this in the name of Jesus. ನೀನೀಗ ಹೇಳು. I speak to you. I speak to you, You deaf spirit. you deaf spirit. You deaf spirit. You deaf spirit. Come Come out. out. Very good. Again, in the name of Jesus, In the name of Jesus. I command I command you deaf spirit, you deaf spirit. come out. Come out. I command I command you eardrums, your drums be healed, be healed, be recreated, be recreated, be reconstructed. be reconstructed. In Jesus' name. Yes, yes. I command I command both the ears both the ears be healed completely, be healed completely, be restored completely. be restored completely. Life of Jesus The life of Jesus is flowing into your ears now. flowing Life of Jesus in the life of Jesus is flowing is flowing into your ears now. into the ears now. Amen. Amen. Now, look at her. Thank you, Jesus. Okay. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. You see her. You hold the mic. What's your name? What's your name? ಏನ್ ನಿನ್ನ ಹೆಸರು? ನಿನ್ನ ಹೆಸರೇನು ಕಂದ? ಹೇಳು, ಹೆಸರು ಹೇಳು. Okay, praise the Lord. Praise the Lord. ನೀನು ಕೊಂಕಣಿಯಲ್ಲಿ ಕೇಳ ಅವಳಿಗೆ. She doesn't want to say. Okay. Ask her. Can you hear clearly? Ask her. Ask her. ಸರಿಯಾಗಿ ಕೇಳ್ತದ ಮಗ ನಿಂಗೆ ಈಗ? ನಾನು ಮಾತಾಡೋದು ಕೇಳ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಕೇಳ್ತಾ ಉಂಟಾ? ಆಂಟಿ ಮಾತಾಡ್ತಿರೋದು ಕೇಳ್ತಾ ಉಂಟಾ ನಿನಗೆ? ಹೌದಾ? ನನ್ನ ಹೆಸರು ಬಿಂದು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ You ಇದೆಯಾ? ask your child. You ask your child. ನೀವು ಕೇಳಿ. Is she finding any difference? ಏನಾದರೂ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ? You can hear. I have to speak to you in English. Can you hear now? Clearly? Yes. No, don't tell her to say yes. I want to know the Ah. reality. ಅಲ್ಲ, ಆಗಿದೆಯಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಿಸ್ಟರ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇರೋದು. Earlier you had difficulty in hearing little. ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತಿತ್ತಲ್ಲ ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ? Okay, now you can hear. ಈಗ Can you hear ಕೇಳಿಸ್ತಾ? me? Say thank you, Jesus. Love you, Jesus. Praise you, Jesus. Thank you, Jesus. Okay, now go in there and say thank you, Jesus. So repeat. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಜೀಸಸ್. Say. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು Say what ಜೀಸಸ್. you say. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಜೀಸಸ್. ಲವ್ ಯು ಜೀಸಸ್. Say. ಲವ್ ಯು ಜೀಸಸ್. Okay, hold this. Thank you, Father. In the name of Jesus, I command your deaf spirit come out.
Thank you, Lord, for filling her with your love. Thank you, Jesus, for touching her ears. I command your ears be open now. Eardrums be recreated. Nerves, muscles, tendons, ligaments be healed, be recreated, be reconstructed. Ears be open now. Thank you, Father. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Love you, Jesus. Love you, Love you, Jesus. Jesus. Thank you, Thank you, Jesus. Jesus. Love you, Love you, Jesus. Jesus. Thank you, Thank you, Jesus. Jesus. Love you, Love you, Jesus. Jesus. Thank you, Thank you, Jesus. Jesus. Praise you, praise you, Bless you, praise you, bless you, Jesus. Jesus. Praise you, Bless you, Jesus. Jesus. What is your name? What is your name? Bless you, Okay. What is your name? bless you. What is your age? What is your age? What is your age? How old are you? How old are you? Praise God. Can you find any difference? ಏನಾದರೂ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಉಂಟಾ ನಿನಗೆ? Okay. Praise the Lord. Now, I want you to do a homework every day. Okay? The homework is every day speak to her ears and say, your ears are completely healed. And you can hear perfectly. Now, after you go home, okay, you will see her responding to you. Okay? You will see her responding. When you speak, suddenly she will see her responding. The healing has already begun. Now, when Jesus spoke to the fig tree, did he rebuke the fig tree? Did the tree die immediately? Yes, the root died. But the tree fell only after 24 hours. The spirit of deafness has left. And now there is restoration taking place. Okay? And let me know the testimony. Okay? She's 100% healed and her ears are completely healed. Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Praise the Lord. Okay, Praise the thank Lord. you. Kannada, say, speak in Kannada. I understand. ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿಗೆ 1 ವರ್ಷದಿಂದ ಬ್ರೆಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಆಗಿತ್ತು. ಮತ್ತು ರೊಮ್ಯಾನ್ ಬ್ರದರು ಬಂದು ಪ್ರೇಯರ್ ಮಾಡಿ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಚರ್ಚಿಗೆ ಹೋಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಚರ್ಚಿಗೆ ಬಾರೆ ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋಳು. ಈಗ ದಿನಕ್ಕೆ 2 hours ಬೈಬಲ್ ಓದ್ತಾಳೆ ಮತ್ತು ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಆಲಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಾಳೆ. ಮಿನಿಮಮ್ 2 hours ಕೊಟ್ಟೆ ಇದು ಅದು ಓದಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅವರಿಗೆ Your wife. ಹಾಗೂ ನನ್ನ ಮಗಂದು ಸಾಕ್ಷಿ ಹೇಳಕ್ಕೆ ನಾನು ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. Your son. He. ಫಸ್ಟ್ He. ಅವನು ಮುಂಚೆ ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ಹೋಗೋಕ್ಕೆ ಎತ್ತುತ್ತಿದ್ದ. Not interesting? No interest? No. From yesterday changed? After hearing my testimony? And Victor brother prayed and said he is going every day. So Victor brother did not speak what he saw, he spoke faith. He said he is going from now onwards to school and he started to go. And his fever came for one time. We said not to go school. Today not to go school told. You speak in Kannada? ಅವಾಗ ಅವನು ನಾನು ರಜಾ ಹಾಕಲ್ಲ, ನಾನು ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ಹೋಗಲೇಬೇಕು ಅಂತ. He is not Praise God. He is not like me. because he got the word before me, no? Yeah. At this age I did not get, no? ಯಾವಾಗಲೂ ಪ್ರೇಯರ್ಗೂ ಅಷ್ಟೇ ಇಷ್ಟು ಹೊತ್ತು ಅವನು ಕೂತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. And can you see, he is sitting right here. Yesterday also 3.5 hours. Elders know, they're like, I'm hungry. He was one person who was enjoying everything. I have to go home. But this fellow sitting there, not tired, don't want break, completely attentive. Each and everything he enjoyed from yesterday. Yeah. Principal himself is saying. Yeah. Each and everything moment he was enjoying. When ma'am was saying, your sister was saying, I got 0, he was enjoying. ಅವನು ನನಗೆ 0 ಬಂದರೆ ನನ್ನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ
ಹೆಂಗಿದ್ದು ಇವ್ರದ್ದು ಅದೇ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅಂತ ಭಾಳ ಖುಷಿ ಪಟ್ಟಿದ್ದು ಅವನೇ. ನಾವೆಲ್ಲ ನಗಾಡ್ತಿದ್ವಿ, ಆದರೆ ಅವನು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಮನದಾಳದಿಂದ ನಗಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ ಮಾತ್ರ ನೆನ್ನೆ ಮಾತ್ರ. ಅಯ್ಯೋ ನನ್ನಾಗಿ ಇನ್ನೊಬ್ರು ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತೇಳಿ. ಹಾಂ, ಆಗ ಅವನು ಚರ್ಚಿಗೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಪ್ರೇಯರಿಗೆ ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಟಗಿಸಮ್ ಕ್ಲಾಸಿಗೂ ಹೋಗಕ್ಕೆ ಇದು ಮಾಡ್ತಿದ್ದ. ಈಗ ನಿನ್ನೆ ನಾನು ನೋಡಿದ ಪ್ರಕಾರ ನಿನ್ನೆ 4 hours ಕೂತಿದ್ದ. Yeah, that too with full attention, huh? Children, they say they don't sit, but here children are sitting for us. ಇನ್ನೊಂದು ಸಾಕ್ಷಿ ಸೇಮ್ ಬ್ರೆಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಆದಾಗ ನನಗೆ ವಿಠಲದ ಪ್ರೇಯರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ವೈಫ್ಗೆ ಇದು ಮಾಡಿದಾಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಮಿರಕಲ್ ಕಾಣಿಸ್ತು. ಬಟ್ ನನಗೆ ಹೇಳಿದರು, ನೀನು ಫಸ್ಟ್ ಹೋಗಿ ಪಾಪ ನಿವೇದನೆ ಮಾಡು, ಕನ್ಫೆಷನ್ ಆಗು ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ಸೊ ನಾನೇನು ಮಾಡಿದೆ, ಬೈಬಲಲ್ಲಿ ಇರೋ ಪ್ರಕಾರ ಸ್ವಂತ ಜನರು ನನಗೆ ಇದು ಏನು ಪ್ರವಾದಿಗಳಲ್ಲ, ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಸ್ವಂತ ಊರಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾದನೆ ಮಾಡೋತ್ತಿಗೆ ಏನಾಯಿತು, The own place he was not accepted. Not accepted. So I also same. And other day came ರೊನಾಲ್ಡ್ ಬ್ರದರ್ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದಿನ ಬಂದು, ನಾವು ಬ್ರದರ್ ಹೇಳಿದ್ರು ನಿನಗೆ ಪಾಪ ನಿವೇದನೆ ಮಾಡು ಅಂತ, ಅದು ನೀನು ಪಾಪ ನಿವೇದನೆ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ, ಈಗ ಹೋಗಿ ನೀನು ಫಸ್ಟ್ ಪಾಪ ನಿವೇದನೆ ಮಾಡು, ನಿನ್ನ ಎತ್ತಿ ಗುಣಮುಖ ಆಗುತ್ತೆ. You said first confess your sin, then you will be healed. Okay, it's not just confessing alone, but believing Jesus has forgiven me, and also believing that Jesus has already healed me, and now no cancer, completely healed. ಈಗ ಬ್ರೆಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಇಲ್ಲ. ಪ್ರೈಸ್ ದ ಲಾರ್ಡ್. Amen. ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಚರ್ಚಲ್ಲಿ ಅವರು ಬ್ರದರ್ ಎಲ್ಲ ಬಂದಿದ್ರು, ಟೀಮ್ ಬಂದಿತ್ತು. ಇವ್ರನ್ನೂ ಸಹ ನಾನು ನೋಡಿದ್ದು, ನನಗೆ ತುಂಬ ನೆನಪಿದೆ. ಆಗ ಅದು ವ್ಯಾಲೆಂಟೈನ್ ಆಗಿದೆ, ನಾನು ರೊನಾಲ್ಡ ಕಳ್ದ ಅಂತೇಳಿ. ಆದರೂ ಸಹ ನನಗೆ ಯಾವಾಗ ಈ ವಾಕ್ಯವನ್ನೆಲ್ಲ ಕೇಳಿದ್ರು ಸಹ ನನಗೆ ಈ ವಾಕ್ಯ ಫಸ್ಟ್ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲು ನಾನು ಎಷ್ಟು ಸರಿ ಓದಿರ್ಬೋದು, 1 ಪೇತ್ರ 2:24. ಅದು ನನಗೆ ಇದು ಅಷ್ಟು ಇದಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಕೇಳಿದಾಗ ನನಗೆ ಅರ್ಥ ಆಯಿತು. ಅಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಆದರೆ ಕೊನೆಗೆ ನಾನೇನು ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಹೀಲಿಂಗ್ಸ್ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ. ನೋಡಿದಾಗ ನಾನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದೆ, ಹೀಲಿಂಗ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ನಿಜ, ನಾವಷ್ಟು ಪ್ಯೂರ್ ಇದ್ದೀವ ನಾವು ಇದು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು, ಯಾಕೆಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಥರ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆಯಾ ಅಥವಾ ಇವರು ಮಾತ್ರ ಗಿಫ್ಟೆಡ್ ಪರ್ಸನ್ನ ಅಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಡೌಟ್ ಇತ್ತು. ಮತ್ತು ಇವ್ರು ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗುವಾಗ ಗುಣವಾದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು, ಗುಣವಾದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ನಿಜವಾದ ಗುಣ ಆಗಿದ್ದಾರಾ, ಇವ್ರು ವಾಪಸ್ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಈಗ Simply they're saying. ಅದು ನಾಟ್ ಸಿಂಪ್ಲಿ healed, but healed is permanent or not permanent? Doubt. See, okay, that is a good valid question. Now, today you got healed, okay, but tomorrow when the symptom speaks, if you believe the symptoms, you will open the door for sickness. The law is same, no? The moment you speak the problem, the moment you speak the symptom, the moment you imagine, you were healed. But again, you can open the door for the sickness, because that's how the law works. That's why faith comes by hearing, and hearing. You should keep on hearing, no holiday. Okay, sorry, continue. ಆಗ ಈ ಥರ ಒಂದು ಇದಿತ್ತು. ಯಾರೇ ನನಗೆ ಹೇಳಿದ್ದು ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ನಾನು ಒಂದೇ ಸರಿ ನಾನು ನಂಬರಿಲ್ಲ, ಸ್ವಲ್ಪ ನನಗೆ ಬೇಕು. ಯಾಕೆಂದರೆ ನಾನು ಯಾರು ಗುಣ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಈ ವಿಷಯ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೆ. ಆಗ ಆಗ ನಂತರ ನಾನು ಒಂದು ಸರಿ ಇದು ವೀಸಕ್ಕಾಗಿ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡುವಾಗ ನಾನು ಮಸ್ಕಟ್ ಮತ್ತೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ, ಅಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಇದು BPಯಿಂದಾಗಿ ನನಗೆ ಇದೇ ಆಗ್ತಾಯಿರಲಿಲ್ಲ, ಪಾಸೇ ಆಗ್ತಾಯಿರಲಿಲ್ಲ ಮೆಡಿಕಲಲ್ಲಿ. ಮತ್ತು ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಬ್ರದರ್ ಬಂದಾಗ ಯಾರಿಗೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ ಎದ್ದು ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ನಾನು ಎದ್ದು ನಿಂತ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಆಗ ನಾನು ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ, ಬೇರೆಯವರೆಲ್ಲ ಗುಣ ಆದರೂ ನಾನು ಎದ್ದು ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ. ಆಗ ನಂತರ ಅದು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಇತ್ತು ಸಿಕ್ನೆಸ್ ಎಲ್ಲ. ಹೀಗೆ ಕೊನೆಗೆ ನನಗೆ ಇದಾಗ್ತಾ ಬಂತು, ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಬಂತು. 1 ಪೇತ್ರ 1:2-24 ಹೇಗೆ ಅಂತ ನನಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಬಂತು. ಅದು ಇದರಲ್ಲೂ ಇದೆ, ಏಷಾಯ ಪ್ರವಾದಿ 53:5 ಅಲ್ಲೂ ಸಹ ಇದೆ, ವರ್ಡ್ ಇದೆ, ಆತನ ಗಾಯಗಳಿಂದ ಗುಣ ಆಗಿದೆ ಅಂತೇಳಿ. ಆದರೆ ಆವಾಗ ಯೇಸುಸ್ವಾಮಿ ಆ ಇದರಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಸತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಇದಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಅದರಿಂದ ಈ ವಾಕ್ಯ ತುಂಬ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. 2:24 ಕೊನೆಗೆ ಲಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ನಾನು ಮತ್ತೆ ರೊನಾಲ್ಡ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದೆ, ಇವರೆಲ್ಲ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ. ನನಗೆ ಅವಾಗ ಏನಾಯಿತು, ನಾನು ಯಾವಾಗಲೂ 1 ತಿಂಗಳಿಗೆ ಅಥವಾ 2 ತಿಂಗಳು ಸರಿ ನಾನು ಶುಗರ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಹೋಗ್ತಾಯಿದ್ದೆ. ನಾನು ಶುಗರ್ ಪೇಷೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಸಿಸ್ಟರ್ ಹೇಳ್ಬೇಕು, ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ನಾವು ಹೊಸ ಹೆಸ್ರು ಇಟ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಅಂತೇಳಿ ನಾನು ಸಹ ಆ ರೀತಿ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಕೊನೆಗೆ ಲಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ರು, ಕಿಡ್ನಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಇದು ಮಾಡಿ ನೋಡು, ಯಾಕೆ ನಿನಗೆ BP ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಬರ್ತಿದೆ, ಕಿಡ್ನಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಚೆಕ್ ಮಾಡು ಅಂತೇಳಿ.
ಅದು ನೋಡಿದಾಗ ಒಂದ್ಸರಿ ಅದು 0.30 ಅಂತೇನೋ ಇದೆ ನಂಬರು, ನಂದು 0.29 ಬಂದಿತ್ತು. ಇನ್ನೊಂದು ಸರಿ ಬಂದಾಗ ಅದು ಕ್ರಾಸ್ ಆಗೋಯಿತು 0.31 ಅಂತೇಳಿ. ನಾನದು ವರಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಕಿಡ್ನಿ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ಇವತ್ತು ಒಂದು ಸುಮಾರು 25 ದಿವಸದ ಹಿಂದೆ ನನಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅನುಭವ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಆಯಿತು, ಇದು ನನಗೆ ಕಿಡ್ನಿಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ ಅಂತ. ನಿಖರವಾಗಿ ನನಗೆ ಅನುಭವ ಆಯಿತು ಈ ಸೈಡೆ ಅಂತೇಳಿ. ಕೊನೆಗೆ ನಿನ್ನೆ ಬ್ರದರೆಲ್ಲ ಬಂದು ಇದನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನನಗೆ ಫೀಲಿಂಗ್ ಆಯಿತು. ಫೀಲಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದೇ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಕಿಡ್ನಿ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಏನೋ ಒಂಥರ ಫೀಲಿಂಗು, ನರ್ವ್ಸ್ಗಳು ರಕ್ತ ಸಂಚಾರ ಇರ್ಬೋದು, ಅದೇನೋ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಒಂದು ಪವರು ನನಗೆ ಇದಾಯಿತು. ನಿನ್ನೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನೋವು ಪೇಯ್ನ್ ಬಂದಾಗಾಗಿ ನನಗೆ ಹೀಲಿಂಗ್ ಆಗೋಗಿತ್ತು ಫುಲ್. ನಿನ್ನೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಕೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ದೇವರು ಅದ್ಭುತವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆವಾಗ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ಇದು ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಇದು ಅಂತೇಳಿ. ನಾನು ಮಂಗಳೂರು ಹೋದಾಗ ಇದು ರೊನಾಲ್ಡೋಗೆ ನಾನು ಫೋನ್ ಮಾಡಿದೆ, ಅವರೆಲ್ಲ ಹೋಗಿದ್ದರು. ಅವ್ರು ಬಂದು ನಂಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡೋದ್ರು ಅಲ್ಲಿಂದ ನಾನು ಇಳಿದಾಗ. ಆವಾಗ ನನಗೆ ಮೆಡಿಕಲ್ಗೆ ಹೋದಾಗ ಹೇಳಿದರು ನಿನಗೆ ಹಾರ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ. ಅವ್ರು ಎಕ್ಸ್ರೇ ಎಲ್ಲ ತೋರಿಸಿದ್ರು ನನಗೆ. ನೆಲ್ಲಡಿ ಹೋಗ್ಬೇಕಾರೆ ಅದು ಯಾವುದು ಏನೋ ಪೊಯ್ ಅಂತಿದೆಯಲ್ಲ ಒಂದು, ಅಲ್ಲಿ ಕಳಿಸಿದ್ರು ನನಗೆ. ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನೋಡುವಾಗ ಅದು ನನಗೆ ಫಸ್ಟು ಸ್ಕ್ರೀನಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದ್ರು, ಮೆಡಿಕಲ್ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ ಅವರು. ನೋಡಿ ನನ್ನ ಹಾರ್ಟು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ, ಅದು ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗಿದೆ ಹಾರ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ಆವಾಗ ನಾನು ಮತ್ತೆ ಮೋದಿಯ ಸೆಂಟ್ರಿಗೆ ಹೋಗಿ ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ಅಟೆಂಡ್ ಆಗಿ ಮತ್ತೆ ಇದಕ್ಕೆ ಬಂದೆ ನಾನು ಟೆಸ್ಟ್ ಬಂದಾಗ ಡಾಕ್ಟ್ರಿಗೆ ಭಾಳ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಯಿತು. ಇದು ಹಾರ್ಟ್ ಒಳಗಡೆ ನಿನಗೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ BP ಇದೆಯಾ ಅಂತ ಕೇಳಿದರು ಅವರು. ಹಾರ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ನಿಮ್ಮದು ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಡಾಕ್ಟ್ರು. ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ನಿರಾಕರಿಸಿದ್ರು ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಕ್ರೈಸ್ತಲ್ಲ. ಹಾಂ, ನನ್ನ ಹಾರ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳುವಾಗ ಬ್ರದರಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ರು. ಅವಾಗ ಹಾರ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ John 14:1 ಅದನ್ನು ನನಗೆ ಹೇಳಿದರು ಅವರು. Heart do not be troubled. ಪ್ರೈಸ್ ದ ಲಾರ್ಡ್. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಜೋಸ್ನಾ. ಸೊ ನಾನು ನನ್ನ ಪಪ್ಪನ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಸಾಕ್ಷಿ ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಕೊರೋನಾ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಪಪ್ಪನಿಗೆ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲಿಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ವಿ. ಅಲ್ಲಿ ಬ್ಲಡ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಅದು ಇದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಟ್ರು. ಅಲ್ಲಿ ಕೊರೋನಾ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅಂತ ಬಂತು. ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಲೆವೆಲ್ 95 ಎಬೋ ಇರಬೇಕು, 79, 80 ಆಗಿತ್ತು. ಸೊ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಚೆಕಪ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಮೇಘನ ಕರ್ಕೊಂಡೋಗ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ಸೊ ಆವಾಗ ಮಮ್ಮಿ ಒಬ್ಬರೇ ಪಪ್ಪಂಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋದರು. ನಾವು ಒಂದು 2-3 ಡೇಸಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟು ಬರ್ತಾರೆ, ಹೀಗೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಒಂದು ಲೆವೆಲ್ ಇದಾಗತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಸೊ 2 ಡೇಸ್ ಆಯಿತು, 3 ಡೇಸ್ ಆಯಿತು, 15 ಡೇಸೇ ಆಯಿತು, ಇನ್ನೂ ಬಂದೇ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಪ್ರೇಯರ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ. ಒಂದು ಫುಲ್ ಎಲ್ಲರೂ ಟೆನ್ಷನ್ ಆಗಿದ್ದರು. ಒಂದು ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಸಿಚುವೇಶನಿಗೆ ಬಂದು ತಲುಪಿದ್ವಿ ನಾವು, ನಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ. ಸೊ ಅದರಲ್ಲೂ ನಮ್ಮ ದೇವರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ದೇವರು ಯಾವತ್ತೂ ನಮ್ಮ ಕೈ ಬಿಡಲ್ಲ ಎಂಬ ವಿಶ್ವಾಸ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ದೃಢವಾಗಿತ್ತು. ನಮ್ಗೆ ಸೋಲಾಗಲ್ಲ ಎಂಬ ವಿಶ್ವಾಸವೂ ನಮ್ಮಲ್ಲಿತ್ತು. ಸೊ ಆಮೇಲೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಅದು ಹೈ ಡೋಸ್ ಎಲ್ಲ ಇದು ಮೆಡಿಸಿನ್ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಾದ್ಮೇಲೆ ಹೈ ಡೋಸ್ ಆಗಿ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಶುಗರ್ ಫುಲ್ ಹೈ ಆಗೋಯಿತು. ಸೊ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸೈಡಿಗೆ ನಮ್ಮ ಮಮ್ಮಿ ಕರೆದು, ಇಲ್ಲ ಇನ್ನೇನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ತುಂಬ ಶುಗರ್ ಫುಲ್ ಹೈ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ, ನೀವು ನೋಡಿರಿ ಬೇರೆ ಹಾಸ್ಪಿಟಲಿಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದಾದರೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಸೊ ನಮಗೆ ಮಮ್ಮಿ ಒಬ್ಬರೇ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು, ಒಬ್ಬರೇ ಇದ್ದರು. ಅವಾಗ ಲಾಕ್ಡೌನು, ಯಾರು ಫುಲ್ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಇದ್ದ ಕಾರಣ ನನ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಯಾರೂ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗೋಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ. ನಾನು ಸಹ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗೋಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ. ಮಮ್ಮಿ ಒಬ್ಬರೇ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ಫುಲ್ ಇಲ್ಲಿ, ಅಕ್ಕ ಬೇರೆ ಹಾಸ್ಟೆಲಲ್ಲಿದ್ದರು, ನಾನು ಒಬ್ಬಳೇ ಮನೇಲಿದ್ದೆ. ಸೊ ಫುಲ್ ಹೆದರ್ಕೊಂಡು ಏನು ಮಾಡೋದು, ರಾತ್ರಿ ಏನಾದರೂ ಕಾರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗೋಣ, ಬೇರೆ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲಿಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ ಪ್ರೈವೇಟಿಗೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಆಮೇಲೆ ಒಬ್ಬರು ನಮಗೆ ವಿಕ್ಟರ್ ಅಂಕಲ್ ಅವರು ಒಂದು ಡಾಕ್ಟರ್ ಪರಿಚಯ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂಥರ ದೇವರೇ ಒಂದು ಮೆಸೆಂಜರಾಗಿ ಕಳಿಸಿದ್ರು. ಸೊ ಏನು ಹೆದರ್ಕೊಂಬೇಡಿ, ನಾವು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಇದು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಏನೂ ಆಗಲ್ಲ, ಇಲ್ಲೇ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಶುಗರಿಗೆ ಏನೇನು ಹೈ ಡೋಸ್ ಆಗಿತ್ತೋ ಸೊ ನಾರ್ಮಲ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟರು. ದೇವ್ರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಫುಲ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗಾಗಿ ಬಿಲೀವ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡೇ ಇದ್ವಿ. 15 ಡೇಸ್ ಆಯಿತು, ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಶುಗರ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಮ್ಮಿ ಆಯಿತು. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಪ್ರೇ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ. ನಮ್ಮ ಪ್ರೇಯರ್ ಟೀಮ್ ಎಲ್ಲ ಮೆಂಬರ್ಸು, ಸುಮಾರು ಪ್ರೇಯರ್ ಟೀಮ್ ಇದ್ದಾವೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಪ್ರೇಯರ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ. ನಾವು ಹುಷಾರಿಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಫೋನ್ ಮೇಲೆ ಫೋನ್ ಎಲ್ಲರೂ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. ಆವಾಗ ರೊನಾಲ್ಡ್ ಬ್ರದರ್, ವಿಲ್ಸನ್ ಬ್ರದರ್ ಎಲ್ಲ ಪ್ರೇ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು, ವಿಕ್ಟರ್ ಬ್ರದರು, ಅನಿತಾ ಸಿಸ್ಟರ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಟ್ರು JCILM ಅವ್ರದ್ದು. ಸೊ ವಿಲಿಯಮ್ ಬ್ರದರ್ ಅನಿಸುತ್ತೆ, ಅವರು ಹೇಳಿದರು. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ನಮ್ಮ ಬಾಯಿಂದ ಪ್ರೇಯರ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ. ಬಟ್ ಪಪ್ಪ ಅವ್ರಿಗೆ ನಾವು ಹೇಳೋದು ನಮಗೆ ಜ್ಞಾನ ಇದಾಗಿಲ್ಲ. ಒಟ್ಟು ನಾವೆಲ್ಲ ಪ್ರೇಯರ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಲ್ಲ ಅಂತ ಸುಮ್ಮನಿದ್ವಿ. ಯಾವಾಗ ಅವರು
ಬ್ರದರ್ ಹೇಳ್ದಂಗೆ, ಸಿಸ್ಟರ್ ಹೇಳ್ದಂಗೆ, ಅವರ ಗಾಯಗಳಿಂದ, ನಿಮ್ಮ ಗಾಯಗಳಿಂದ ನಾನು ಗುಣ ಹೊಂದಿದ್ದೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಹೇಳಿದರು. 1 ಪೇತ್ರ 2:24 ನಿಮ್ಮ ಯೇಸುವಿನ ಗಾಯಗಳಿಂದ ನಾನು ಗುಣ ಹೊಂದಿದ್ದೇನೆ ಅಂತ ಅವ್ರ ಬಾಯಿಂದ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ಸೊ ಯಾವಾಗ 15-18 ಡೇಸ್ ಆದ್ರೂ ಅವರು ಬೆಡ್ಡಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ ಇದ್ದರು. ಅಂದರೆ ಅವರು ಹುಷಾರಾಗಿದ್ದರು, ಸುಸ್ತು, ಬೇರೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಮಾತ್ರ ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ ಇತ್ತು. ಅದರಲ್ಲಿ 80-85 ಹಾಗೆ ಇತ್ತು. ಸೊ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಿಲ್ಲ ಅಂಥೇಳಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಫುಲ್ ಇದಾಗ್ತಿದ್ವಿ. ಸೊ ಯಾವಾಗ ವಾಕ್ಯನ ಹೇಳು ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ನಾವು ಫೇತ್ಫುಲ್ಲಾಗಿ ಪಪ್ಪಂಗೆ ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ವಿ. ಸೊ ಅವಾಗ ಅವರು ಏನು ಮಾಡಿದರು, ಅವರಲ್ಲೂ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಬಿಲೀಫ್ ಇತ್ತು ನಾನು ಗುಣವಾಗಿ ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅಂತೇಳಿ. ಅವ್ರು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ನಿಮ್ಮ ಯೇಸುವಿನ ಗಾಯಗಳಿಂದ ನಾನು ಗುಣ ಹೊಂದಿದ್ದೇನೆ, ಅದೇ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ಸೊ ಈ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳಿದ್ದ ಅವ್ರು ಬಿಲೀವ್ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಲ್ಲೇ ರಿಕವರ್ ಆದರು ಅವರು. 1 ಡೇಸಲ್ಲಿ ನಾವು ಮನೆಗೆ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಆಗಿ ಬಂದ್ವಿ. ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಷ್ಟು ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಕಂಡೀಷನಿಗೆ ಹೋಗಿ ಇದಾಗಿತ್ತು. ನಾವೇನು ಏನಪ್ಪ ಇದು ದಾರಿನೇ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದು ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ. 1 ಡೇಸಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ಆ ವಾಕ್ಯ ನಾವು ರಿಪೀಟ್ ಆಗಿ ಬಿಲೀವ್ ಆಗಿ ಹೇಳಿದ್ವೋ, ಸೊ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ಪಪ್ಪ ಗುಣ ಆಗಿ ನಾವು ಮನೆಗೆ ಬಂದ್ವಿ. ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಜೀಸಸ್, ಪ್ರೇಸ್ ಯು ಜೀಸಸ್. ನಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇನೆ. ಪಾಪಿಗಳಾದ ನಮ್ಮನ್ನು ಈ ಒಂದು ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸಿ ಕಳೆದು ಹೋದ ಕುರಿ ಮರೆತಿದ್ದ ನಮ್ಮನ್ನು ನಿನ್ನ ವಚನದ ಮುಖಾಂತರ ತುಂಬಿಸಿ ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪಟ್ಟು ಮಾನಸಾಂತರ ಹೋಗುವಂಥ ಈ ಒಂದು ಸಮಯ ಕೊಟ್ಟರೆ ಸ್ತೋತ್ರ. ನಿನ್ನ ವಚನದ ಮುಖಾಂತರ ನಿನ್ನ ಸವಿಯನ್ನು, ನಿನ್ನ ಸಾಂತ್ವನವನ್ನು, ನಿನ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು, ನಿನ್ನ ಸ್ವಸ್ಥತೆಯನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಪಡೆಯುವಂತೆಯೂ ಅದನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವಂತೆಯೂ ಆ ವಚನದ ಮುಖಾಂತರ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಜೀವಧಾರವನ್ನು ನಮ್ಮನ್ನು ಮಾರ್ಪಡಿಸತಕ್ಕಾಗಿ ನಿನ್ನ ನಾಮಕ್ಕೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಗಣನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇನೆ. ಅಪ್ಪ ತಂದೆ, ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸುವ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದ ಬೇಡಿ ಹೊಂದಿದವಾಗಿದೆ ಜೀವನ ತಂದೆಯೇ. ಆಮೇಲೆ ಆಮೇಲೆ.